unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Faddal gurunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فضل Akhi Haswan, Akhi Sadli. Silakan dilanjut, Bang. Faddal gurunda. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya Allah, merdu banget. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Fadzal. Allah, Gurunda sedih banget. Ya Allah, suaranya. Akhir saja, Assalamualaikum. Mau lanjut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ukhti. Tafadhol Ukhti, lanjut kalau mau 24. Saya nanti penutupan boleh nanti Bang, ataupun apa namanya, pembacaan doa sekalian sholawatan nanti di akhir acara. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narolati waquduhan nas wal hijarah a'iddat lil kafirin. Lil kafirin. Oh, wa'iddat. Oh iya. Oh, a'iddat lil kafirin. Wabassiril ladzina amanu wa ma. Lanjut. Oh, wabassiril ladzina amanu wa amilu solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min tamaroti rizqo qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharah
wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahi ayyad riba matalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu wa yakhlamuna annahul haqqu di mana tuh guruna? Faya'lamuna. Oh iya. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Aduh, aku lupa lagi langgamnya, ya Allah. Falamma alladzina amanu Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza mathala يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. Masih lanjut. Lanjut. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Lanjut. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Kafaru baca Alkitab. Ada yang musalawatan kayaknya. Masya Allah. Ya Allah Gurunda, sedih banget Al-Baqarahnya. Sedih banget ya Allah. Tartilnya masih keliru-keliru sedikit. Ayo. Silakan. Nah ini udah ada Kafaru Gurunda. Coba kita lihat. Gimana Kafaru? Udah mulai bergetar. Gimana rasanya tadi mendengarkan Bang Zuma membaca Al-Quran, Kafaru? Panas ya katanya. Di komen belum ya. depan. Oh ya, baik. Malam abang-abang. Malam. Malam adek. Bagus sekali bang syairnya. Oh syair. Syair bilang. Bukan peribahasa itu. Ngajinya bang. Kita baca Oh, doa ngaji. atau selawatan Bang Juma. Selawatan bagus. Kita selawatan bentar, habis itu kita diskusi. Boleh. Iya bang, aku pengen dengar bang. Iya. Boleh. Kirain baca doa tadi habis baca doa selawatan gitu. Iya, nanti doa terakhir habis diskusi. Boleh Bang Juma. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Atau kita sambung dengan selawatan yang lain, Bang Juma? Salawat Jibril coba. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma Baik, Masya terima Allah. kasih Bang Hos, Bang Juma. Terima kasih Bang Salju. Subhanallah. Oh, jadi kalau bisa setiap buka room kita di awal mengaji dulu ya kayak ya. Benar-benar luar biasa. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Oke, lanjut. Enaknya ngaji ganti-gantian ya. Aku baru merasakan feel-nya. Enak lah. Alhamdulillah. Ya, Kak Faro gimana? Mau langsung syahadat setelah mendengarkan lantunan Al-Quran? Kak Faro. Panas. Panas. Bang, aku mau cerita bang. Ya udah ceritalah. Kan sekitar 50 meter dekat rumahku kan. Iya. Ada Pak Ansori namanya guru ngaji budak-budak. Anak-anak. Ya terus. Kemarin saya tanyakan tentang itu ya kan. Pak Ansori dia jawab apa? Kamu kan Kristen katanya. Nanya buat main-main katanya. Marah dia bang. Mau main-main mending gak usah. Tanya apa emang? Ya nanya-nanya biasa lah bang. Nanya-nanya ngaji. Nanya-nanya kalau orang sholat kayak gimana. Marah dia bang. Mungkin kamu bertanya kayak main-main gitu, nggak serius. Oh. Momennya mungkin dia lagi kerja atau apa gitu. Datang Nggak, pas dirinya. dia udah pulang bang. Dia lewat dekat rumah. Iya, tiba-tiba kamu nyolot bertanya. Kagetlah dia. Datanglah ke rumahnya, ketuk pintu. Selamat pagi. Nah, kayak gitu tanya, Pak, saya mau belajar Al-Quran. Nah, gitu. Oh. Aku kira bapak itu kemarah pula. Enggak lah. Enggak lah itu. Mana ada aku mau malap orang bawah-bawah ini barang malap nggak segampang itu coy. Emang tinggal di mana? Medan. Jambi bang. Oh, Jambi. Oh iya. Di Brunda, dekat perkebunan katanya sawit PTT. nggak segampang itu. Emang apa yang susah? Apa yang bikin susah emang? Nggak lah bang, perlu pertimbangan bang. Apa yang dipertimbangin? Dunia, iya dunia beserta Enggak, segala Bang. isinya. Cari tahu dulu apa itu Islam, apa itu Kristen. Tanya dulu tentang sama orang tua, pendapat gimana gini gitu. Kristen itu agama yang didirikan oleh orang Roma Yunani. Islam itu agama yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Itu. Aduh bang, Kok ada?
yang abang sebut ini semuanya isi Alkitab kami, tapi Bapak Pendeta gereja itu nggak pernah baca-baca ini di gereja. Itu yang aku bingung. Iyalah, pendeta itu pasti membacakan data-data yang membuat Anda menjadi ya Kristen sejati. Tapi data-data yang membuat Anda bisa menjadi pengikut Yesus tak mungkinlah dibacakan. Kalau dibacakan jemaatnya berkurang. Jemaat berkurang, dompet menipis. Begitulah. Palingan diajarin ajaran kasih. Malah itu aja. Kasih Ya pakai pak. pikir-pikirku orang nggak beragama pun Kasih. kasih banyak. Betul. Betul itu. Ya kan? Coba tengoklah itu. Hewan pun saling mengasihi satu sama lain, ya kan? Betul bang. Ya, percuma pun Tuhan datang mati di atas tiang salib kalau hanya untuk kasih-kasih kayak gitu. Bang Juma izin keluar, Bang Juma, host. Oh iya, iya. Makasih ya, salam kenal ya. Baik Bang, selamat Oke, kembali Bang. Masya Insya Allah Allah. nanti ke depan masuk lagi Bang, Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Bagaimana seekor apa ya? Seekor buaya nggak ada yang makan anaknya karena binatang itu sudah dikasih naluri untuk mengasihi. Jadi nggak perlulah diajarkan itu. Tapi bang, dalam hatiku masih ada kayak gitu, kayak kebanggaan jadi anak Tuhan Yesus gitu kan. Apa faktor karena dari orang tua, apa faktor memang nggak pernah mau tahu tentang agama lain gitu. Samanya kami juga di Islam gitu dari kecil nggak pernah diperkenalkan apa itu Kristen, apa itu gereja, apa itu pendeta, nggak pernah. Tapi setelah belajar proses berjalan, melihat ada beberapa misionaris kayak kemarin di Palu ada bencana, tiba-tiba banyak yang korban dibawa ke Makassar ini. Dibawa di Makassar, kebetulan rumahku kan dekat asrama haji tuh. Jadi teman saya yang di Jakarta coba aja ke mana? Ke asrama haji, tengok di sana banyak misionaris, banyak orang korban bencana alam datangnya. Dibacakan data-data Bible, dikasih Indomie, aku ke sana tengok, ternyata betul. Nah, jadi saya merasa terpanggil, wah bahaya ini kalau dibiarkan orang-orang yang sudah punya agama di Kristen kan. Makanya saya terjun secara terang-terangan, dulunya masih sembunyi-sembunyi. Nah, karena orang diajarkan tentang Kristen yang bagus-bagus aja pun diajarkan kasih, di Kristen itu kasih, damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu adalah Islam. Islam itu artinya damai sejahtera. Kristen artinya pengikut Paulus, Kristus, pengikut Mesias. Halo, Aku Bang pengen Juma. kali bang, gini bang, pengen kali aku dengar Boleh yang saya- punya Boleh saya label pendeta itu Kristen? ke atas, terus ke atas berdebat dengan abang. Padahal yang abang bacakan ayat-ayat Alkitab kami. Apa nanti tanggapan pendeta? Penasaran kali ya gua. Karena 2 hari lalu kan ada pendeta. ada bang, pas aku sudah turun bang, sakit hati aku bang. Ada itu pendeta berapa kali kita diskusi, udah banyak kemarin juga. Mana? Tadi Mana? juga Bapak saya Rumput itu ya? tadi juga saya diskusi dengan pendeta Luken. Siapa? Ya, Luken. Luken ya, Dek ya. Kores. Tadi Luken ya. Luken. Mau kutanyakan memang kalau memang labelnya pendeta, kenapa nggak pernah ngebacakan ayat yang dibaca-bacakan orang ini? Itu yang aku penasaran bang. Padahal ayat itu ada dalam Al-Quran yang dibaca kalian. Kalau memang nggak ada dalam itu, pasti abang-abang ini udah dilapor ke polisi gitu. Itu yang penasaran aku bang. Betul. Nah, dengan bertanya Mau, seperti Bang, itu, lapor polisi, Bang, tuh. artinya saudara Kafarus sedikit mulai terbuka hatinya kan? Benar nggak? Biasa aja bang. Kristen Nanti ada tidak yang sakit mungkin hati. melapor polisi. Tapi Abang, tuh. tapi kenapa penasaran kalau biasa aja? Berdoalah untuk orang musuh kamu. Abang nonem pendeta Islam apa Kristen? Iya, tanya dia, pendeta atau apa? Saya gitu. Kristen. Tidak mungkin Kristen melapor polisi. Ajaran Yesus kan mengatakan kasihilah orang yang memusuhimu, berdoalah untuk orang yang
menganiaya kamu. Mana mungkin dia melapor bangku. Nah, gimana tuh cara ngasihin iblis gimana tuh? Kan supaya yang Lanjutkan Bang, mau dengar saya penasaran. cara mengasihi gimana bangku? Ya kan tadi katanya kasihilah Saya jelasin musuhmu. tentang kasih ya bang. Ya. Iya, Iya. iya ya kan tadi kasihilah musuhmu. Jadi Nah, itu gimana tuh cara kasihi iblis? Ya. Contoh abangku ya. Ya. Saya tiap hari menonton Bang Zuma, tiap hari Bang Zuma memojokkan, mengatakan Yesus, mengatakan saya tidak pernah membalas, saya doakan ini Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi bahwasanya wabarakatuh. Yang dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahwasanya yang dia ungkapkan itu adalah salah, bahwasanya dia telah memplesetkan ayat-ayat Alkitab. Jadi walaupun ada hinaan-hinaan dari Bang Zuma tentang Yesus, tentang Kristen, saya doakan, itulah arti kasih itu. Makanya antara kita Kristen dan Anda Islam, level kita jauh berbeda abangku ya. Jauh berbeda. Dari level keselamatan kita jauh berbeda. Kami dijemput, ditebus langsung oleh firman itu. Sementara Anda selamat karena perbuatan baik. Nah, saya baca sedikit di sini ya abangku ya. Perbuatan baik kalian itu seperti apa sih abangku? Ya. Silakan. Sebagai bukti bahwasanya kalian tidak mungkin selamat abangku. Di sini dikatakan perbuatan baik Anda itu tidak bisa menyelamatkan. Oh ya? Bahaya itu. Dia buka buku gambar. Bahaya itu. Jadi bukan saya tidak mengikuti Bang Zuma, tapi saya tetap damai sejahtera. Itulah yang dikatakan damai sejahtera itu. Dihina tetap damai sejahtera, dianiaya tetap kita mengasihi. Jadi itu tidak mungkin dapat dilakukan orang dunia kalau bukan roh Allah tinggal dalam diriku. Begitu abangku ya, maksud kasih itu. Jadi akan selalu dibalas kebaikan. 100 kali abang hina, 100 kali abang jahat sama saya, 101 kali saya membalas kebaikan. Oke, baik. Itu hanya mengasihi abangku. Alah, paling omnong doang. Sekarang gini, kalau jangan mengasihi saya dulu. Saudara saya No Name ini coba mengasihi anak. Sudah punya anak? Belum. Belum. Apa ya? Tapi saudara punya orang tua kan? Punya. Siapa yang pertama kali mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tidak diajarkan. Karena Ya? Yesus memang mengaku Allah. Enggak mungkin. Pasti ada yang Dari mengajak pendeta Anda. Bang. Enggak, bukan juga pendeta. Bang, Bukan. begini ya Bang ya, begini ya. Sejak SMP terakhir saya diajak ke gereja SMP kelas 1. Setelah itu saya bisa berpikir dengan logika. Kenapa Ya. sih Kristen menyembah Yesus? Kenapa sih Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Saya hitung 200 pertanyaan. Saya catat itu harus saya jawab dulu semua, baru saya mau menyembah Yesus. Jadi jangan Anda katakan bahwa Kristen itu tidak pakai logika. Anda mungkin mempertanyakan 100 pertanyaan tentang Yesus, saya 200 abangku. Setelah saya dapat menemukan jawaban itu, baru Iya. saya datang ke gereja. Oke. Itu abangku ya. Jadi siapa yang Jadi ngajarin? jadi saya bukan Kristen ngikut-ngikut nyembah gitu. Saya cari betul-betul itu Yesus siapa. Oke, baik. Lalu yang pertama kali memperkenalkan ke gereja siapa? Nyembah Yesus. Orang tua. Tentu diajak, kan saya bilang waktu SMP diajak Oke. orang tua. Oke, Tapi sekarang kita setelah masuk. saya logika nggak mau menyembah Yesus lagi, saya Oke. 10 tahun tidak ke gereja, saya cari Oke. tua. Oke, baik. Ini bagus ini. Tapi kita bicaranya ganti-gantian ya, jangan curhat ya. Gantian-gantian kita. Nah, oke. Kita masuk kepada tema kita. Subtema kita adalah keselamatan. Saya ingin tahu, saudara tadi mengatakan jangan 100, saya 200 pertanyaan. Oke. Saya ingin tahu, sampai enggak Anda pada pertanyaan dan sempat menemukan jawaban ketika muncul pertanyaan, Yesus ketika datang ke dunia, dia itu bertuhan atau ateis? Abang,
Bang. Yesus itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1 Bang. Firman itu ada di dalam Allah, firman itu menciptakan segala sesuatu. Ketika Bukan. Yesus lahir, Bukan. firman itu belum tinggal dalam diri Yesus ya Bang. Setelah Bukan. Yesus dibaptis sekitar umur 30, turunlah roh Allah kepada dia. Disitulah roh Tanya firman apa? itu tinggal Jawabnya setelah apa, dia. bro? Bukan, saya tadi katakan bukan sesi curhat kita di sini ya, bukan curhat-curhatan. Kita diskusi, subtema kita adalah tentang keselamatan. Pertanyaan saya pertama kali adalah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, beliau itu bertuhan atau beliau itu ateis, tidak bertuhan? Yesus, silakan. Bertuhan atau ateis gitu. Ya, Yesus ini kan Yesus Dua-duanya mengatakan tidak, Bang. sabar. Yesus di dalam Yohanes 10 Dua-duanya nomor tidak. 2. Yesus di dalam Matius apa? Gimana? Yesus tidak bertuhan. Ya, karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Sekarang siapa yang mengajarkan konsep keselamatan dengan mengatakan Yesus tidak bertuhan? Keselamatan apa yang Anda ingin raih dengan kebohongan seperti itu? Bukankah Yesus Yesus itu tidak pernah mengatakan Tuhan, dia mengatakan Bapa. Jadi Allah dengan Yesus Bapak itu apa? adalah Bapak itu apa? Hantu. Bapa itu berarti Yesus itu benar-benar dari dia, dari Allah itu. Enggak, Makanya tunggu. dia panggil Bapa. Tunggu, orang Yahudi ketika memanggil Bapa, dia panggil siapa itu? Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Itu dia sedang memanggil siapa itu ketika dia memanggil Bapa? Memanggil Allah Bapa kan? Ya, Allah itu Yesus apa? memanggil Allah Bapa. Allah Dan itu murid-muridnya memanggil Allah Bapa juga. Ya, Allah Jadi Bapa itu hubungan apa? kami dengan- Allah hubungan Bapa kami itu dengan apa? Allah itu. Gimana? Allah Bapa itu apa? Ya Allah Bang. Iya, Yang Allah itu disembah. apa? Disembah. Yang disembah itu Tuhan atau hantu? Ya Tuhan dong Bang. Tuhan. Inilah makanya saya katakan, keselamatan apa yang Anda ingin raih dengan kebohongan? Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Anda bohong kan? Ayo. Sudah gimana? Enggak ngerti ya gue maksud abang bolak-balik. Saya bertanya. Allah itu dengar abangku, Allah itu Allah. Di dalam Allah ada firman. Sabar. Firman itu Allah Itu- utus di dalam tubuh Yesus. Jadi itu dia juga konsep. Allah. Saudaraku, itu konsep ketuhanan di dalam agama Anda. Yang saya tanya ini wujud diri Yesus. Yesus ini bertuhan atau dia itu ateis, tidak menyembah Tuhan? Makanya saya bilang dari tadi dua-dua tidak. Loh, lalu Dia tidak bagaimana Anda Tuhan, mengatakan? karena dia adalah Oke, satu. oke, baik. Silakan Anda bicara. Silakan. Ya. Jadi begini tentang Anda- kasih tadi Bang Kaparo ya, berkata tentang kasih. Pertanggungjawabkan perkataan saudara yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak bertuhan. Silakan. Coba Anda bikin narasi sebelum saya kumpulkan data-data kepada Anda. Ada kurang lebih 50 sampai 150 plus 379 data di dalam kitab saudara. Yesus itu bertuhan. Silakan. Coba satu Narasinya, aja. silakan. Enggak usah ratus-ratus abang bilang, satu aja. Oke, saya katakan sama saudara, bukti bahwa Yesus itu bertuhan. Yesus itu bertuhan, bukan ateis. Oke? Yesus mengatakan ketika dia datang kepada Bani Israel di dalam Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan, engkau mengenal kami atau aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengatakan menyembah. Yohanes 4. Yohanes 17, Yesus mengawali dengan berdoa. Ya Bapa. Ya betul. Dia menyembah atau dengar. Habis ini Anda jawab. Habis ini Anda jelaskan. Yesus pada saat berdoa kepada Tuhan itu membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dia hamba Tuhan?
membuktikan dia Allah, anak Allah. Jadi dia panggil Bapa dan dia dikatakan juga anak Allah. Saya tidak membahas tentang, saya tidak ingin Anda melakukan kedustaan di sini. Ini kan kita berbicara mengenai konsep keselamatan. Tidak ada keselamatan, Bung. Tidak ada keselamatan dengan cara dusta-dusta. Gak ada. Gak ada keselamatan dengan cara nipu-nipu. Yesus itu berdoa untuk membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan atau ingin membuktikan dirinya adalah Tuhan. Di mana tuh ayatnya? Loh, Yesus berdoa semalam-malaman itu mau ngapain dia? Itu kan tafsiran abang membuktikan bahwasanya Yesus hamba. Tafsiran abang kan? Loh, Yesus Tidak ada ayatnya berdoa. bahwasanya itu sebagai bukti. Anda Bang, tahu nggak arti doa ya. itu apa? Tahu nggak abang? Arti doa itu adalah komunikasi kepada Allah, betul nggak? Iya, berdoa itu Nah. pengharapan. Anak berkomunikasi kepada bapaknya karena ya dia berdoa. Iya, berdoa itu untuk Yesus ini Yesus kita Komunikasi bicara. kepada Allah itu Bang, harus berdoa. Jadi abang, kepada abang. Begitu bang. Jangan nipu-nipu kalau mengajarkan keselamatan. Nggak lolos kita ke surga kalau pakai nipu-nipu. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dia hamba Allah, hamba Tuhan, atau dia Tuhan. Kan udah saya katakan bang, jelas-jelas abang kan belajar Alkitab kan abangku, bang Zuma kan? Iya. Belajar Alkitab kan, pasti abang tahu, abang tahu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Firman, Firman itu di dalam Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi melalui Firman-Nya. Itu pengakuan penulis Yohanes. Kita sedang membahas konsep keselamatan menurut Yesus. Jangan menurut yang lain. Makanya muncul keadaan kalau Anda mengajarkan ajaran kasih, ini nanti endingnya adalah bagaimana mungkin Anda mengasihi orang kalau Anda mengajarkan orang lain nipu-nipu, mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Itu bukan kasih namanya, itu laknat, Bukan itu kutuk. Cuma Anda yang tidak percaya dengan Alkitab, Anda menafsirkan Alkitab. Bagaimana kemudian, Nah, itu kemudian Anda kalau tidak? tadi ada ayatnya membuktikan bahwa Yesus itu Kalau Anda mengatakan diri Anda tidak begitu abangku. Ini mau saya baca Matius 5 ayat. Bang, tunggu dulu, sabar, jangan curhat-curhatan kita di sini. Kita diskusi. Habis saya ngomong, abang lagi, gitu. Nah, Anda mengatakan Anda tidak nipu. Yesus berdoa, Anda katakan tidak berdoa. Itu kan penipu namanya. Itu kan tipuan. Betapa banyak data di dalam kitab saudara Yesus berdoa. Nah, ketika Yesus berdoa, apakah dia ingin membuktikan dia Saya bilang memang berdoa, bangku. Saya tidak bilang tadi kalau dia tidak berdoa. Doa itu komunikasi kepada Allah. Anak komunikasi kepada Allah Bapa. Antara anak dengan Bapa sedang komunikasi melalui doa, bang. Bukan saya bilang Yesus tidak berdoa. Nah, berarti jadi abang yang bolak-balik. Ketika Yesus berdoa, dia ingin membuktikan dirinya ini sebagai Tuhan atau dia berkomunikasi kepada Bapaknya Allah. Dia berdoa. Yang saya tanya di situ kan ya Bapa, bukan bilang ya Tuhan Allahku, bukan dia bilang ya Bapa. Bedakan kalau dia bilang ya Tuhanku Allahku, itu membuktikan dia hamba. Ini ya Bapa, kalau ada dia anak kalau makanya orang Kristen itu menyembah Allah dan menyembah anak Allah, bang. Begitu. Anda mau mendoktrin saya. Jadi jangan. Anda ingin mendoktrin saya. Anda ingin membodoh-bodohi saya gitu maksudnya. Anda ingin nipu-nipu saya. Beda Bang Juma, non-name ini sama saya rupanya. Ya inilah Kristen yang aslinya ini gini. Enggak. Tidak keluar dari mulutnya seorang Kristen yang taat kalau bukan kebohongan. Ya ini contohnya nih. Kalau kafaro kan masih menggunakan akal. Inilah contoh Kristen yang sebenarnya tidak terlontar perkataan keluar dari mulutnya kalau bukan kedustaan dan kebohongan. Dia katakan tadi di awal Yesus tidak berdoa. Setelah dia temukan datanya, Yesus berdoa, saya belum tunjukkan. Yesus mengatakan berdoa itu komunikasi, bukan membuktikan dia adalah hamba. Yesus tidak pernah disebut hamba.
Kalau dia sudah temukan lagi ayatnya bahwa Yesus disebut hamba Tuhan, pasti berubah lagi nanti itu. Ya, hamba yang dimaksud di situ sebagai anak. Nah, nanti ketika ditemukan lagi anak itu berubah lagi. Tidak dikatakan Kristen kalau tidak pendusta. Karena Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan untuk mengajarkan manusia ingkar terhadap penciptanya. Itu Kristen. Kristen itu adalah sebuah agama yang diajarkan untuk mengingkari Tuhan. Itu Kristen. Tapi dengan cara seakan-akan beragama, tapi tidak. Itu Kristen itu. Dan saya bisa buktikan. Hadapkan saya dengan pendeta yang menguasai ilmu apapun di Kristen. Demi Allah, saya hanya butuh 5 menit, kubuat dia itu muntah. Yang penting pendetanya berani. Kita buktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mengajarkan orang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Yang coba lihat ini. Anak manusia ingin dilantik menduduki jabatan sebagai Tuhan. Ketika dia berdoa katanya itu tidak menghambakan diri. Apa maksudnya tuh? Sementara di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba. Yesus ini yang mengatakan. Tadi dia mengatakan apa? Yesus bukan hamba. Ini Yesus yang berkata nih. Matius 12 dan 18, Yesus hamba. Banyak sekali data, akhi. Yohanes 13:16, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yesus utusan, berarti dia tidak lebih tinggi daripada sang pengutus. Cobalah kita jujur aja. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu ajaran kasih, di mana kasihnya? Ngajarin kebohongan kok kasih? Orang tua Anda kalau sayang kepada Anda, tidak mungkin orang tua Anda mengajarkan Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil. Kalau orang tua Anda sadar bahwa dia sayang kepada anaknya, mustahil anaknya diajari menjadi Kristen. Gitu. Coba Anda bicara. Anda mengatakan Yesus bukan hamba. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan itu? Tadi Yesus tidak berdoa. Begitu berdoa, oh dia lagi komunikasi. Saya tanya, apakah Yesus itu ateis atau bertuhan? Anda mengatakan tidak dua-duanya. Kan Anda berdusta. Wahai Maria. Iya. Itu tadi dia mengatakan Yesus nggak pernah menyebut bapaknya Tuhan. Matius 11 ayat 25 itu apa itu? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menyebut bapaknya Tuhan. Bro, kalau belum nggak ada ilmu nggak usah debat, bro, bikin malu. Bukan. Ini teman saya Nonaim. Kalau Anda mengatakan ajaran kasih, tetapi dengan tipu-tipu, itu bukan kasih namanya. Itu membunuh. Makanya saya katakan Paulus itu bertobat dari membunuh manusia. Jasadnya dibunuh. Tapi bukan bertobat. Kenapa? Setelah dia mengatakan dirinya bertobat, ganti nama menjadi Paulus, aksi selanjutnya adalah membunuh akal manusia. Siapa yang menjadi pengikut Paulus, pasti akalnya mati. Saya jamin 100%. Karena Paulus itu memang tujuannya mematikan akal. Makanya cobalah, apakah logika sesama manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Logika apa yang bisa Anda pakai untuk membenarkan itu? Oh, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Mari kita uji. Apakah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Bisakah diterima akal Anda? Ada cincin yang Anda pegang, cincin yang satu itu Anda sebut 100% emas dan waktu yang bersamaan dan cincin yang sama Anda mengatakan kepada cincin itu 100% emas dan 100% batu. Bisa Anda terima? Saya jual emas, saya jual cincin kepada Anda. Saudara Nonaim, ini ada cincin saya mau jual 50.000. Ini dari mana? Ini cincin apa ini Bang Zuma? Ini cincin 100% emas dan juga 100% karet. Anda bisa terima? Masuk di logika Anda kira-kira? Hah? Masuk di logika Anda? Ada cincin 100% emas di waktu yang sama dan cincin yang sama juga 100% karet. Masuk enggak di logika Anda tuh? Gak masuk. Makanya Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru
ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir itu zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Udah tahu Yesus manusia disembah. Ih, ngeri. Sudah tahu manusia disembah, nanti ditempelin embel-embel. Tapi kan dia juga 100% Tuhan, Bang Suma. Nenek lu kiper. Gak ada itu. Kenapa? Manusia yang Anda labelkan 100% manusia, 100% Tuhan, justru sibuk ngajarin Bani Israel muridnya untuk menyembah kepada hakikat yang di langit. Siapa itu? Hakikat yang maha besar. Kalian sibuk menyembah Yesus dengan label dialah Tuhan itu sendiri yang datang seperti jadi manusia. Ilmu kamu gak ada itu, Bung. Gak ada. Jadi belajar lagi. Jangan Anda bungkus diri Anda dengan kami ajaran kasih. Habis itu anak-anak Anda dari darah daging Anda ajarkan konsep kebohongan. Kalau Anda sayang kepada anak Anda, jangan ajarkan kebohongan. Jangan. Sayang kok ngajarin anaknya ke neraka. Sayang kok ngajarin anaknya sesat. Sayang kok ngajarin anaknya nyembah manusia. Pieto mas. Kalau kasih, jangan ke orang lain dulu. Orang inti dalam rumah tangga Anda dulu. Ajarin mereka menyembah Tuhan yang benar. Jangan Anda ajarin menyembah kepada utusan Tuhan manusia. Jangan. Oke. Jadi kami sebagai apologet Islam bukan membenci. Justru kehadiran apologet Islam itu, wujud Islam itu rahmatan lil alamin. Karena kita sayang sama kalian. Bayangkan ketika ajal Anda datang, masuk ke dalam tanah, Anda memanggil Yesus. Yesus tak dengarkan karena Yesus bukan Tuhan. Yesus, kamu di mana? Aku di sini, aku sibuk ketika di dunia menyembahmu, sehingga panggilan-panggilan yang diajarkan Bang Suma tidak aku dengarkan. Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Firman itu menciptakan segala sesuatu, Bang. Kemudian firman itu tinggal di dalam tubuh manusianya Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu lahir benar-benar 100% manusia. Belum ada firman Allah di situ. Setelah Yesus dibaptis sekitar umur 30, turunlah roh Allah kepada dia. Berarti Yesus ini, jadi manusia itu benar-benar 100%. Oke, baik. Berarti Yesus ini adalah manusia. Makanya abang jangan memandang Yesus lagi sebagai manusianya. Pandanglah Yesus isinya ada firman Allah, Maha Pencipta itu ada di dalamnya. Jadi jangan abang pandang manusianya Yesus itu. Berarti cara pandang kita berbeda. Anda mengatakan Yesus dilahirkan, Yesus mati. Betul, manusianya mati dan dilahirkan. Tapi pandang isinya, Bang, ada firman Allah ditinggalkan di dalamnya. Firman itulah yang menciptakan abang dan dunia ini. Itulah makanya disembah. Oke. Makanya Kristen itu menyembah Allah dan menyembah anak Allah, yaitu Yesus. Oke. Anda sudah mengakui nanti Yesus kepenuhan Tuhan ketika dia usia 30 tahun. Oke. Berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Betul? Betul? Nggak kerasukan, Bang. Loh, Yesus tadi kan manusia. Tadi kan manusia katanya. Ya, lalu Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Ya, kerasukan Tuhan itu dia. Masa Tuhan Yesus kesurupan? Gimana? Udah. Ini yang ingin Anda ajarkan. Ini yang Anda ajarkan kepada orang. Ini yang begini. Oke, baik. Kalau ada orang kalau dalam tubuh itu, Anda katakan kerasukan, nggak apa-apa. Dengar, kalau ada, pandanglah Yesus sebagai firman, bukan sebagai tubuh manusia. Oke. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu berubah menjadi setan?
kelakuannya seperti menunjukkan roh-roh itu bang. Coba abang kesurupan. Saya Memang kelakuannya saya bang ulang. berubah nggak? Jangan pakai tipu-tipu kalau sama saya. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu adalah berubah menjadi setan? Di dalamnya, iya setan bang di dalamnya. Di luarnya, tidak berubah jadi setan. kemanusiaannya ini setan atau bukan? Ya bukan manusia, gimana? Setan manusia. Oke, baik. Pegang kata-kata Anda. Bedakan Pegang, roh dengan tubuh manusia dibedakan. pegang Jangan kata-kata Anda. dicampur-campur. Pegang kata-kata Anda. Yesus selama 30 tahun manusia atau Tuhan? Manusia. Oke, ketika kemasukan Tuhan, apakah tubuhnya berubah menjadi Tuhan? Tidak, tetap manusia. Oh, tetap Makanya manusia. dia bisa mati. Oke, sekarang kemanusiaan Jadi beda Yesus. antara tubuh Oke, dengan roh. oke. Berarti tubuhnya tetap tubuh manusia. Iya, tubuh yang suci, murni. Oke, Bukan tubuh yang hasil kawin. Iya, Bukan oke itu. bernoda-noda. Ya udah selesai. Intinya tubuh manusia itu adalah manusia. Sekarang di surga menurut iman Kristen, Yesus Isinya ini apa? tunggu. Isinya apa? Coba Isinya akui dulu bahwa itu adalah firman isinya adalah Tuhan Kristen isinya. Isi tubuhnya Yesus itu ada dua roh. Betul. Ada Oleh dua roh sebab kan? Itulah kami menyembah Allah. Ada dua Oleh roh sebab kan? itulah kami juga menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke, ada dua Begitu roh. bang ceritanya. Oke, ada dua roh kan di dalam tubuh Yesus? Dua roh. Iya. Tidak. Kayak mana ceritanya dua roh? Yang masuk menjadi Tuhan di dalam tubuh Yesus, roh atau apa? Firman bang. Firman. Apa itu firman? Apa itu yang firman itu? Apa itu? Nah, Bukan. firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Bang. itu tinggal di dalam Allah. Bang, yang Dan menjadi firman itu adalah Allah juga, Bang. firman Nah, itu. itulah ditaruh. Kalau Jadi begitu, bukan berarti karena Yesus ada di bumi lalu surga kosong, tidak, ada Allah Bapa tetap di surga, Bang. Allah. yang menjadi Yang di dalam daging, Yesus itu adalah yang firman, Bang. yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging. Iya. Firman. Sudah gimana? Yang menjadi dagingnya Yesus ini apa? Yang menjadi daging Yesus. Coba abang jelaskan dulu yang jadi daging abang apa? Lo kok nyamain Yesus sama Bang Juma? Saya bukan firman sesuai dengan konsep Kristen. Firman itu telah menjadi daging katanya. Yohanes 17 Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Daging abang tuh, abang kan manusia 100%. Yesus Yesus juga manusia 100%. Jadi ada rasa sakit, bisa luka juga, bisa apa Bung, juga. saya ulang. Cuma perbedaannya Anda hasil kawin. Coba hasil kawin itu dari apa tuh? Coba abang jelaskan. Daging Oke. abang dari apa tuh? Dengarkan dulu. Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging berupa manusia. Oke? Oke? Paham sampai situ? Paham sampai situ? Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Kan manusia dia 100%, makanya dikatakan memang betul-betul dia manusia. Apa yang abang rasakan dia rasakan. Ditampar sakit juga dia rasakan. Pokoknya perasaan pun kayak gitu. Makanya dikatakan memang 100%. Tapi Iya. yang tinggal firman itu tidak ada campuran, memang murni dari Allah, yaitu firman yang menciptakan langit dan bumi itu ditinggalkan dalam diri Yesus. Kan abang belajar itu di Yohanes 1 ayat 1, di ayat 14. Yang menjadi daging itu kan Tuhan Anda katanya. Kan Tuhan Anda yang menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos telah menjadi daging. Yang menjadi dagingnya Yesus
Siapa? Ya, banyak hal. Kalau kita membahas kerajaan surga dan masalah roh-roh, banyak hal yang tidak masuk logika. Kita ambil yang logika aja lah. Bisa tidak kita daging itu terbuat dari mana? Itu kan nggak logika. Roh itu bentuknya seperti apa? Kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Daripada kita berdebat tentang hal-hal rohani yang Anda sendiri tidak bisa mencerna dengan logika. Anda tidak sanggup tentang roh apa, seperti apa bentuknya, fungsinya apa. Nggak bisa Anda cerna. Cari bahan yang logis aja kita gimana. Pada mulanya dari awal tadi keselamatan. Saya katakan tadi pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Logos yang adalah theos, theos yang adalah logos telah berubah menjadi daging. Keluar dari rahim Maria. Jadi apa? Songkolok begadang. Bukan logos itu berubah. Makanya aku bilang nggak usah kita bahas tentang roh-roh, Bang. Sangat beda pemahaman. Nggak logika sama Bang tuh. Coba Yohanes 1 nomor 14 itu, firman itu, logos itu yang adalah theos itu sendiri berubah menjadi apa? Saya mau buktikan bahwa Abang tidak akan bisa selamat melalui perbuatan baik. Mau saya buktikan? Kamu salah pemahaman terus. Ya, coba Yohanes 1 nomor 14 coba. Theos itu berubah menjadi apa? Theos berubah jadi apa? Bukan berubah. Jadi menjadi. Bukan berubah. Nggak akan menjadi. Abang membahas tentang roh kerajaan surga, bagaimana Yesus jadi apa? Jadi firman itu bentuknya kayak apa, roh itu bentuk kayak apa. Enggak masuk akal Abang itu. Kita buktikan aja bahwasanya Abang nggak bisa selamat melalui perbuatan baik. Ini ada ayatnya. Tunggu dulu. Ya, di dalam kitab cuma kita bahas yang nggak masuk di akal. Ini kayak emak-emak, Nonaim, jangan kau pancing saya. Saya ini biasa kasih baris orang, habis itu ku tampar satu-satu pakai sendal. Jangan kau pancing-pancing saya. Kita dirobek mulutnya sampai kuping ya. Oh, udah hilang. Sip. Saya bicara baik-baik, ngomong sendiri. Udah bohong, nipu-nipu, nggak ada yang keluar dari mulutnya kalau nggak kebohongan. Dilayani baik-baik, malah minta mulutnya dirobek sampai kuping. Maaf, saya minta maaf. Rolex pendeta pengamuk. Kalau pengamuk, kita Kristen masih punya malu, punya muka. Ya, ini ada tamu kita, Bang Rolex. Bang Rolex dari sekte mana ini? Rolex tadi mengatakan theos itu tidak berubah menjadi daging. Kok bisa? Bukan Yesus berubah. Menjadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berubah. Yohanes 1:14, Bang. Yohanes 1:14. Kalau bukan berubah, berulah berarti. Bukan berulang juga. Menjadi mungkin kan, Bang? Pemahamannya yang salah. Menjadi kan? Logos itu menjadi. Logos itu menjadi, kan gitu. Logos itu menjadi daging. Di Yohanes 1 nomor 14. Kan gitu. Itu kita percaya. Itu kitabnya orang Kristen, kitab kanon. Gimana? Iya kan? Benar nggak? Jadi yang asalnya roh itu jadi daging gitu ya, Gurunda ya? Jadi udah bukan roh lagi. Bukan. Udah jadi daging. Oke. Tunggu cepet ngertinya loh. Di sini dikatakan logos itu telah menjadi apa di sana dalam bahasa original teksnya? Sars. Sak egeneto. Nah, sars itu artinya daging. Kalau manusia itu antropos. Tapi bukan antropos di sini, tetapi sars. Artinya logos atau theos yang tadi telah menjadi daging. Jadi sudah nggak ada lagi logos, nggak ada lagi theos, karena theosnya sudah berubah wujud menjadi daging, masuk ke dalam perut Maria, keluar daging itu berwujud manusia, maka disebutlah sebagai antropos.
Atau guruna kayak tukang nasi goreng. Jadi kan nasi gorengnya pakai telur nggak? Pakai, tapi telurnya cuma setengah lagi disimpan. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Karena Nggak di bisa ya? dalam Oke. Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan, mengosongkan, berarti habis semua total satu telur, nggak ada setengah-setengah. Oh, I Semua see, I total. Semua total. Belum lagi di dalam Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu kepenuhan ilahi dagingnya. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya Kristen. Tuhan betul-betul Tuhan yang mati itu adalah Yesus. Makanya kalau kita melihat ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, tiga pribadi, itu mereka membaca sabda-sabda Yesus di dalam kitab mereka dipadukan dengan konsep ajaran Paulus yang Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul Trinitas. Gitu. Beda lagi kalau Yesus only. Yesus only itu ketika dia menemukan ajaran Yesus ini ternyata mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan, lalu kemudian mereka mempelajari surah-surah Paulus, maka demi untuk gengsi dia tinggalkan ajaran Yesus menuju kepada ajaran Paulus dengan mengatakan Yesus only. Jadi semua hanya tipu-tipu aja. Apa istilahnya ya? Mungkin salah pemahaman. Bukan bang, itu fakta, Salah itu keadaan. pemahaman itu. Yang benar gimana bang? Yang benar itu Iya. roh menjadi manusia. Nah, itu kan Allah sama. menjadi manusia. Nah, itu sama aja kan? Sama kan? Allah menjadi manusia. Iya, Allah itu maha kuasa. Ya, menjadi Dia bisa- manusia. Dia bisa menjadi manusia. Ah, Dia bisa berada di berbagai tempat yang sama. mm-mm, Dia bisa ada di surga. Dia bisa menjadi manusia. mm-mm. Itu kemahakuasaan Allah. Tapi Yang tidak bisa ada dalilnya diukur oleh- kayak begitu. Nggak ada dalilnya. Tidak Itu bisa konsep. diukur. Ada. Itu mana Tidak dalilnya? bisa diukur oleh pemahaman manusia yang sempit. Mana Manusia dalilnya? itu manusia yang terbatas. Mungkin bagus Manusia kalau itu terbatas, tidak bisa berada dalam bagus dua tempat kalau yang sama. pakai dalil bang, supaya tidak asumsi. Ini dalil. Ya mana? Di mana tertulis? Kamu bisa lihat, Di? kalau kamu baca, pelajari, harus paham baik. Tidak bisa Iya, maksud- seenak-enaknya kamu. Saudara Rolex Menerjemahkan yang anda tadi curhatkan sesuai itu dengan kan pemahaman- itu asumsi abang. Pemahaman yang kalian Kalau pakai. kalau Sangat diskusi berbeda. lintas agama itu kudu dikuatkan dengan dalil, bukan cuman merepet, prepet, itu nggak perlu kalau kayak gitu. Diskusi lintas agama itu harus didukung dalil. Kalau cuman berasumsi itu melanggar Amsal Itu 3 nomor 5. berdasarkan- Kalau baca Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Iya. Pada mulanya Ini sudah jelas. adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Logos yang adalah teos yang Bukan adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu logos dalam bahasa Yunaninya, Pak Cangkul. Anarki and hologos and prostom theon kai hologos. Bagaimana ini? Saudara Kaparo, gimana ini pasukanmu kayak gini semua? Sama kayak saya bang, lebih kurang, jarang ke gereja. Mana pendeta? Semakin ke gereja, semakin kuat mereka itu melakukan kebohongan. Karena diajari kebohongan di sana. Ajarkan Tuhan, apa Tuhan pernah mati, bisa mati. Coba kita lihat Untung tadi. Ini Gurunda, untung Yesus mati di salib. Mati diabetes gimana coba lu? Logonya mau apa, gula? Susah kan? Ya, ayolah teman-teman Kristen, yuk kita diskusi dengan baik. Jangan asumsi, kita kedepankan dalil. Masa kami sebagai apologet Islam lebih paham dalil daripada teman-teman Kristen? Bukankah nasihat pendeta? Pemahaman yang salah. Iya, Yang jelas pemahaman kalian itu tetap pemahaman yang salah. iya, itu Tidak salah perlu menurut pemahaman- saudara. Oke, Pemahaman baik. dari kitab kalian berbawa ke pemahaman Kristen tidak sejelas berbeda. Oke, Jadi maka sangat lebih baik kalian bahas, kalian punya kitab kalian. Curhat mulai deh. nggak bisa bang. Kamu sudah memahami betul. kamu Nggak punya bisa bang, karena ajaran
agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan. Itu masing-masing punya kepercayaan iman. Itu urusan Enggak bisa masing-masing begitu. lah. Tidak Enggak bisa begitu. Kalian mau pelajari. Enggak bisa jelas gitu. katakan, Karena Muhammad amanat gereja itu, misionaris Lebih baik kamu itu, kalian perdalam ajaran kalian masing-masing supaya Ya. taat pada ajaran kalian masing-masing. Oh gini Gurunda. Ya udah gini, kalau nggak mau dibahas Rolek, hilangkan dulu, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena di situ titik tempurnya tuh. Dengan pemahamannya. ya, mau hilangkan nggak? data itu, hilangkan itu data perintah. Hilangin dulu itu, Beritakanlah Injil. jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk itu. Hilangin dulu tuh. Kalau nggak kita ribut terus nih. Pak Rolek, Tuh, Pak Rolek. dia, Mas. Pak Rolek, Iya, bagaimana? apa kabar Bang? Aduh. Sudah lama Kalau ini kalian kita bagaimana kabar? tidak ketemu ini Bang. Kabarnya Waduh. bagaimana? Begini Bang Kalau ceritanya nih Bang. Kalian bahas ajaran kalian masing-masing. Kan tidak mengganggu ajaran lain. Betul. Ya kalau nggak mau diganggu, hilangkan dulu ajaran amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku itu hilangkan dulu. Untuk apa dihilangkan? Itu Lah, kepercayaan karena itu kami. pasti, karena itu jadi nginjil-nginjilin orang Islam jadinya. Tidak perlu, kita tidak menginjili orang Islam kok. Lah terus itu ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu apa perintah dari Tuhan. Lah itu dia, itu yang kita lawan. Itu bagi siapa yang mau mendengar, kalau yang tidak mendengar ya tidak apa-apa. Ya bukan itu bahasanya, jadikanlah. Kalau nggak jadi ya gagal kan gitu. Tidak gagal juga. Bagi siapa yang bersuara hendaklah ia mendengar. Bagi siapa yang Jadi udahlah. puter-puter, Jadi jadi aja, puter-puter. jangan Kalau gitu, dia kasihan. tidak mendengar ya Permudah dipermudah. masing-masing orang. Udah Halo, tahu. Pak Rolek. Pak Rolek. Sendiri. Silakan. Pak Rolek. Tuan Pak Rolek ada berapa sih? Tuhan saya satu, Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Allah Allah di dalam Tritunggal, Itu tiga itu Pak. Seperti kepercayaan kami satu di dalam tiga. Iya, kalau satu siapa namanya? Maha kuasa, ia kan maha kuasa. Ia Siapa bisa yang maha kuasa? bentuk. Ia bisa di mana saja karena ia tidak terbatas. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dia kuasai? Ia membangkitkan orang mati. Masuk Pak Jemaat. Kalau dia maha kuasa, Dia maha bisa kuasa. bangkitin orang mati, ngapain dia berdoa dulu? Katanya maha Dia kuasa, berdoa. mau bangkitin orang mati berdoa dulu. Ia tidak berdoa, ia langsung bangunkan. Nah ini Dia makanya bangkitkan. Alkitab itu jangan cuma dikempet-diketek, Waktu dibaca dia dengan baik. membangkitkan orang mati, dia tidak berdoa. Ia Anda langsung tahu nggak bangkitkan, dia ayatnya? punya kuasa. Anda tahu nggak ayatnya Yesus bangkitin Waktu orang mati di di mana Matius. ayatnya? Di mana ayatnya Waktu di Yesus sana. bangkitin orang mati? Bang, Di kitab Injil, baca coba sana. saya tanya, di ayat mana di Bible apa Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu nggak? Di Lukas Pak. Untuk apa Lukas. saya jelaskan sama kamu kalau Biarin kamu aja, tidak biarin. mati, saya Tahu tidak nggak, Bang? percaya. Bentar Lebih saya baik tanya, kamu Anda tahu tidak di mana pelajari. ayatnya Yesus Kamu bangkitin orang pelajari mati? Anda ajaran tahu nggak? kamu Jangan masing-masing. merepet lah, Supaya Bang. kamu Kalau bisa ditanya tahu. dijawab. Saya sudah jawab kok. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Kamu baca di Injil. Untuk apa saya juga bicara ayat? Makanya itu, Bicara Bang. tentang Kalau kepercayaan, Anda tidak tidak percaya. tahu letaknya ayat itu di mana, makanya Anda nggak ngerti ketika Yesus itu bangkitin orang mati, dia berdoa. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang tahu, supaya orang yang mengelilingi aku di sini mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah!" Nah itu Yesus berdoa di situ. Ya, kalau ada ayat yang seperti itu dapat dari mana ini? Nah, ini makanya tadi saya katakan Alkitab itu Makanya jangan cuma kamu pelajari ajaran kamu dikempit-ketek. saja.
Tidak usah Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 coba Anda baca. Apa itu ya? Tokek jangan begitu. Ini orang dari orang Kristen yang pinter kok nggak pernah ketemu. Lanjut Apa Bang itu? Edi. Itu gagak Bang Andi. Oh, Toke. oh keren tuh. Pak Rolek, Iya. waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu Yesus Tuhan atau dia manusia, Pak? Iya Tuhan. Oke, berarti badannya juga Tadi Tuhan. saya bilang bahwa Allah Masa, itu Pak? tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak. Pak, bahasa Indonesia nih. Jadi waktu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan gitu. Iya, ini Tuhan. Oke, berarti badannya Yesus juga Tuhan, fisiknya. Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu, Pak. Iya, kan tanya Bahasa Indonesia loh, Pak. Masa boleh aja Iya, kali ini ya. bahasa Indonesia. Iya. Saya tadi tidak ngomong bahasa Inggris. Apakah fisiknya Yesus termasuk Tuhan? Iya, Tuhan. Fisiknya Tuhan Tuhan. dalam Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oh, jadi Yesus manusia apa Tuhan? Ia adalah manusia dan ia adalah Tuhan. Dan Oke. dia juga Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ia adalah Tuhan dan juru selamat. Iya, apanya yang Tuhan? Kakinya kah, rambutnya kah, apanya kah gitu? Tidak paham juga yang tadi saya jelaskan. Iya, apa? Coba jelaskan. Apanya yang Tuhan dalam dirinya? Ia adalah Tuhan, Allah yang menjelma jadi manusia. Ya, berarti Iya, dia tetap manusia, bukan Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, waktu Jadi menjadi Tuhan- manusia dia Tuhan nggak? Ia adalah firman, ia adalah roh, ia adalah Tuhan. Kenapa adalah- nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Masa Allah mak boleh itu ya? Waduh. Nah, itu makanya kalau jelaskan kamu tidak akan paham. Anda sendiri memahami nggak apa yang Anda ungkapkan tadi? Saya paham. Oh, Dan saya coba kalau percaya Anda saya paham. mengimani. Bukan- Coba bukan diulang saya lagi kalau Anda tadi, paham. Saya mengimani. Ya. Sebagai iman percaya saya itu saya mengimani. Bukan Apakah saya paham. apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Ia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati di Tuhan. berarti Tuhan mati di tiang salib. Dia mati dan bangkit. Iya, saya belum ngomongin bangkit, buru-buru bangkitin anak orang lu. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Yang mati adalah manusianya. Tapi Oh, berarti adalah dia bukan Tuhan. Tadi Kembali tadi menjadi tadi Allah. katanya Allah jadi manusia, giliran mati manusianya. Dalam Loh, manusia juga kita percaya yang pada jadi Tuhan. yang jadi manusia ini siapa? Allah atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Itu Allah yang ini saya manusia bilang. sekarang ini. Kalian tidak akan memahami apa yang kami Astagfirullahaladzim. imani. Berarti ketika Karena Yesus kami itu menjelaskan apapun juga. artinya kalian ketika tidak akan Yesus paham. itu mati, yang mati Alangkah adalah baiknya Allah kalian yang belajar datang kalian dalam punya rupa manusia. Agama kalian masing-masing lebih baik lagi. Curhat. Curhat lagi. Yang mati itu adalah Allah yang mengambil Kita rupa manusia. menjelaskan Siapa juga, suruh jadi manusia? Kan kamu apa itu namanya? Tuhan apa itu ambil manusia? Matilah kau. Udah aku bilang jangan perang. Kau datang perang jadi manusia. Matilah kau. Tidak adalah sudah. Allah jadi mati. Allah tidak pernah mati. Loh, Mas, pemahaman kalian tuh kan tidak bisa. yang jadi manusia ini Maka siapa? alangkah baiknya kalian itu belajar agama kalian masing-masing. Curhat. Supaya Curhat kalian lebih lagi. taat lagi. Pak, saya tanya Pak, kalau misalnya saudara Rolex ini menjadi babi, terus babinya dibunuh, yang mati siapa? Kalau manusia mau jadi babi itu ajaran dari mana? Ini logika. Ini analogi. Logika yang tidak sesuai Anda punya. Kalau keputusan itu. Pak Rolex menjadi babi, manusia itu- babinya manusia itu dibunuh, terbatas. yang mati siapa? Manusia itu terbatas, tidak bisa samakan. Ini analogi. Itu ya, Bapak. Pak Rolex, Kalian pelajari ajaran Pak kalian Rolex, masing-masing. Pak Rolexnya jadi Tidak kucing. perlu kalian berkorek-korek. Kucingnya mati. Yang mati siapa? Kalau Rolex jadi babi, tiup aja lilinnya bang. Pertanyaan. Babi ngepet. Dia nggak tahu kalau ada manusia jadi babi ngepet. Ini aja Pak Rolek izin dulu Pak Rolek. Dengerin baik-baik. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan dalam rupa manusia. Sama tadi
kucing. Kami mau jelaskan. Pak kami Rolex tidak akan dalam pahami. rupa kucing. Matilah Pak Alangkah Rolex. baiknya kalian belajar kalian punya agama baik-baik. Dengan taat. Saya ulang Pak Rolek, saya ulang nih ya Pak. Dengerin baik-baik Pak Rolek. Yang mati di tiang salib, Tidak bisa. Pak Rolek, yang mati di tiang salib Jadi- manusia atau Tuhan Pak? Yang mati di salib manusia atau Tuhan? Kalau awal penjelasan saya itu pasti sudah paham. Iya apa Pak? Diulang Kalian Pak. tidak bisa mengerti. Sebutkan dengan Pak, konsep kami yang mati di berpikir. tiang salib A manusia, B Tuhan, C dua-duanya. Pak, Allah menjelma jadi manusia. saya nggak nanya itu. Tuhan. Aduh. Nah, Ketika mati di kayu salib, Bapak itu menjelma jadi manusianya yang manusia. mati, tapi Matilah Allahnya dia. Siapa suruh kamu menjelma menjadi manusia? tubuhnya yang Mati mau kok. Tapi Semua rohnya datang tetap besok. hidup, roh kembali Mati mak. menjadi Kan Allah. sama Jadi ketika ini tukang merepet doang nih, Kafaro. sama ketika Rolex ini, sama ketika Pak Rolex ini berubah menjadi ayam. Ayamnya dipotong, yang mati siapa? Ya Rolex. Dalam wujud manusia, dalam wujud Manusia tidak bisa ayam. jadi ayam, bro. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa jadi ayam. Kalau manusia saja tidak bisa berubah menjadi ayam, apalagi pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa, kami percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibunuh. Kuclok. Keluar juga kan? Mati dia, manusianya yang mati. Aja. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi Allah itu manusia tidak- ini siapa? Yang menjadi manusia Allah. tadi siapa? Allah tidak bisa Nah, terbatasi oleh ketika ruang dan waktu. Allah dalam wujud manusia dibunuh, maka yang mati adalah Allah. Kuclok. Allah adalah roh yang menjadi Loh, 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 manusia. loh, loh. Rohnya tetap hidup. Ya. Masa Gimana kamu tidak ceritanya? bisa mengerti Iya, karena gimana? kalian tidak bisa pahami. Kolose 2 nomor 9. Alangkah baiknya kalian belajar Kolose agama kalian 2, masing-masing. Kolose 2 Kalian nomor jadi 9. Tuhan kalian itu menjadi daging, kepenuhan dagingnya anak Maria itulah Tuhan kalian. Ketika daging itu dibunuh, maka yang dibunuh adalah Tuhan kalian. rohnya tetap hidup. Rohnya Rohnya tetap kembali hidup. kepada Allah, kepada Allah pada semula. Ya Itu udah, roh. arti tidak bisa kalian samakan pemahaman kamu tentang manusia. Loh, Tuhan Anda manusia, Lebih baik kok nggak kalian bisa? pelajari agama kalian masing-masing. Berhenti, hapus itu. Kalau kalian tambah Boleh, tapi hapus dalil di dalam kitab saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil Dengan ini saja pada kalian tidak seluruh pahami makhluk. bagaimana kita pakai dalil. Bilang aja nggak tahu dalil. Iya, iya. Yesus berdoa aja nggak tahu ketika ini membangkitkan Lazarus. Rolek, Bang Rolek. Diulang kembali Bang Rolek. Sebenarnya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan sih Pak Rolek? Tadi sudah jawab kok. Kamu Apa itu gimana? jawabnya? Apa? Tadi sudah dijawab, kamu di mana tadi? Tadi saya nggak dengar Pak, saya dengerin dangdut tadi, lupa saya. Coba diulang. Ulang juga kalian tidak akan pahami. Oh ya berarti nggak bisa dijawab. Terus begini kalau nggak mau jawab, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa Pak? Mau jelaskan juga kalau kamu tidak akan paham karena saya tidak Oke, jelaskan. nggak bisa lagi gitu loh. Tidak bisa Apa? dipahami Nggak bisa ya? karena tidak masuk akal. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Agak tuh. Ya, karena kalian punya konsep kan berbeda. Jadi tidak bisa Pak sama. Rolek, Pak Rolek, Pak Rolek, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Tidak ada yang mencabut. Ya. Terus nyawanya kemana waktu dia mati? Kembali kepada semula wujud Allahnya. Oh kembali dulu. Ya bolak-balik dia. Tubuh itu boleh fana, tubuh adalah fana tetap akan mati. Tapi roh itu tetap hidup selama-lamanya. Bukan Dia bukan kata tadi yang menjadi daging itu adalah roh. tubuh kan manusia kan tidak Kamasya berarti gas tu setui ko. Tapi Allah menjelma. Loh, tadi yang menjadi daging itu kan adalah roh. Ketika menjadi manusia, tubuhnya mati. Dia kembali lagi kepada Ketika dia menjadi manusia berarti roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Lame. roh itu tidak bisa mati, roh itu. Manusia tetap pasti. Yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Pahami tadi tidak pahami. Aduh. Kita sudah menjelaskan bagaimana bahasa apa lagi. Lah, yang
menjadi manusia ini siapa? Roh atau bukan? Kemahakuasaan Allah itu tidak terbatasi oleh Mulai ajaran kangkung. menjelaskan juga kalian tidak akan paham. Tidak bisa dipahami karena tidak masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bisa dipahami. Kucluk. Alangkah baiknya kalian pelajari ajaran kalian. Itu aja terus. Alangkah baiknya. Pak Rolek. Sekarang Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Ia kembali kepada roh, pada Allah. Roh Allah. Allah yang menjamah manusia, dia kembali kepada semulanya roh. Jadi fisiknya kemana? Tubuhnya kemana? Bagaimana? Tubuhnya Yesus kemana sekarang? Tubuhnya dia menjelma jadi manusia. Ya sekarang ini. Manusianya sudah ini, tapi rohnya tetap hidup. Di surga Yesus punya tubuh nggak? Tubuh kan fana. Di surga Yesus punya tubuh atau tidak? Jelas di surga, jelas semua adalah roh. Iya, bahasa Indonesianya nggak kena ini orang ini. Nih dengerin. Kamu yang tidak paham. Di surga itu, Pak Rolek, di surga itu Yesus punya tubuh atau tidak? Dia kembali sebagai wujud Allah, kemahakuasaan Allah. Terus anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria kemana? Kalian seperti kamu tidak pahami Allah itu seperti apa. Kamu tidak paham. Iya saya nggak paham, ajari saya Pak. Nah sekarang anaknya Maria kemana? Diajarkan. Ajar juga kamu tidak akan mengerti karena pemahaman kamu beda. Anaknya Maria kemana sekarang Pak Rolek? Anaknya Maria. Ada Maria yang mana? Anak Maria namanya Yesus kemana sekarang? Maksudnya pertanyaan bagaimana? Anaknya Bunda Maria sekarang ada di surga atau ada di pasar? Bagaimana? Astagfirullah. Bang, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di mana? Ya jelas, dia kembali ke surga. Oke, berarti ada di surga. Berarti Tuhanmu di surga itu anaknya Bunda Maria, betul? Ia kembali dalam wujud Allah sebenarnya. Terus tubuhnya di mana? Tubuhnya? Tubuh manusia itu adalah fana. Manusia dengan tubuh tidak bisa akan masuk surga. Tubuh manusia itu fana. Tapi roh itu akan hidup selamanya, roh. Saya nggak nanya rohnya, tubuhnya saya tanya yang pernah dipakai makan di bumi, kemana sekarang? Pak Rolex sudah lama kena pilek menahun. Udah lama? Apa? Udah lama kena pilek menahun. Pilek apa itu? Flu menahun. Udah lama. Kamu yang mengerti, kamu yang Masa mau bolok kok, Je? Sama boleh. Aduh, sudah mulai mati-mati lagi. Bukan, Anda kayak orang demam tinggi. Anda kayak orang demam tinggi. Anda yang mati siapa? Manusia. Manusia itu sekarang mana? Di surga. Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Ini lari kemana lagi? Ini sudah lagi. Nah itu dia. Makanya aku bilang Anda itu masa bolok atau demam tinggi. Dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Nah, makanya begini error, otak nggak berfungsi, konslet. Mulut kamu itu kotor sekali. Sekarang anak Maria di mana? Seperti gitu kah? Sekarang anak Maria. Bukan kebencian, ini terapi supaya akal Anda sehat. Anak Maria sekarang mana? Otak kamu itu penuh dengan kebencian kalian itu. Anak Maria sekarang di mana? Ini bukan diskusi, ini penuh dengan kebencian kalian. Loh kok kebencian pula? Ini terapi akal sehat. Anak Maria sekarang di mana? Tapi apa? Oh, Anak Maria sekarang di mana? Anak Maria yang 100% itu sekarang di mana? Kamu mau bicara kebenaran tapi otak kalian tuh penuh dengan kebencian, tidak bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh pergi dia. Susah memang. Kalau dikejar di sana pasti sulit. Coba. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, ketemu lagi Mas Endi. Waduh, ketemu lagi Pak. Gimana kabarku Pak? Apa? Gimana kabarku?
Kabar saya tuh kabar Mas Hendy. Oh, berarti ngerti bahasa Indonesia dia Bang Juma, nyambung nih. Oh, enggak nyambung. Silakan Bang Hendi. Iya. Saya kasih topik Pak ya, nanti ditanggapi Bang Juma ya. Iya. Iya. Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia benar-benar firman atau yang berfirman yang menjadi manusia, Pak? Bukan itu dulu, Pak. Bukan itu dulu. Yang utusan itu. Gimana? Yang Yesus adalah utusan gitu kan? Oh iya, nggak apa-apa, langsung ke situ aja. Yesus utusan atau Tuhan? Ya, kita membahas utusan saja dulu. Oke, silakan Bang Joma. Dia mau menjawab, Kalau ada membahas pertanyaan, utusannya saja. Silakan. Perbedaan pemahaman saja seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau menurut Bang Juma, yang diutus itu siapa? Yang diutus itu pasti ciptaan. Pesuruh, office boy, OB, atau kurir. Oke, itu pendapat Bang Juma ya. Iya, namanya juga utusan, Pak. Iya. Kalau itu kan banyak disampaikan di catatan Yohanes kayaknya utusan itu. Iya, betul. Aku utusan, Yesus utusan, betul. Banyak kali pun. Terus Enggak banyak di Yohanes, memang banyak. Dan sekarang memakai yang catatan Yohanes saja, Bang. iya, silakan. Itu yang diutus tadi Bang Juma mengatakan ciptaan gitu ya. Iya, pasti, Pak. Kalau Pasti. menurut Yohanes, yang diutus itu adalah anak Allah dan juga firman dan Iya. juga jalan atau firman sebenarnya. Itu di Yohanes 4:15 itu ya. Akulah Iya. jalan. Berarti yang diutus itu jalan atau firman yang Iya. yang Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Kemudian yang diutus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16 itu ya. Itu yang Iya, diutus. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian Bang, diutus untuk apa Bang menurut Yohanes? Diutus untuk mengajarkan manusia menuju kepada Tuhan. Iya. Kalau saya diutus untuk menyampaikan semua firman dan juga diutus untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dari Allah Bapa. Iya, betul. Terus Ya itu Sebagai- berarti diutus untuk apa? utusan Agar- itu diutus untuk mengajarkan Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk disampaikan oleh utusan. Itu ada di dalam Yohanes enggak untuk Bani Israel itu? Ada. Di ayat berapa? Banyak, Pak, banyak. Enggak, maksud saya ini kan membahas yang Yohanes ya, karena utusan itu kan dari Yohanes yang Oke, membahas. Yohanes 17:3, Yohanes 12:49. Terus kemudian ada lagi di Yohanes 17:8, Yohanes 14:24, Yohanes 5:36, Yohanes 5:37, Yohanes 5:26 dan seterusnya. Banyak kali, Pak. Yohanes 5 nomor 30. Tadi Terus kan Bang Juma mengatakan diutus untuk Bani Israel gitu ya. Iya, Itu betul. di Yohanes berapa gitu maksud saya, karena kita membahasnya dari Yohanes. Yohanes mengajarkan setiap Yesus berbicara, Pak. Itu Yesus berbicara untuk Bani Israel. Ya maksud saya gini, menurut Yohanes itu di Yohanes berapa, nomor berapa gitu loh Bang. Yang mananya? Yang diutus untuk Bani Israel tadi loh. Setiap Kita akan Yesus membahasnya dari catatan Yohanes gitu kan. Karena utusan itu banyak disampaikan dari catatan Yohanes. Dan satu di Markus, satu Matius gitu. Lainnya nggak mengatakan utusan gitu ya. Ya, Yesus setiap dia berbicara, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Gak pernah ke tetapi bangsa kan- lain. Iya, bangsa Israel itu kan bukan catatan Yohanes kan. Yohanes loh, Pak. Sekali Nah, lagi Yohanes saya katakan, berapa? setiap kali Yesus itu berbicara, maka setiap saat itu juga dia mengatakan dirinya untuk Bani Israel. Contoh di Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mereka di situ siapa? Bani Israel.
Muridku di situ siapa? Bani Israel. Selalu Bani Israel. Iya, oke. Sepengetahuan saya yang Bani Israel, Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel di waktu ketemu wanita Samaria itu ya Bang ya. Iya, Matius 15. Ya, kalau lainnya kayaknya belum pernah Yesus mengatakan seperti itu, walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid dari bangsa Israel begitu ya. Oke, sekarang begini Bang, kalau itu melakukan pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya itu apa toh menurut Yohanes? Pekerjaannya itu adalah menyampaikan firman. Bukan, berarti kan ada dua, melakukan pekerjaan dan menyampaikan semua firman gitu ya. Iya, betul. Sekarang satu dulu. Untuk melakukan pekerjaannya itu disuruh apa? Boleh. Menyampaikan firman, berkata-kata berdasarkan firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Ya, itu pendapat Bang Yuma ya. Lah ya memang begitu Pak. Kalau menurut saya gini Bang, kalau menurut saya inti pekerjaan menurut catatan Yohanes untuk melakukan pekerjaan dalam kasih karunia itu. Dalam Yohanes 8 itu kan dikatakan minum darah dan makan daging gitu, kurang lebih itu supaya hidup kekal gitu kan. Iya, tapi daging yang dimaksud di situ kan roti Pak. Darah dimaksud di situ anggur, bukan darah betulan, bukan daging betulan. Terus menurut pemahaman Bang Yuma ya. Memang begitu Pak. Memang begitu. Yesus tidak mempertunjukkan darah betulan. Darah di situ anggur. Iya, itu menurut Bang Yuma ya. Menurut Yesus, Pak, itu menurut Yesus. Yesus yang mempertontonkan pada saat itu anggur. Betul. Tetapi kan itu perlu dipahamkan bagaimana supaya hidup kekal. Masalahnya makan roti dan anggur hidup kekal. Kalau Yesus Pak hidup kekal itu syaratnya cuma satu. Mentaati segala firman Allah. Itu menurut Yesus. Oke, ini saya akan membahas kita kan di dalam Yohanes gitu ya. Kalau saya Yohanes 1:14 kan firman menjadi daging. Berarti makan daging adalah makan firman. Karena dalam Yohanes 4:16 kan dikatakan akulah jalan. Jalan itu ya perintah-perintah itu atau firman-firmannya itu. Berarti makan daging adalah menjalankan perintah, menjalankan firman. Gitu. Bagus. Berarti bukan mati disalib kan itu makan daging, bukan kan? Bukan, itu endingnya di situ. Kemudian yang kedua. Endingnya di situ. Terus yang kedua, kadang Bang Yuma sebelum ke sana. Kita hanya sebentar saja kok, sangat lama, paling 10 atau 15 menit saja. Ini Bang, kalau tadi kan makan daging, minum darah atau pencurahan darah. Itu maknanya apa Bang menurut Bang Yuma? Darah itu ajaran Pak kan? Makanya dikatakan iya. Menurut Bang Yuma ajaran itu ya? Iya. Terus apa? Kalau menurut pemahaman saya, pencurahan darah itu kan lambang kehidupan manusia ya. Itu adalah roh. Sehingga kalau semua manusia dicurahkan Roh Kudus di dalamnya, berarti akan hidup kekal. Berarti kalau makan daging dan minum darah adalah bagaimana kita menjalankan firman-firmannya itu dan memperoleh dampingan oleh Roh Kudus yang di 16 itu. Di Yohanes Yohanes yang akan meminta bantuan dari Roh Allah untuk mendampingi selama-lamanya itu loh, Pak. Iya, terus? Itu berarti berdarah itu lambang kehidupan atau lambang roh. Sejauh kita memperoleh daging, makan daging tadi, dan pencurahan roh atau minum darah tadi atau pencurahan darah, itu akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita selalu makan dagingnya, selalu menjalankan firman-firmannya, dan memperoleh dampingan dari Roh Kudus yang dimintakan di Yohanes 16 itu, gitu. Menurut saya. Iya, tahu Pak. Intinya darah daging yang Yesus maksudkan di situ pengajaran. Pengajaran Yesus.
bukan yang lain-lain, bukan pengajaran orang lain, tapi Yesusnya. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti murid Yesus yang minum anggur dan makan daging adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan keluar dari konsep itu. Iya, kita belum ke situ ya, karena kita kan hanya membahas utusan kan. Iya, Menurut dia. utusan. Maka utusan ini harus diikutin. Semua orang yang mengikuti utusan yang adalah Yesus pasti menjadi praktisi Taurat. Pasti itu. Pasti. Tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin, Pak. Iya. Karena Yesus mengajarkan menuruti firman yang Tuhan berikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini Bani Israel. Maka ending daripada makan roti, minum daging, minum darah, itu kalau Anda narasikan, orang-orang mereka yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Bukan praktisi surat-surat Paulus. Yes. Kalau oke, aku tidak sampai ke inti Taurat ya. Kalau inti Taurat, tapi kita ke utusan dulu lah. Inti Taurat kan ada 2 tadi. Kembali ke gini kan. Tadi kan semua perintahnya ya. Kalau dalam Yohanes tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pengakuan Yesus itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan Kita naik lagi tuh, dikasih naik. Apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan, itulah kebenaran itu. Benar, berarti tidak bohong ya. Yesus tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi harus ajaran Yesus yang diikutin. Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul. Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar berarti akan sesat. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Betul sekali. Dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar. Okay. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah, kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku jalan kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada
siapa firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 17 itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan Tapi untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid ya Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada, tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi Ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya, Nonem. Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9. Pak Yusuf, Gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya, yang 17:9 tadi loh. Itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi saya baca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul, untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya, untuk mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Betul sekali. Jadi ini apa yang dicatat para murid yang dalam Injil itu. Itu adalah sudah ada legalitas gitu ya Bang ya. Iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati Pak. Iya, kita silakan. Kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu Bang. Karena nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes gitu ta? Bukan ajaran atau bukan pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh Bang? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus, bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada 2 tiket, dan harus 2 tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utuhan terus ya. Iya, memang gitu. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Nah, supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan. Yang saya tanyakan menurut Yohanes, jalannya itu, perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu. Bapak,
kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Berarti ya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua, gitu kan? Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun, itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap atau kemudian ucapan atau lisan dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa loh sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes, diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan Bang, apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan? Betul. Nah, makanya dia katakan tetapi gimana? Ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu? Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, gitu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang, pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, nggak gue perdebatan aja. Sombong. Jangan sombong, jangan meremehkan orang. Oke, karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja Bang, karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja begitu ya Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain yang lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman begitu ya Bang ya. Selamat malam Bang Yuma. Mohon maaf. Oke. Bagus.
Pak Yusuf, Mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. setelah dibawa Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam, bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya. Pak, turun juga akhirnya. Pak, Turun sendiri tuh bang. Itu yang agak berkualitas. Pak, Ayo. Oten yang lain silakan. Pak Yusuf. Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana? Itu teman saya itu. Bagus itu diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong, bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu naik itu. Nonem, gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di. Pak Yusuf naik lagi Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. Adalah congor. Kalau congor doang kita lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong, yang naik, jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid Kaparo saya gimana kabur. ini Kaparo? Gimana Kaparo ini? Bang, Tanggung jawab lah. mau tanya yang abang bilang. Coba abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku. Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus. Berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah, kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja? Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kami ini nggak dianggap gitu? Nggak dianggap lah. Makanya dikatakan enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau kau datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel bang yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Ada prop yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sektor mana, Prof? Wah, cakep ini kalau prop. Prop, Malah Prof Esio. profesor. Dari Wih, Toraja, mantap. Profesional ini. Pendeta apa bukan? Iya. Oh, iya. Coba. Prof Asia. Yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak tadi jam tangan Rolex, sekarang Casio. Pintar juga Jadi nih Kak Kaparo. Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Intinya ada ke sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang, ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta bang. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau curi followers saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman. Kau pergi ke King of Kingnya. Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. Bukan saya bang, turun sendiri. Turun Oh iya, sendiri. siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Kata lampu. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Lanjut. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama saya, gua pintir kepalanya. Bahaya anak kandaku. Balas ya nanti. Buat Prof yang kalau nggak mau suara, saya Pak Prot. Pak Iya. Prot.
Ya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan perlu bahasa kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Tah? Telah cuma dempak ya? Perutnya lari. Mana itu? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Saya macam-macam sama Gurunda walda jalon. Buset. Bodyguard datang. Saya lehernya apa deh? Bahayanya bosku. Ya udah, kembali edukasi Kaparo aja, Dek. Jadi lanjut Banyuma tadi loh, Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kau jadi Yahudi. Nah, aku Yahudi. Enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Serba salah kan? Serba salah. Kan gini Kak Faro, gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan itu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak pernah saya Belanda. Batak, Bang. Pernah Belanda Nah, dia itu. ini. Nah, sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik. Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Enggak, itu Bang. Janganlah Bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang. Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalannya kayak mana lagi Bang? Jalan yang benar gimana? Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapa? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu. Aku tunjukkan sama orang. Aku ada danau. Ikut aku. Biar sampai ke danau gitu. Iya betul. Nah, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya. Untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya. Jadi kayak gini Gurunda, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya. Panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparo? Enggak Bang. Kalau Monas ya lain lagi. Jalannya lain lagi lah. Nah itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh, karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini, pada pendeta-pendeta ini. Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Nah, apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan?
Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah, Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau nggak, duduk di lantai. Nah, itu dia. Makanya Kaparo jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu, woi, sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar secara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kak Kafaro, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal, Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kota amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi. Mau ngisi mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kota amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kota amal itu malaikat nanti ada malaikat. 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid. Ya kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada Yang bagian dari kota amal itu untuk ustadz, nggak ada. Yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul. Betul nggak, Ustadz? Iya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak kepunyaan kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sekte mana ini Malaikat? Assalamualaikum brother. Oh Muslim. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana, janji lu, host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali peta. Kenapa? Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya peta. Yo Bang Kafaro, langsung saja login. Siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu. Kristen, naik Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian. Udah mulai frustasi kayaknya Kak Kafaro. Anu Bang, Ya. gini. Aku pengen kali dengar debat sama pendeta. Nanti mau pertanyaan, kasih waktu kalau ketika debat sama pendeta di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. Ah, bagus Kenapa itu. yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini. Jauh kali bedanya. Iya. Ini mulai sadar dia, Ahi. Bentar lagi kau syahadat kau. Mau Bang, yang gitulah Bang. Iya, pas kalau kau percaya. Bentar lagi kau mikir, kau nanti kau tuh nggak bisa tidur malam tuh. Yang dikatakan Habis ini Bang Juma bagus ini lah TikTok, bener Bang. ya. Ya, yang disampaikan Bang Juma ini bener, tanpa dikurang, tanpa diplesetkan. Sampaikan apa adanya. Sementara Anda mengaku sendiri tidak dapat pelajaran seperti ini di gereja. Yang disampaikan tidak berdasar semuanya. Mikir kau nggak bisa tidur nanti, tengoklah. Besok Bang Juma, mana Bang Juma? Syahadatkan aku Bang Juma. Apapun yang terjadi pokoknya aku syahadatkan, gitu besok. Dan sampai kiamat pun dunia tidak akan pernah Anda mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Kalau masih di gereja. Ya maksudnya di gereja itu kamu nggak akan pernah dapatkan apa yang seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi. Tinggal 2 Kafaro.
Sampai lu udah berani, udah mantep nih menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Lu tinggal berani digebukin sama keluarga besar, sama tinggal berani dibikin miskin sama keluarga besar, aman udah. Kalau lu belum berani susah. Atau kau lebih pilih menderita di neraka nanti? Saya mau tanya satu nih Gurunda, Kak Paro ini. Tadi ada ayat yang diangkat oleh Gurunda Suma tentang bahwa Peta dikit peta. saat ini Mosat naikin Mosat. Ya lanjut peta. saat ini kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika kau kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu. Pernah nggak disampaikan di gereja itu? Saya yakin dan percaya nggak pernah disampaikan. Nggak ada. Yang disampaikan ya kata-kata damai, kasihilah musuhmu. Ya gitu aja. Nggak ada ayat-ayat pun, ayat-ayat yang seperti yang kayak gini nggak ada. Pendetanya nggak hafal Bible, cuma. Ya kenapa tidak disampaikan itu Pak Kavaro? Karena itu merujuk kepada sosok lain selain daripada Yesus yang akan datang di kemudian hari. Makanya nggak berani sampaikan karena mereka pemahaman mereka itu hanya sampai Yesus saja. Yesus pun dijadikan Tuhan. Begitu. Sama aku tambahin Kak Faro, kalau yang Gurunda sampaikan itu disampaikan juga oleh pendeta juga mikir lah. Pendeta kan mikirnya gini, aduh kalau nyampein ayat yang ini kesannya Yesus utusan banget gitu. Kesannya Yesus punya Tuhan gitu. Kesannya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibawain peta ayatnya gitu loh, Bre. Pendeta juga mikir lah. Ada ininya di sana, ada itulah apa? Bisnis rohani. Oke. Ya kami bayar penipu setiap bulan. Waduh. Sadar. Bayar penipu bahasanya. Emang berapa perpuluhannya Kak Faro tiap bulannya berapa? Mahal. Bayar kursi lagi. Bayar kursi ya Allah. Ada bayar kursi baru tahu saya nih. Nanti kursinya rusak ganti lagi kursi baru untuk iuran itu. Uang pembangunan berarti. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Ini mau tanggapi masalah kenapa urus sampai di meja, sendok yang beretika yang baik lah. Tanyalah Kak Faro itu Kristen itu. Coba ditanya itu Bang Kak Faro itu Kristen itu. Jangan tanya Bang Juma nggak nyebut itu. Kak Faro sendiri yang ngomong. Coba tanya sama Kak Faro. Aku aja yang nanya Satsuki. Coba aku nanya Mosat. Mosat, di gereja lu ada iuran beli kursi baru nggak di gereja lu? Nggak ada. Oh, Kak Faro bohong berarti nih. Mana ada Bang bohong? Oh, oke. Jadi bilang buat servis sendok, wajan, ada bayar nggak Bang Mosat? Bayar apanya? Perpuluhan. Beginilah Bang. Ditunaikan. Dengar gitu. Ada Bang Juma itu yang berpendidikan lah, maksudnya tuh yang jangan bahas-bahas yang hal yang kayak gitu. Anak TK aja masih pusing sekolahnya mikirin. Bukan Bang Juma yang ngomong. Kak Faro yang ngomong Bang. Dengar baik-baik. Kak Faro yang ngomong. Kita nggak ada ngomong-ngomong itu. Bayar kursi. Coba ditanya deh saudara seiman Anda, coba ditanya Bang Mosat, coba Anda tanya itu saudara seiman Anda Kak Faro. Biar dikasih tahu. Perpuluhan itu bebas dan seikhlasnya. Kalau persepuluhan itu benar dah itu betul. Dia kali kalau kayak dia minta gitu, bayar buat kursi. Itu namanya pala, namanya. Kata siapa yang minta-minta? Kamu cari aja di seluruh Indonesia. Tujuannya nggak ada diminta. Kamu bayar. Buat kita beli kursi nggak kayak gitu konteksnya Bang. Ini untuk kita ini seikhlasnya kayak gitu ya kan. Kalau dia minta bayar buat beli kursi, itu namanya malah pinggir jalan, preman namanya.
Tapi kalau di gereja halus ya Kaparo, halus. Ya memang kayak gitu. Nanti kursi kita bisa semua dijelaskan. Ya bayarkanlah yang segini uang wajibnya. Oh ada uang wajib. Nah, maksudnya tuh Bang, uang wajib tuh ya kita sadar diri lah. Ya ada sekian. Ya kalau kami ada uang banyak kami kasih banyak gitu. Ya kali rumah ibadah kami jelek. Ya kali pendeta kami nggak makan gitu kan. Nah, ini kan. Ini Kamu kerasukan apa malam ini Kafaro tuh main jujur? Kamu semuanya udah dirancang, makanya itu jadi provokator semuanya, nggak jelas. Kok dirancang? Sekarang begini loh, saya jelasin. Dengar ya. Aduh. Kafaro, benar nggak kita merancang semuanya ini Kafaro? Kamu kerja di sana Kafaro? Saya tinggal di Jambi, di dekat perkebunan sawit PTP namanya. Itu daerah Tebo. Saya tanya, kamu gereja mana? Abang kok nanya gereja saya? Saya tinggal di daerah PTP, saya di Jambi. Kerjanya perkebunan sawit namanya. Paham nggak itu? Kamu ngerti nggak? Kau tuh memang orang hutan itu. Waduh. Iya. Kafaro tuh kayak orang hutan, nggak jelas ngomongnya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kira-kiranya saya menyinggung saudara seiman Kristen saya. Kalau saya salah, saya tariklah cakap saya. Maaf kalau kayak gitu Bang. Jadi nggak enak saya. Kamu tahu cara perpuluhan, kamu ngerti nggak? Maaf lah Bang kalau kayak gitu. Kalau Abang mau marah jangan minta maaf saya. Iya, kamu tuh muslim loh. Sekarang kamu coba doain coba doa iman rasuli, ngerti nggak? Justru yang jahat ini yang nuduh muslim ini. Sebentar yang ini, aku nggak nuduh Bang. Gitu. Jadi kayak gini caranya Bang. Ayo iman rasuli, coba. Kamu sekarang gini aja lah Bang. Kalau memang Abang merasa hebat, dari tadi agama kita nih siapa aja naik dicincang-cincang terus. Coba lawan semua yang disebut itu. Jangan Abang marah sama saya awam agama. Kita buktikan Kafaro Kristen ya. Kita buktikan Kafaro Kristen. Kafaro, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Tuhan. Yesus disalib enggak? Iya, disalib. Nah, kalau ada orang muslim ngomong seperti itu, maka dia kafir. Murtad. Nah, apa lagi salahnya? Iya, Gak ada orang muslim mengaku Yesus Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang muslim mengaku Yesus disalib, nggak ada. Sama aja, kalian dua kan sama aja, botol juga kan. Ya ampun. Udah lah Bang, kalau kayak gini. Sekarang saya jelasin Bang Juma. Saya makanya ada salah data Bang Mosas. Sekarang saya mau jawab, makanya biar nggak narasinya aja nggak terlalu panjang. Kalian lihat saya tutup aja mic-nya. Pembangunan seluruh gereja itu nggak pernah dipaksa. Bukan, saya lihat ya, saya ini lihat banyak dengan mata kepala sendiri. Kalau masjid itu banyak yang berdiri di pinggir jalan dikasih ember itu loh untuk wadah-wadah uang. Kalau gereja nggak pernah. Cari aja Bang Juma, sumpah. Seluruh Indonesia nggak pernah ngemis di jalan. Iya, nggak pernah ngemis karena ada perpuluhan wajib tiap bulan. Bukan, perpuluhan itu tahu nggak seberapa paling tergantung orangnya, tapi nggak wajib Bang. Justru karena disitulah perpuluhan itu tempat orang-orang itu nyumbang. Bayangkan kalau ada penghasilan, dengar, kayak misalnya kayak saya nih, saya per bulan itu penghasilanku rata-rata 70 juta per bulan. Dikali 10%, berapa yang harus saya berikan kepada gereja 7 per bulan? 7 juta. Itu satu orang. Lah kalau pendeta jemaatnya 300, 1000 kali 7 juta gimana? Itu bukan. Dengar dulu, Bible. Kayak unta aja. Dengar dulu aku yang jelasin. Gitu. Lah kok kayak unta? Enggak. Bukan Bang Juma, yang Bible itu nama siapa ini ya? Mosat bohong Gurunda. Yang seikhlasnya itu persembahan namanya. Kalau yang wajib sebulan perpuluhan, lu bohong-bohong aja. Gua pernah masuk gereja, Bre. Gua pernah masuk. Bang Juma itu saya udah bilang Bang Juma, saya kalau senang sama Bang Juma itu maksudnya saya senang karena kita nggak mau debat, tapi yang lain-lain yang sendok patah itu suruh keluar dulu, nggak usah banyak. Iya Bang. Sendok patah sih gimana? Nah, Bang Juma, sebentar Bang Juma. Ini saya jelaskan. Perpuluhan itu seperti Bang Juma maksud benar, tapi sekarang hati yang bicara tuh hati maksudnya. Kalau mampu ya udah terserah, itu pun hati. Kalau mau 1 miliar pun kalau nggak ikhlas, atau 1.000 rupiah pun kalau nggak ikhlas nggak usah, karena Tuhan tahu segalanya. Yang kedua perbedaannya perpuluhan.
Jangan bawa hukum Taurat yang Yahudi yang hukum Lewi bawa ke sini, nggak berlaku zaman sekarang di perjanjian baru, Bang Juma. Itulah yang dimaksud. Tapi pendeta sering membacakan Maliaki 3. Iya, tapi kan maksudnya tuh itu tanda ucapan syukur aja, Bang Juma. Iya, Nggak kenapa pendeta tidak membaca Imamat 11 nomor 7? Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Kenapa justru yang dibaca itu perpuluhan? Bang Juma, saya udah tahu, tapi pura-pura karena ini penontonnya sampai mau 3.000. Iya, Bang Juma. Saya tahu lah. Orang Makassar itu sama kayak orang Kupang. Kalau bicaranya itu sebenarnya itu buat seru-seru aja. Padahal dalam saya tahu kok Pak Juma itu bukan orang bahasa kasarnya bukan orang bodoh kok. Saya paham. Cuma ya itu kadang ya saya juga bingung sama Bang Juma itu. Benaran Bang. Saya itu senang sama Bang Juma, senang kalau mendidik ini kan. Iya, banyak. makasih. Nah, iya. Cuma kadang yang kita lurus ada beberapa yang lurus, kalau yang enggak, kalau fitnah pun kalau di Kristen bisa aja nggak senang Bang. Cuma nggak boleh lah. Kalau mereka itu penting. Ya udah kalau gitu. Pelosok kayak di Manado. Asyhadu. Ya. Ayolah, jadi imam Itu besar nanti di Kupang. Si sendok patah itulah sebelahnya Bang Juma itu. Itu suruh ini dulu. Masih gue nggak ngerti siapa sendok patah tuh siapa? Nggak tahu dia. Anda dibilangnya Anda teriak-teriak nggak jelas itu. Oh saya sendok patah. Sendok patah. Iya. Aku yang dibilang Pak Mossad ini sendok patah. Pak garpu bengkok, Pak. Lu panci songhek lu. Allahu Akbar, Masya-Allah. Ya udah, yuk sama-sama Kafaro dan Mossad ikuti Bang Zuma. Asyhadu. Itu suruh sendok patah ikuti. Saya marah-marah sama saya. Makanya jangan bernarasi liar. Anda membacanya kitab itu sebenarnya bagus, tapi kalau Anda tafsir seperti Quran, katanya butuh ilmu gitu. Itu kitab bahasa Indonesia, tapi Anda sendiri nggak paham karena sejarah sama konsep Anda nggak paham. Ya bagaimana itu? Nggak bisa, kesalahannya di situ. Maka umat Kristen itu tenang-tenang aja karena dia dari situ. Mau naik gimana orang debatnya Anda nggak paham, sama aja. Terutama kasih. Makanya kalau naik debat juga ujung-ujungnya kan itu kan nggak bisa negatif sama negatifan. Semua kalau mau cari ya debat ayat sama ayat itu menjawabnya. Ini lu ngomong ke siapa sih Sat? Ngomong ke siapa ini? Kamu yang sendok patah. Lu yang sendok patah. Makanya lu Pera Istar Namlova atau ke Pera Istar atau ke Kafaro ngomong ke sendok patah itu? Semuanya yang liar sih ya saya sikat itu. Oh, ke semuanya ya wes lah. Jadi lu mau apa nih? Panci meleleh. Mau bahas apa? Kenapa? Mau bahas apa? Panci meleleh. Bahas apa? Sendok panci. Ya udah kita bertanya, bisa kita bertanya. Dengar ya. Anda kan undang menaik, kalau nggak ada pertanyaan terus gimana logika? Maka kamu tuh nggak logika otaknya itu. Lah gua kira lu mau naik mau apa kek? Siapa tahu mau debus kan, makan kelapa. Enggak. Sebatok-batok lu makan. Sini kelapanya, jangan gitu. Makanya kamu itu loh, makanya pendosa dikit-dikit negatif. Yang enak lah. Ya udah gini dah, supaya kita dialog ya, supaya kita dialog. Aku bertanya ya, aku bertanya. Islam itu nggak pernah mengajarkan hal seperti otakmu itu. Makanya saya pahamkan, makanya saya sikat lu dengan agama. Otak gua yang mana yang salah? Ya itu ngomongnya gitu. Nanti ujung-ujungnya jual agama Islam. Orang Islam bukan seperti awamu itu. Lah yang bawa jualan sendok kan lau. Sendok itu kan bahasa biasa, artinya awamu ngaur. Gue emang lu naik, gue lagi ngomong apa sampai gue dihakimi begini? Hakimi lu bilang, oh ini uang perpuluhan buat beli ini beli itu, ngaur. Itu Kafaro, bukan saya. Kafaro itu kan nyambung jadinya, makanya sendok sama sendok kan sama patah kan. Lu emang lu domba. Tadi diem disalah-salahin. Iya, masa lu bisulan ya? Sesat, Bang. Wah.
Bang Juma mau gimana tuh saya dengar Bang Juma kan dia hostnya dan saya udah ikuti Bang Kamu Juma juga jadi dari tadi dengar bang, apalagi aku. Setiap malam aku dengar. Nggak ada, aku bilang marah-marah datang. ya makanya topiknya mana topiknya nggak tanyanya yang kursilan. minta ditanya Topiknya dia. ini bang. Kacang goreng Ketika lah. orang Kristen makan babi, kita makan setan. Katanya. Enggak, orang Kristen nggak pernah menghujat kamu makan setan. Anda aja bernarasi. Tanya sama Bang Zuma. Kenapa? Tanya sama Bang Zuma. Nggak Emang percaya. itu bener-bener Di Quran pendengar ada loh, Gurunda di Quran Kaparo ada. nih. Apa? Ingat Nafaro dia tuh kan apa orang yang- liar dia. Nafaro tuh liar. Enggak, lu Macam babi Kaparo lu hutan bergereja aja, enggak aku Kaparo? bilang lihat. Kaparo lu bergereja enggak? Gereja bang, El Apa nama Shaddai. gerejanya? El Shaddai Rantau. El Shaddai Rantau. Nah, tuh saat dia orang bergereja, Bre, dan dia merasakan apa yang dia rasakan tuh ya benar. Karena aku anak rantau bang, udah 8 tahun ngerantau. Tapi memang Oke, ke gereja oke. jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, hampir-hampir kadang nggak ada. Tuh dia udah sebut gerejanya saat, jangan lu ini lagi apa namanya curiga-curiga lagi atau bilang anak hutan. Ada gerejanya dia, walaupun di Ya, hutan. aku dibilangnya babi liar bang. Jelaskan tuh. Dia ada babi ternak bajak-bajak. itu. Kayak orang Somalia bajakan di mana? Apa sih? Bajakan Kenapa tuh lihat ngebahas? di jalan-jalan biasa di apa? Saya lihat tuh. Coba ke Jawa. Banyak masjidnya tuh itu di ini loh. Kita nggak hargai kalau membangun masjid hal yang mulia, tapi bukan dengan cara gitu bang. Itu Oh, kalau ini bahas apa ya? Bang Mosad. Iya pemerintah boleh kalau disumbang sama masyarakat, tapi bukan berarti. Soalnya bukan masalah itu pembangunan itu nanti kan ada halangan di situ, kita nggak tahu namanya manusia kan bang. Bagus lah untuk soalnya itu kan hal yang baik lah. Tapi Lu bahas dengan apa sih cara- bangke? Gue bingung dari tadi. Tadi Bahas apa? aku bilangin dia marah, terus dia ngejelasin sendiri. Biar logikamu balik, ya kan? Udahlah topik aja lah. Ya udah, Gurunda langsung nanya aja Gurunda. Dirimu lah. Oh ya udah aku nanya. Sat, aku nanya ya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Iya nggak? Itu aja tiap hari tanyanya kayak nggak bosan aja. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada jawaban berbeda. Iya nggak? Enggak, Disalib Bang itu Juma. untuk menebus dosa nggak? Itu Bang Jumo udah 3 kali sama saya, makanya udah kelebih lah. Jadi Ya saya kan udah sama nggak gue usah belum jawab. pernah, Mosat. Makanya jawab aja dulu. Disalib itu untuk menebus dosa. Yang pasti iya. Tunggu. Oke, siap. Ini Koat ini yang mengaku cucunya Yesus. Iya, Siapa? dirimu. Kenapa? Yang kemarin ngaku cucunya Yesus. Bang Jumo mulai mimpi lagi. Ini belum jam berapa? Bukan berarti bukan. Lain orang berarti. Oh, lain orang. Oke, ya berarti nebus dosa ya. Nah, terus dosa itu pertama kali disebabkan oleh Adam. Bener nggak? Iya, Bang. Oke. Terus kenapa Yesus datangnya di zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa? Kenapa Yesusnya datang di zaman Yohanes? Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi apa? Fosil. Kenapa nggak zaman Adam datangnya? Silakan. Yesus kan enggak, Bang. Itu kan. Tapi maksudnya tuh Yesus tuh sebelum Adam, Yesus sudah ada, firman tuh udah ada, kekal, Bang. Yang gua tanya penyalibannya, kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Padahal yang bikin dosa Adam. Ini kan telat 4.000 Makanya itu, tahun. Berarti begini dulu Bang, itu aku nggak usah jelasin ya, hanya yang maksud saya agama Islam sama agama Kristen buku ini apa doktrinnya dibuang dulu, cari aja sejarah. Itu pasti. Lah iya, itu ini dulu, sejarah sejarahnya. Iya, ini sejarahnya. Iya. Yesus disalib zaman Yohanes kan? Iya nggak? dulu. Nah, dosa pertama kali ada ya nggak? Saat pertama kenapa? Dosa pertama kali ada zaman Adam, ya nggak? Iya. Nah, kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes? Yang bikin dosanya zaman Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi fosil. Loh, makanya tanya kan semua kan proses sama strukturalnya kan udah ada Bang. Kalau terlalu panjang lebar.
Apa hubungannya? Lu bisa ngejawab nggak? Iya, Bisa itu kan ngejawab nggak? karya Allah. Bang. Kalau karya Allah Nah, itu- apa yang mau? Iya, Bang, kenapa kalau lama gitu. banget bikin karyanya? Kenapa lama banget bikin karyanya? Gitu Bang loh. Mosad, Aku jawab bang. Bang Itu Mosad, namanya kalau cara jawabnya gitu diketahui sama Kaparo nanti. Aku jawab bang. Aku jawab. Kaparo, lu puas gak sama jawaban Mosad? Gini bang. Bang Mosad ini bilang kita sendok patah. diam. Bang Jangan Mosad nyerang ini saya. nggak bisa jawab. Jangan nyerang saya. Dia ini bagian perpuluhan bang. Jadi kalau untuk ayat kasih kalau ditanya. Bang apa panitia perpuluhan kan? Bagian perpuluhan. Nah, makanya kalau bagian perpuluhan ngamuk-ngamuk dia. Kalau bagian ayat dia nggak paham. Lucu sih Mosad. Sakit hati ya gue sama dia. Si Kaparo. Gimana itu saudara Mosad? Anda dibilangnya panitia perpuluhan katanya. Bang Juma janji sama Faro dari mana Bang Juma? Janji sama dia di mana itu? Enggak, beliau hanya salah satu siswa di sini. Nuduh fitnah. Enggak nuduh, soalnya ini ada beberapa akun palsu dan karakternya memang udah kelihatan. Pelan hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku luruskan dulu tentang Mosad ini. Dikit-dikit akan baca. Dikit-dikit ya, aku dikit. Ayo digas. Mosad, lu dengerin, Kafaro yang bergereja aja dia kecewa dengan jawaban lu. Kecewa sama jawaban lu. Dia turun Silakan aja. lagi Hen. Silakan. Disuruh turun. Silakan lagi Hen. Jadi kan Mosad tadi bilang kan pembangunan masjid pakai apa? Kalau tempat kami di Kalimantan ini, kalau bangun gereja kayak gitu, dia nyetop di jalan gitu, minta gitu loh. Nggak maksa sih. Nah, tapi saya mau kasih gitu. Ada. Nah, kemudian untuk persepuluhan itu ditetapkan untuk di Katolik, ya di kampung-kampung itu 25.000 sebulan yang biasa-biasa. Nah, kalau yang luar biasa lebih lagi tu gitu. Yang biasa-biasa dia yang kelas-kelas bawah tu 25.000 tu. Kata si Kafaro tadi ada uang meja, uang kursi itu betul. Itu untuk high class tu yang depan-depan tu. Bang, itu dikit-dikit aja bang. Ada panitia perpuluhan. Itu jelas. Jadi uang kursi itu kalau untuk pejabat yang banyak duit tu, kalau misa pertama tu dia datang harus duduk depan. Kalau dia tidak datang itu tetap tidak ada orang yang duduknya. Gitu loh. OBS Ini Bang Lord, itu kan memang ada tergantung gitu. Ada kolektor, ada sumbangan. Itu ada. Makanya tadi Kafaro tu bilang memang benar ada gitu loh. Karena tempat aku ni banyak itu. Benar, kalau dia ngomongnya benar. Tapi kalau bilang dipaksakan itu nggak benar itu. Emang kalau orang tahu nggak punya duit, kalau dipaksa pasti nggak ke gereja bang. Kalau manusia loh. Banyak kawan-kawan aku Karena tidak hati mau ke itu loh gereja. bang. Hati itu kalau setuju, berarti dia berangkat karena ada duit, dia harus ke sana. Kalau nggak ada duit ya, iya. Betul. Ya, apa? Maka kawan-kawan aku dulu waktu kami sekolah di Pontianak itu. Makanya dari ke gereja, situlah paling kenapa dia tidak penting mau ke gereja, dia tidak ada duit. Dia Aku tidak nggak ada malu bilang dia. paksa kan. Kalau paksa, aku bilang itu namanya preman pinggir jalan. Tapi kan gini Kak Faro, bentar loh, Mojar kau dengar dulu aku. Tapi kan setiap khutbah dia kan, saudara-saudara, Yang santang dulu. jangan kau lupa dengan persembahan untuk Tuhan. Kita bilang kan, persembahan untuk Tuhan kan gitu terus tuh. Tiap minggu tu kan, paling seminggu je dia tidak ngomong gitu loh. Ini pengakuan kawan-kawan aku yang di sini. Bang Andi, nice Bang Andi. Tolong di mute Bang Andi. Host. Di mute dulu Bang Andi. Apa? Nah, jadi gitu tuh anak tu Mosad. Betul Kak Faro tu tidak ngada-ngada. Masih nggak bisa Aku tahu masuk. benar Ya? gitu. Bang Andi. Udah. Okay. Itu tadi tu Ustaz Sugi ni baru balik dari Kalimantan Barat. Berapa banyak kerja pinggir jalan tadi? Berapa banyak? Banyak. dia. Mulai dari Ah. Pontianak sampai ke Sintang itu entah berapa banyak itu gereja itu. Ribuan itu. Ana. Itu Sekarang bang. Di Jawa Timur barusan keluar undang-undang ada banner banyak loh, baliho di setiap persimpangan untuk orang yang minta-minta sembarangan itu kena hukuman loh bang, KUHP 3 bulan. Ya enggak apa-apa. sama tempat kami juga gitu. Tempat kami ini di Pontianak tu minta-minta kena tangkap tak boleh itu yang ngasih juga dia tu. Jadi kebiasaan nanti gitu loh. Coba kalau ada yang ke Jawa Timur seluruhnya Jawa Enggak, Tengah. Perdanya rata-rata tu ada tu perdanya.
Jadi kalau Iya. sana itu perda itu untuk meluruskan orang. Iya, Jangan benar. ngemis-ngemis kayak gitu loh. Tidak boleh kayak gitu. Nah, tapi waktu kau bilang tadi itu untuk minta-minta di gereja tu ada tempat kami ni ada gitu loh. Ya, kau bilang kan Benar. tak ada tempat kau tu. Cuba Ada, Bang. Mores, anak tu Serayar, cuba kau itu ada video yang dari siapa tu ya? Dari Ayah Sofia ke waktu itu. Cuma yang tidak masuk ke Manado setiap yang minggu, Bang. jegat orang Kalau- minta duit tu. Kalau buat Kan ada tu. pembangunan Itu. Enggak, kalau aku pengen nanya ini Akhi Hen, aku pengen nanya ini. Jadi aku kan seneng tuh yang berbau-bau dengan formulir-formulir. Terus aku nemu nih formulir pendaftaran gereja gitu. Jadi namanya kartu keluarga jemaat kayak gini. Nah ini kartu keluarga jemaat ya. Nah terus jadi ada 2 halaman dia, ada halaman depan, ada halaman belakang. Ya. Nah, kita buka nih halaman belakangnya nih. Nah, di halaman belakang, aduh tunggu ya. Di halaman belakang itu ada ini data pekerjaan. Jadi ditanya nih pekerjaannya apa, pegawai swasta, pegawai negeri, atau wira swasta, atau ibu rumah tangga, atau pelajar, atau tidak bekerja. Terus bidang usahanya apa, jabatannya apa, bagian divisinya apa, status Benar, Bang. pekerjaannya Itu- apa, lama itu- bekerjanya apa, alamat kantornya apa, kota kabupatennya apa, kode pos apa, nomor telepon kantornya berapa. Nah, ini apa? Buat apa ini? Saya jawab ya. Iya, boleh. Itu untuk, jadi kalau siapa yang contohnya kita di jemaat mana, kalau satu desa di gereja mana gitu kan. Itu untuk membuktikan jemaat itu berarti gereja bertanggung jawab. Contohnya berurusan dengan akta lahir, akta anak, baptisan, atau orang udah nikah cerai. Jadi ada klaim dari pemerintah atau dari pindah jemaat gereja sana, minta harus dari permindahan dari gereja sini. Ya, biar masih ada juga yang ngurus. Kalau Oke, kalau nggak oke. ada gerejanya nggak ada yang ngurus mati. Sumpah Bang, itu saya tahu. Ini cerita apa adanya, jadi nggak ditambahin gitu. Itu untuk konfirmasi dengan data-data kan, nggak salah. I see. Jadi kalau akte lahir di kekristenan itu dicantumin jabatan pekerjaan. Bukan, maksudnya kalau enggak. Apa maksudnya buat apa, akte lahir kan ada ini Bang. Sekarang kan satu induk, contohnya sama kak. Lihat deh. Bapak anak kan gitu Bang. Untuk validasi Iya, gitu loh. Bang. tambahkan lagi ya. Iya. Dari data pekerjaan kan itu didapatkan tuh. Itu untuk validasi apa? Buat apa? Sampai mesti tahu divisinya, nomor telepon kantornya, itu buat apa? Kalau itu saya nggak tahu kalau Itu tadi. konteksnya tuh. Kalau kau untuk keluar apa. kan tahuan nanti dia. Bisa nggak tahu ya. sebelumnya tuh tapi sebenarnya itu nggak masalah, kalau nggak ngisi pun nggak masalah Bang. Lah itu tujuan nanya data pekerjaan buat apa? Itu loh. Jujurlah panitia. Ya, itu bukan maksudnya ayat nggak apa-apa kalau saudaraku banyak yang gitu kan, tapi itu memang tujuannya untuk validasi data gitu. Data itu penting lah. Lah, iya validasi data pekerjaan itu untuk apa tujuannya? Tujuannya validasi itu proses. Ketika proses ini Kita nggak tahu, tercapai, jadi begini Bang. nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu kan kelar. Oke. Ada yang Sip. ikut kita. Jadi Namanya untuk yang jabatan- pembantu gereja ini ya jabatan di gereja ada yang mungkin bisa ya mungkin bisa di CV-nya bisa kalau mau apply kan bisa di attach juga gitu, maksudnya digabung. Oh, I see. Jadi jabatan gereja itu tergantung jabatan pekerjaan. Tergantung nggak pekerjaan petani pun terserah Bang, nggak penghasilan masalah. itu. Yang kedua Oh. untuk mendukung kesosialan gitu loh Bang. Contohnya ada kita lihat pekerjaan tuh contoh rumah tangga kan orang tahu kan. Jadi telusurinya gampang gitu, bantuan sosial gitu contohnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang rumah tangga dan tidak bekerja dapat bantuan sosial. Kalau jabatannya yang manajerial atau owner Iya, kayak mungkin- gitu-gitu. Bukan, maksudnya kalau dari pemerintah pusat, contoh bantu ke Oh. gereja itu untuk bantuan sosial, mungkin bisa lah, mungkin tujuannya itu. Oh, tujuannya kalau ada bansos ya. Sip. Kalau manajer mau dibantuin apa tuh dari bantuan sosial? Kalau manajer kan nggak seperti kita lah Bang, kalau kerja di swasta kan. iya. Tapi kan kalau rumah tangga nggak ada kantornya, tapi ada nomor telepon kantornya di situ.
Nggak usah Kaparo. diisi, zero aja. Oh, nggak usah diisi. Kak Siap, Paro, Kak Paro, Iya bang, Mosad betul dengan Mosad. Ini bang panitia dia ini. dengar benar nggak yang disampaikan itu? Benar nggak? Siraya bang. Benar nggak? Dia salah ketika dia bang Cuma. Dia Coba salah tanya ketika dia bang. Coba tanya dia. Kalau nggak ngisi formulir dia pengen ke gereja duduk di mana? Tanya. Ini dia aja dia. Kata Novaro. Sampai segitunya. Bang Cuma jangan tanya dia itu. Nggak, si Senok Pata nggak jelas itu si Novaro. Panitia. Gede. Aku tambahkan lagi deh. Jadi perpuluhan punya panitia juga. Bang rupanya. Mosad panitia gereja mana? Coba jawab Ya, dulu. itu Biar lu kasih tahu ini jemaatnya. apa, itu jemaah ini apa namanya? Apa jemaatnya lah. Ada panitianya bang. Ada sekretarisnya itu. Jadi datanya setiap minggu semua dibaca bang. Jadi uangnya pengeluaran untuk gereja, contoh listrik, air, pajak, apa itu semua. Oh, diumumkan. Iya, minggu depan diumumkan lagi bang. Contoh hari Minggu ini, minggu depan diumumkan minggu ini, minggu yang udah lewat bang. Gitu. Terus. Oh, jadi data pekerjaan itu terhubung kepada pengumuman biaya gereja gitu ya? Ya, termasuk uang kolektor itu loh bang, uang Oke, derma. siap. Oke deh. Ya. Di masjid masuk nggak gitu, Sat? satu panitia. Lu masjid masuk aja. Wudhu dulu tapi masuk gitu. Tapi gini bang, gini bang. Uang derma, uang kolektor perpuluhan itu bukan berarti contoh hari raya. Apa Idul Fitri kita cari pesantren gitu, nggak harus ke Kristen gitu. Kalau hari raya Natal baru ke Natal gitu. Jadi gini, Sat. Jadi terasa lebih mulia naro kenceleng di tengah jalan daripada ada data pekerjaan dalam formulir gitu sih. Gimana? Aku mau nanya bang. Jadi Bang Mosad, halo Bang Mosad. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jadi Bang Mosad yang saya bilang tadi benar atau salah? Ini bilang apa tadi? Yang ku bilang ini untuk kursi, ini untuk perpuluhan, benar apa salah? Kalau itu benar, tapi nggak setiap minggu ya. Jadi contoh 6 Ya bulan. kenapa Bang marah-marah, datang marah-marah bilang aku ngomong yang enggak? Nah, karena narasinya katanya setiap minggu, itu kan konteksnya setiap minggu. Enggak lah, Kan abang setiap bilang minggu, pula Bang. aku maksa. Kan aku bilang tapi konteksnya nggak maksa bang. Kalau maksa itu minta uang lapak pinggir jalan, kan gitu aku bilang. Gini bang, maksud saya gini bang. Kalau kita bicara, contoh saya di masjid kan saya nggak tahu kalau laporannya kayak gimana, strukturalnya gimana. Tapi kalau nggak tahu saya nggak bisa narasi bang. Itu kita bicara jujur. Tapi kalau bilang setiap minggu saya rasa nggak ada. Itu 6 bulan mungkin ada sumbangan khusus untuk pembangunan ada. Contoh ada retakan untuk renovasi bisa ada lah. Gitu bang. Kalau kursi rusak bisa lah. Itu ada untuk sumbangan khusus gitu bang. Soalnya uang kolektor berapa sih? Nggak banyak. Kita juga tahu diri karena kita minoritas bang. Sekarang harus maklum menjadi kerjasama. Itu namanya kerja gotong royong lah. Oh, iya. Jadi ada uang meja emang, Musad. Iya meja kayak semen gitu. Di minoritas kan kena sektor dia kecil. Tadi maka dia nggak Kaparo. minoritas. Udah benar Tujuannya berarti. pembangunan bang. Secara general tujuannya pembangunan. Kalau ada panitia yang tersinggung dengan perkataan saya, Ini Navarro yang bicara. Dia, Musad. Tersinggung lah dia. Hilang pendapatan tuh. Kalau dia ngomong jujur, ya saya akui, tapi jangan bilang setiap minggu lah. Mana coba, ayo Navarro buka mulutmu. enggak lah bang. Kan aku bilang nggak maksa. Maaf lah bang. Buka mulut mau dimasukin roti. Mau dimasukin sendok patah bang mulutku. Sama abang itu, sama siapa satu lagi dibilang sendok patah, ada 2 di sini. Bang Cuma ini kadang saya senang, cuma kasihannya tuh setiap hari nggak tidur itu. Panitia, Bang Mosad panitia. Iya bang. Nggak, Ada saya hanya nggak pendeta mau. kita pesan dulu suruh naik. Saya nggak inilah bang, saya cuma kerja Grab aja bang, nggak harus mewah-mewah bang, apa adanya, yang penting Enggak, bersyukur. titip dulu pesan sama pendeta kita, suruh naik kalau ada. Pendeta kamu umpan seluruhnya apa kalau nggak normal, nggak formal berarti dia nggak mau, sumpah. Seluruh pendeta. Kecuali tergantung emosional setiap orang. Tapi kalau diundang kayak gini dia nggak mau. Kalau Soalnya diundang pada dasarnya- dikasih dikatakan bahwa ada bonusnya, ada amplopnya mau Begini nggak? bang,
Bang Juma begini Bang Juma kalau mau Bang Juma email aja, email dulu, baru itu pun harus pakai timer ya. Itu mungkin itu pun gimana baru bisa disetujui Bang. Tapi kalau masuk liar kayak sendok patah itu di atas nggak jelas tuh, ngapain ikut pepetan di atas? Itu. Itu Bang maksudnya. Seluruh pendeta pasti nggak mau kalau itu mereka Selain tujuannya. dari email, ada lagi syarat-syarat yang konkret gitu, yang bisa menjamin untuk bisa naik. Ya salah satu sampai sekarang ya email yang paling masih dipegang nomor 1 sekarang. Oh, email 1. Selain dari email? Ya Zoom lah, dua Zoom dulu gitu. Kalau kayak gini, katanya sama Bang itu maksudnya berpendidikan. Ya, data harga lengkap lah. Tolong host dibaca DM-nya. Host. Hostnya mana ini? Hostnya tidur itu. Iya. Jadi panitia ada bagian perpuluhan juga dikasih bonus gitu. Bonus mereka dan rata-rata enggak ini kalau ini apa Bang cuma kecuali uang bensin toh, tapi gajian tuh rata-rata enggak Bang. Oh, kayak ada kecuali dikasih gaji gitu. Kecuali mungkin jemaahnya banyak gitu ya. Begini Bang Juma, kalau urus gereja itu kita kan semua butuh kos, itu ada masuk dalam kos ya. Jadi kos itu kalau kita nggak kerja sama, siapa mau keluar duit dewe Bang untuk melayani masyarakat gitu, melayani gitu. Itu yang dimaksud. Contohnya kayak kita di saudaraku di Muslim, kalau Ustadz ya orang kalau kesini mungkin kita bukan berarti kita harus pamer ya, tapi untuk uang satu lah gitu loh Bang. Itu bukan berarti kita pamer-pamer, istilahnya kasih lah. Itu Bang. Iya. Nah, gitu kan. Itu yang dimaksudnya. Itu untuk pelayanan ya, untuk pendakwa kan hal yang baik lah. Maksudnya untuk mendukung pelayanannya Pak Ustadz atau pendakwa gitu, ulama. Kalau itu lah maksudnya, bukan tujuannya untuk ini. Kan hati juga kan kasih dengan ikhlas lah Bang. Kalau paksa pun kan nggak baik juga, kayak kita hidup dalam tetangga gitu, bantu tetangga kalau nggak ikhlas untuk apa juga. Iya betul. Nah itu Kaparo, dengarkan itu Kaparo. Aduh itu dia muncul lagi ini katanya balik aneh. Bang Mosad, minta maaf ya. Oh Bang Mosad. Iya Bang. Minta maaf. Maafnya di mana, kalau tahu salahnya di mana tadi? Nah ini manusia lucu, ini orang minta maaf disudutkan. Iya saya terima, tapi kan manusia lucu. Manusia lucu. Bang Juma dia bilang saya bangke loh, ngapa nggak boleh. Ya saya sudah minta maaf, abang nggak mau maafin. Aku bilang kayak gitu, abang sakit hati. Kata Bang Juma katanya masa itu kasih, katanya ajarannya kasih gitu. Bang Juma kan udah biasa jadi highlight gitu. Jadi iya, aku kudu kayak gimana Bang? Coba maunya abang aku kayak gimana? Minta maaf sudah. Aku ngomong kayak gitu, abang bilang aku jahat, aku kasar. Iya maksud saya kan tadi kan itu nggak setiap minggu, Navarro. Enggak Bang, nggak setiap minggu memang. Masa iya setiap minggu? Oh iya. Ya sudah, tapi kan udah ada baikan. Ada kan? Nah, oke, selesai. Selesailah. Itulah Bang. Ah sudah Bang, abang mau lanjut, ada yang ditanya sama Bang Juma, silakan tanya. Kalau saya memang nggak bisa jawab, dia paham kali ayat-ayat dibanding aku. Ini Lucu bos, kalian. ini Bang Mosad ini. Tadi itu saya dengar terakhir ini dia bilang katanya kasih tuh. Terus kamu tadi masuk ngata-ngatain sendok patah orang apa itu kasih tuh. Kenapa? Sendok patah itu bukan saya marah Bang, maksudnya bahasanya kayak tapi kan sama aja kan. Karena saya dengarnya udah bilang setiap Kasih itu minggu. kan bukan kasih setiap minggu. namanya. Iya Bang, katanya setiap minggu, itu yang saya maksudnya nggak boleh. Itu kan ya. Coba aku nanya lagi dong, Peta. Aku mau nanya lagi dong.
Silakan bang. Lucu kalian ini, lucu. Nah, jadi saat ini kalau ini di sini tempatnya. Nah, ini di kolom pendataan anggota jemaat juga. Nah, di sini ada ini yang menarik. Ditanya suku. Sukunya apa nih? Jawa, Tionghoa, Batak atau lain-lain. Nah, ini apa nih? Kenapa pendaftaran gereja ditanya suku? Buat apa? Pendetanya mungkin baca Bible sesuai dengan bahasa sukunya. Bukan bang, gitu. Ras itu sama seperti itu loh bang. Itu menyangkut sosial lah bang. Lah iya, buat apa ini? Kursinya dibedain. Bukan, nggak tetap sembarang itu duduknya, mau jungkir balik pun terserah. Jungkir balik. Mana lah pendeta kalau lagi khotbah ada yang jungkir kursinya. Iya bang, saya iya tanyanya masa kayak gitu duduk kursinya. Kita ini bukan cara lahiriah gitu, nggak ada lagi caranya kayak gitu, beda-beda Nah ini kan orang. kalau misalnya ngisi suku etnis Jawa dapat gamelan gitu, nanti pas kebaktiannya atau gimana? Tionghoa. Tionghoa tergantung masyarakatnya bang. Maksudnya dia datanya itu jadi butuh data ya, itu semua kayak KTP lah, kita daftar apa ya, PNS gitu loh bang, maksudnya gitu. Di gereja tuh memang teliti bang, jadi nggak bukan telitinya, maksudnya tujuannya ini untuk data aja itu. Untuk data gitu. Kenapa data cuma 3 doang yang ada kolom nama sukunya, yang lain sisanya lain-lain? Ini kalau ada orang Nias gimana ini? Itu tergantung ini geografisnya letak di mana itu bang. Jadi ada beberapa suku kan, tidak semua ini kan. Tergantung gerejanya di mana dulu. Kalau Manado masuknya kemana Manado? Tionghoa? Ya Manado Tionghoa campur lah. Kan ada Jawa juga di sana. Iya. Oke. Jadi itu yang menarik. Iya. Tutup bang, ganti striker bang. Striker ini udah lemas. Striker lah. Iya, jadi memang menarik gitu. Formulir pendaftaran anggota gereja itu kalau nggak data pekerjaan, sukunya ditanya. Karena begini bang, saya nggak tahu kalau, tapi di pengadilan agama, kakak saya kan Islam, pernah di pengadilan agama, apa data awal-awal memang nggak diterima tak gitu, daftar gitu. Nggak di saudaraku di Muslim emang daftar nggak ya? Apa itu? Kalau Nggak di ada daftar masuk masjid bang. Gak daftar tuh bukan masuk, kalau ibadah kayak contohnya saya kan kalau mau ke Jakarta, saya bukan penduduk sana, saya ke gereja mana aja sembarang, itu nggak butuh pendaftaran bang. Tapi maksudnya penetapan gitu, perlu ada rumah kontrakan gitu. Di Nah, lokasi mana itu jadi pendaftaran buat apa sebenarnya kalau masuk gereja nggak butuh pendaftaran? mendukung data bang. Data tuh dalam arti itu untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri dan gereja sebagai jaminannya. Jaminan itu untuk kalau ada yang tanya, soalnya menyangkut itu loh, iman gitu loh bang, maksudnya gitu. Untuk anak, orang sekolah gitu. Setahu saya begini bang, kalau orang Kristen itu dia tidak daftar di gereja itu, maka ketika ada acara-acara gereja nggak ngurusin, misalnya pernikahan, gereja itu nggak ngurusin, karena bukan Bang. anggotanya, mati tidak Benar, ada Bang. sakramen. Benar bang, justru itu Nah, kalau itu nggak ada, dia. itu yang maksudnya datanya di gitu, untuk didata. Kalau di Islam enggak, mau terdaftar di masjid itu atau tidak, tetap diurus. Kami nggak urus, jadi orang meninggal, contohnya meninggal ya bang, kalau meninggal gereja pun nggak ngurus, itu loh bang. Sedangkan yang Ya, terdaftar itu biasa dapat benefit dari gereja, ada sumbangan, Nah, contoh betul itu. Itu loh bang, maksudnya kan kita nggak tahu kalau hidup contoh di Bali kan tahu sendiri, tanahnya orang di bumi nggak kasih sembarang. Iya, artinya kalau begitu mendaftar itu juga sebagai ajang perpuluhan, nanti ditagih siapa yang belum bayar kan ketahuan. Nggak pernah tagih bang, kayak debt kolektor aja emang nggak bayar. Ada bang, itu kawan saya yang mualaf itu sampai didatangi ke rumahnya. Nggak. Kalau COVID itu bisa bang, waktu COVID bisa karena memang itu jaga jarak ya, jadi secara online bisa, tapi itu pun bukan dipaksa kasih amplop, kalau mau kasih berapa terserah, untuk pembangunan lah, pelayanan. Itu untuk Kalau pelayanan. bulan ini dia tidak bayar perpuluhan bang, itu dianggap Gini aja, utang, Bang. ditagih. Gini bang, nggak tagih. Coba tanya bang Mosat, kalau dia masuk gereja nggak bayar perpuluhan, dikira punya muka nggak ya masuk gereja? Kenapa? Renita suruh naik. Kita Kira coba kalau begini, umpama Bang. abang jemaat,
nggak bayar-bayar perpuluhan, terus apa nyelondongnya masuk gereja, terus malu nggak kira-kira? Ya begini bang, kalau untuk kolekte biasa tuh istilahnya kalau kita kayak perpuluhan tuh sebenarnya setiap bulan sekali. Tapi kalau kolekte setiap minggu tuh contoh paling minim ada 2.000. Itu untuk mendukung ucapan syukur kita selama seminggu bekerja bang. Maksudnya untuk ucapan syukur lah. Persembahan. Kalau 1 hari buat Tuhan, 6 hari kita kerja gitu loh bang. Tapi nggak bilang ini kalau nggak ada uang pun nggak apa-apa, bukan berarti wajib mau 1.000 rupiah, mau 500, 200 rupiah nggak apa-apa. Gereja nggak nerima aja, nggak pernah ini apa. Oh jadi ada 2 bentuknya ya, ada kolekte, ada perpuluhan ya, gitu ya. Ada persembahan kasih. Waduh. Perpuluhan itu maksudnya untuk kita sebulan, untuk itu sebulan sekali, untuk gajian itu kalau kita gajian itu pun sekarang terserah juga, soalnya nggak harus paksa gitu. Kalau gaji 2 juta contohnya ya mungkin perpuluhan ya 200, itu pun di bawah 200 mau 50 terserah lah Pak. Itu sebulan sekali. Kalau misalnya gaji 2 juta ngasih 50 ya jangan dibilang perpuluhan dong. Perseadanya aja. 10 dari pendapatan sih. Karena iya benar, karena itu nggak berlaku, karena itu dibantu dengan dukungan doa sama kita kan, hati yang bicara kan, artinya harus jujur kepada Tuhan. Tuhan kan tahu kalau nggak mampu, nggak sampai, nggak cukup kan nggak dipaksa gitu. Kalau dia tahu bahwa uang kalau nggak cukup, kalau di ke gereja perpulang, kalau udah tahu dokternya gitu ya berarti dia nggak ke gereja bang. Sumpah, orang tahu udah nggak cukup, terus kalau di sana dipaksa ya gimana caranya? Pasti gereja nggak ada orang itu bang. Itu yang dimaksud. Kalau nggak ikut perpuluhan dapat kursi apa? Kursinya sembarang. Kita di sana dia nggak nggak memandang seluruhnya, bebas lah, duduknya sembarang. Oke, kalau ke gereja bawa kursi sendiri boleh? Nggak boleh, gereja udah ada. Nggak boleh. Oke, sip. Ini kisah nyata ya. Saya punya kawan itu marganya Malau. Dia itu nggak ke gereja. Udah lama nggak ke gereja, lalu saya tanya, Bang, kenapa nggak ke gereja lagi, Bang? Bagaimana mungkin saya ke gereja? Di gereja saya itu orangnya kaya-kaya, datang pakai mobil, saya datang pakai motor butut, sepatu mengkilat, jas harga mahal, perpuluhannya tinggi. Sementara saya baju butut, perpuluhan saya rendah, jadi saya nggak dipandang. Ya, jadi gereja itu lebih mengutamakan yang kaya. Ini pernyataan dia ya. Nah, selalu saya bilang, oh pantas banyak gereja-gereja kecil berdiri di pinggir-pinggir jalan. Apa itu penyebabnya? Iya. Jadi kelompok-kelompok yang di bawah, ekonominya di bawah ini membuat kelompok sendiri, bikin gereja sendiri. Itu menurut dia. Ini benar enggak nih? Kalau gereja bangun sendiri, saya rasa kalau itu benar juga bang. Maksudnya untuk ada yang kelompok, bukan kelompok kayak gereja kan tidak semua kayak GPIB atau gereja kalau karismatik kan biasa rata-rata Chinese gitu kan. Terus yang kalau bangun gereja sembarangan kecil-kecil tergantung jumlah jemaat ya. Kalau jemaatnya nggak cukup, pemerintah pun makanya kadang ada penolakan di mana-mana tergantung dari jumlah penduduk, jumlah kakaknya. Kalau nggak mencukupi berarti ditolak, soalnya izinnya nggak bisa keluar. Nah awal-awalnya bang, supaya itu tidak diprotes oleh masyarakat, itu belum diberi nama, itu depannya itu belum diberi nama, hanya rumah untuk kegiatan rutin mingguan, tapi belum diberi label gereja. Nah sekarang ternyata gereja yang dulu itu kecil di pinggir jalan, jemaatnya cuma 4 orang, sekarang sudah ada namanya itu gereja itu. Oh itu pengaruh, makanya pengaruh juga ya, makanya nggak boleh sebenarnya. Kalau saya tahu aturannya nggak boleh gitu. Makanya kadang kan harus wali kota atau ya RT sana harusnya yang kontrol lah, tugasnya RT sama RW desa. Kayaknya bagus ini ke depannya Saudara Mossad dengan Kaparo bikin gereja berdua kerjasama. Mau nggak Kaparo? Gak mau bang, kalau dia panitianya bang. Berantem terus setiap hari. Di bawah nanya, cari ganti. Aduh. Di tempat saya ini ada.
Bentar, di tempat saya ini ada, dia tidak pernah sekolah teologi, tapi bisa jadi pendeta hanya gara-gara dia yang membangun gereja. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana Bang? Dia tidak pernah sekolah teologi, ya, tapi dia jadi pendeta hanya gara-gara dia membangun gereja. Dia yang jadi pendetanya. Gimana menurut Anda? Kalau secara aturan nggak masuk dia. Cuma kalau saya nggak tahu gerejanya gereja mana dulu dia. Tergantung gereja karismatik itu kan banyak yang kayak gitu Bang, karismatik maksud saya kan. Berarti benar ya? Kalau dari sinode itu nggak sembarang Bang. Sumpah dia ketat sekali itu, kayak Katolik ketat sekali, nggak bisa. Ada tuh Mbak Renita mau naik tuh. Iya, dari tadi dia bilang Renita naik. Mana orangnya? Coba kirim permintaan. Oke. Abang host, bursa transfer, beli pemain baru. Iya, saya juga lagi nunggu nih. Bapak rasanya juga bikin ngantuk. Saya juga Sekarang Pak Monsad ini gereja apa? Ada Gereja apa Anda, Bro? Ya. Gereja apa sekarang? Saya gereja yang penting Tritunggal Bang, di mana aja yang penting saya masuk, mau apa aja. Kalau jauh ya Katolik bisa saya masuk Bang. Buset, fleksibel aja di mana aja ya. Iya Bang. Lu Monsad, kamu pernah masuk masjid nggak? Sering Bang, masjid saya tinggal saya di masjid Agung Surabaya loh. Saya masuk keluar terus Pak. Oke, saya mau nanya, suasana masuk masjid, suasana masuk gereja bedanya apa? Sama-sama semuanya baik Bang. Ngaku jujur Bang Mosad, masuk masjid ngapain? Cuma batas toilet aja kan? Numpang cuci kaki ataupun numpang kencing. Ya kalau kaparo sih, kalau masjid itu nyari celengan itu. Ini aku ditanya kok jawabnya selalu negatif kayak maling ya. Iya Bang Juma, itu gimana Bang Juma ya pikirannya? Saya itu menghargai. Saya itu statusnya kadang WA juga kalau masjidnya indah bagus saya buat history loh. Kita nggak bisa munafik, kalau baik ya itu baik, soalnya itu kan hal yang mantap. Nah, Bang Mosad, sekarang saya tanya, orang ini nanya, abang masuk masjid, abang bilang sering. Masuk masjid memang abang mau ngapain? Kecuali abang numpang cuci kaki, kan gitu. Iya kali abang sholat. Dengar Bang, itu buat loh semua. Lumpur ngapain kita ke sana Bang? Buat foto-foto. Ini aku ya jujur Bang, soal ke masjid sholat nggak mungkin. Oh, jadi ke masjid untuk foto-foto. Ya udah nggak apa-apa. Palingan ya jujur cuci kaki ataupun kebelet, jujur aja. Mungkin, Bang. Kita beli Quran aja katanya nggak boleh, kalau sembarang tafsir nggak boleh. Belajar aja nggak boleh, masa masuk aja nggak boleh. Ada imam masjid aja nggak usir, kamu yang dari Sumatera. Oh, berarti Bang Juma, abang ini kayaknya hatinya mulai terketuk sering masuk masjid. Ayo Bang, gaskan dia Bang. Aku belum. Mana tahu masuk masjid cari apa? Kota amal? Bukan. Kenapa? Jangan ajarin di bawah gitu Bang Zuma, itu 2.000 3.000. Iya. Itu kamu tiap hari nonton CCTV hanya kenanya konflik aja, nggak usah begitu Bang. Itu buat pembangunan masjid sama untuk anak yatim itu. Ya, aku tuh mana tahu ke masjid untuk cari kota amal. Enggak ya? Bang, bentar. Ini yang komen-komen di bawah, Renita naik. Saya udah jambak Renita, tapi Renitanya yang nggak mau naik. Kemudian cari. Saldi suaramu kecil, Dik. Cek. Halo. Ya. Sudah. Buat teman-teman yang di bawah itu minta Renita naik. Renitanya sudah dijambak, nggak mau naik. Kedua, cari pembahasan lain. Sampai saat ini belum ada permintaan Oten yang baru untuk mau naik, itu belum ada. Seperti itu, silakan dilanjutkan. Aku mau nanya nih Pak Mosad sama Kak Faro nih, gantian yang jawab ya. Sebelum Bang Zuma turun tidur. Ini dengerin dulu, ini nggak ke sana. Dengerin dulu. Menurut Anda apa bedanya masjid dan gereja? Menurut Anda berdua? Bedanya masjid dan gereja? Ya. Kalau saya nggak ada perbedaan. Masjid tempat orang Islam ibadah, gereja tempat orang Kristen. Kalau menurut saya, Kristen kamu tanya di mana-mana sama. Ini Kak Faro kok aneh jawabannya nih.
Malam ini aneh nih Kak Faro. Ini kenapa? Kemarin kamu masih sengit debat sama saya. Iya, Ini kok kemarin aneh ini malam ini dia. Kong ini palingan. Oh, enggak, Kak Faro ini kemarin Mosan, masih penghujat dia ini. nanya apa Lawan bedanya saya masjid ini. dengan gereja. Betul lah, gereja tempat Kalau kita orang Kristen ibadah. pasti di mana-mana sama. Orang Islam pun orang Kristen nggak pernah. Makanya kamu yang tanya bilang kenapa tujuannya ke masjid? Mulai. Kenapa kalian ribut sih berdua? Iya, maksud saya kan gini, kamu kan tanya nih, jawab. Tadi saya sudah minta maaf, abang nyerang saya. Saya nggak nyerang loh. Iya, abang nuduh-nuduh lagi. Nuduh apa orang? Saya nggak nuduh apa? Aduh, kong kali kong lagi. Kong kali kong abang bilang tadi. Ya udah kembali ke topik gini, mau Pak Musad dulu yang jawab. Apa Ganti. bedanya menurut Anda? Ini pemain baru, nggak seru Taruh abang Pak Musad Musad, ini. taruh Pak Musad. Menurut Anda nih, jujur nih. Menurut Anda apa bedanya masjid dan gereja? Menurut Anda nih? Saya kan nggak lihat, Mas. Dengar dulu makanya. Lucu Cuma saya ikut tulis saya jawab ya. Ya. Itu gereja sama masjid itu kalau menurut saya ya. Loh, Pak. Bang Zuma kan. Waduh. Ini suara belum keluar Bang Zuma udah ketawa gimana? Ya udah ya terus. Lucu kalian berdua lucu. Kalau ini siapa yang tanya tadi? Saya Abdul Manan. Oh ya. Bang Handi. Kirain Faro yang tanya saya nggak jawab. Begini Bang, dengar dulu lah. Ayo sekarang kita kembali ke itu setiap hari praktek tiap hari. Masjid sama gereja kita maju. Selesai. Shalom, brother. Apa? Kok pakai nama beginian sih? Pakai nama malaikat apa sih? Gak ada nama lain apa? Apa ini yang mau ditanyakan ke saya, brother? Namanya nggak bagus sih, turunin lah. Ntar dulu, kenapa bang nama saya nggak bagus bang? Kamu turun dulu ganti nama. So asik lu. Udah cuki kalian semua. Itu nggak bagus bahasanya, turunin lah. Jangan mau Alvaro dihasut sama orang-orang gak jelas ini, ngemis ini di TikTok. Has, turunin Has. Orang nggak jelas itu Has. Iya turunin gitu. Sudah, cek. Ngeluarin kata kotor tadi itu, bahasa sana aduh. Ya silakan OTN lain yang mau naik, kalau bisa pendeta. Pokoknya menghujat sedikit langsung turun gitu aja. Jadi Pak Musad, menurut Anda itu di gereja memuliakan nama Allah juga. Berarti Tuhannya orang Kristen memang siapa ya Pak Musad? Musad mah begitu deh. Kabaro, gimana itu jawabannya Musad? Bang Musad, kiu. Sama Bang Musad. Kong kali kong itu. Kong kali kong. Hai lagi. Udahlah bang, aku udah berapa kali naik di sini. Ketemu abang di sini bilang aku kong kali kong. Ya kok ini apa? Dari utara kok ikut-ikut aja. Utara narasi ikut. Yang jelas Navarro nih asli sih
ateis. Enggak, Pak Kaparo ini Kristen tapi udah nggak mau menuhankan Yesus lagi gitu. Bohong bang, bohong. Dia nuduh-nuduh itu. Ini kong kali kong ini, iya dan tidak, iya dan Kong kali kong. Kan Kaparo kemarin ngomong. Kristen, pendeta. Tuh kan. Itu kan Kaparo kayaknya bukan orang Kristen lagi nih, Mosad. Gak apa-apa bang, saya senang dia ke. Tidak bang, sesuai dengan itu kita tadi. Kalau ada Pak Pendeta kami yang memang betul-betul pendeta gitu ya kan, yang memang punya ayat juga, yang paham ayat. Ketika berdebat dengan Bang Zuma, kasih di tengah-tengahnya saya waktu 1 menit buat bertanya, entah itu ke Bang Zuma, entah itu ke pendeta kami gitu kan. Makanya Coba- minta pendetanya coba naik Kaparo- kalau ada. Kaparo coba bertanya kepada Mossad, anggap saja dia pendeta, coba. Nggak bisa bang, panitia dengan pendeta berbeda bang. Mana tahu pendalaman materinya dia lebih kuat karena dia sering sama pendeta. Coba tanya aja dulu. Beda kesibukannya bang, pendeta dengan panitia. Kalau panitia apa kesibukannya? Tanya Bang Mossad, dia panitia. Iya, kesibukannya apa? Yang kamu lihat di gereja Ya. kesibukan pendeta apa saja? Kan seperti ulama lah bang, kayak ustaz sibuk. Ikut persekutuan tiap hari. Pendeta itu persekutuan, dia jadi kalau biasa rata-rata satu gereja itu satu gereja itu punya 3 pendeta, 1 libur, 1 pagi pelayan pagi, 1 sore gitu, pagi-pagi. Berarti atau ada perpuluhan dibagi 3. Perpuluhan dibagi 3 berarti itu, ya. Perpuluhan itu enggak dibagi bang. Jadi itu kan buat sumbangan itu loh untuk hari-hari besar gitu, untuk sosial masyarakat mana yang kurang mampu gitu Pak. Jadi pendeta enggak digaji? Pendeta tuh digaji bang, digaji cuman kan gajinya kan diatur dari perpuluhan. Ada struktur Panitia. Manajemennya, iya dari panitia. Berarti betul kalau saudara Mossad panitia perpuluhan? Saya jemaat bang, kok panitia itu si Navarro yang Navarro bilang saya itu panitia. Mana panitia, saya itu jemaat biasa. Oh, jemaat Kaparo, dia bukan panitia. Lu maaf, berarti aku udah berburuk sangka. Karena apa tadi? Karena aku nyebut tentang masalah tadi, balik lagi ke ujungnya ke sana. Nanti marah lagi Abang Mossad ini. Enggak marah. Coba aja tanya dulu ke dia. Coba tanya dulu. Nggak mau bang, abang adu domba aku sama Bang Mossad. Enggak, tanya dia kita darah uji. tinggi itu. Enggak, maksudnya kan mereka ini kan beliau ini jemaat, artinya dia paham lah apa yang diceritakan oleh pendeta. Cobalah kau tanya. Kita mau lihat. Nggak bang, aku nggak berani bang, takut aku sama dia. Kenapa rupanya? Nanti dia marah lagi. Ya Tadi kan? udah minta maaf lagi. Kan tinggal disiram air bekas baptis kalau dia marah. Pak Mossad itu nggak pernah marah loh kalau tidur. Apa-apa bang mau kutanyakan sama Bang Mossad nih? Iya tanyalah, terserah. Apa aja lah. Tapi panggilnya itu yang lembut, Bang Mossad, gitu-gitu lah. Coba. Abang. Ya. Iya bang. Tuh jawab kan? Coba. Jadi apa kesibukan panitia dengan pendeta itu? Beda atau sama? Panitia sama apa? Pendeta. Ya, dengan pendetanya. Beda lah, namanya presiden sama menteri beda lah bang. Kok kayak asli ini kayak kita harus kembali sekolah ulang ini, hafal Pancasila dulu. Sekolah Jadi ulang. kesibukan panitia itu apa bang? Bagian apa? Ya mengurus tiap hari kan, contoh untuk
untuk apa namanya administrasi, pembantuan pendeta lah, asisten begitu bang. Yang berurusan dengan uang. Ya salah satunya itu, yang kedua tentang Salah data-data satunya tentang- ngitung duit. Iya, uang tuh kan butuh Oke, dihitung. selesai. Terus masuk, nah, Selesai kan? iurannya tuh semua masuk bang di akun semua bang, tapi nggak tahu, bukan dia. Kaparo ini cari masalah. Ini siapa yang Aku nafar ini yang tahu? di pinggir kolam. Aku ini bentar lagi kejebur. Kayak Kaparo nih nggak suka banget namanya perpuluhan nih. Iya, benci kali dia sama perpuluhan. Bang, Iya, Pak dia Mosad kan- beli apa turun aja lah bang. Kenapa? Turun aja lah bang. Anak durhaka. Kalian berdua pernah nggak sih menonton itu ada pendeta berebutan mimbar? Pernah nggak nonton? Kenapa itu? Itu serahkan ke Bang Mosad. Aku nggak mau komen. Kan ada 3 katanya tadi. Oh, ada 3. Berebutan mimbar itu Mosad. Pernah nonton nggak bro? Oh ya pernah ya, pernah. Iya, iya. Ya itu masalahnya apa kira-kira ya? Saya nggak tahu hasilnya di media aja bang, tapi kalau ini nggak tahu. Nggak berebut, kedua-duanya mengakui dirinya pendeta gitu loh. Perasaan saya pernah nonton itu, pernah di media, cuman nggak sampai akar-akarnya nggak. Mungkin rebutan perpuluhan kali ya, bukan ya? Ya termasuk itu kali Mas ya, merebut. Ya, personal kan saya nggak tahu bang. Kalau menuduh kan kita menghakimi orang nggak. Menurut kamu ini nih, ini berdua nih, ini Nggak, kan nggak ada kalau- ini nih Begini, udah Bang, itu. kalau kita Iya. bernarasi, jadi kalau contohnya ini, saya tanya dulu saudaraku muslim, kok nanya mulu sih. Masa aku biar lurusan otaknya kita. Contohnya di saudaraku di muslim, Allah mengetahui segalanya, artinya tuh kita menghakimi orang nggak boleh, hal itu nggak baik. Mau kita ingat. Gini, Anda berdua kenal nggak si Udin yang melarikan diri ke luar negeri? Kenal nggak? Pernah dengar suara? Pendetanya Kaparo itu, Bang. Oh, dia jadi pemulung sekarang bang. Aku lihat di YouTube. Nah, Udin saya tahu dia. oke tahu kan? Menurut Jadi Anda? pemulung dia. Ya menurut Anda? Ngumpulin botol dia aku lihat. Iya, Iya, iya. layak nggak? Menurut Anda berdua layak nggak itu si Udin itu adalah pendeta? Ah itu sesat itu bang. Saya nggak tahu kalau dia gelarnya pendeta apa enggak, tapi saya nggak tahu, hanya dia mualaf. Saya tahu mualaf aja bang. Kok mualaf? Murtadin. Oh, murtadin. Oke. Enggak, dia mengklaim dirinya pendeta. Kan gitu ya. Ya Tapi saya dia nggak tahu. menghujat. Dia kan itu, tadi kan saya udah bilang kalau semuanya kalau nggak dibaptis sampai nggak dipeneguhkan sama sinode, berarti dia bukan pendeta bang. Enggak, dengerin dulu. Ya, dia mengklaim dirinya pendeta, terus kabur ke luar negeri. Menurut Anda, orang kayak gitu wajar nggak sih jadi pendeta? Justru Kalau itu saya nggak tahu dia gelarnya, kalau nggak tahu saya menghakimi dia pun nggak bisa bang. Kalau menurut saya ya bang, maaf. Kalau dia sudah Apapun diteguhkan, gelarnya, apapun labelnya, kalau dia menghujat, contohnya menghujat kabur ya kan, aku nggak suka bang. Itu saya nggak bukan suka sifat bang. ajarannya. Kalau menghujat saya nggak suka bang. Saya tuh senang lihat dia menghujat, makanya saya nggak pernah ikuti bang. Oke. Menghujat. Kemarin terakhir informasinya itu dia menginjili mobilnya. Dia menginjil mobil. Hai mobilku. Nah, bagaimana menurut Anda? Aku ada pendeta menginjilin mobil. Gitu, Itu gimana? gila itu. Gila. Iya sakit jiwa itu. Kaparo gimana? Masa pendeta nginjilin mobil? Orang gila itu bang. Iya, dua-duanya jujur nih. Nggak, aku nggak suka bang. Ada, jangankan dia, ada juga ustadz orang muslim tapi minta-minta sedekah. Aku nggak suka juga bang. Sedekah inilah, sedekah itulah, motor, sedekah mobil. Maksudnya dia minta atau dikasih? Minta sedekah. Siapa itu? Ada nggak? Ada ustadznya bang. Kau kenal? Nampak di YouTube dia minta sedekah sama orang. Wow, siapa? Nah, nanti sebut abang lapor ke polisi nanti. Oh, enggak lah. Nah, ada yang balas di komen.
Itu Yusuf Mansur maksudnya ya. Nggak tahu lah aku bang. Gimana sih? Oh, Takut iya. nggak usah takut. Iya pernah keluar di TV nih, pernah di media keluar. Nah, tapi beliau Aku kan nggak nggak boleh. menghujat. Tapi kan ini kan beda ini. Begini bang, kalau Apa nggak benar tahu dia itu ustadz bang? Maaf, aku kalau salah sebut karena label ustadz itu kan untuk orang muslim. Maaf, aku pun keceplosan. Apa benar dia itu ustadz atau bukan? ya, dia ustadz itu terkenal itu, cuman nggak Jangan boleh gitu kau menghukum Mossad. Aku pun udah kelepas omongan, jadi aku minta maaf. Benar nggak dia itu ustadz? Iya dia ustadz, cuman maksudnya tuh. Aku nanya sama kau Mossad. Oh iya. Jadi kenapa kau yang ribut? Gini, Ustadz itu kan guru, gitu ya. Ya, bolehlah dia mengajar. Tapi bukan arahnya ke sana. Yang saya maksud tadi ini masalah penista, penghujat, menista terus kemudian melanggar hukum. Untuk urusan donasi lah kita nomor 2-kan dulu. Itu masing-masing hak orang kan gitu ya. Gitu ya. Sekarang ini menurut Anda nih, banyakkan mana yang menista, menghujat Muslim atau Kristen menurut Anda berdua? Kalau saya lihat ini Muslim sih. Ke Muslim. Kalau Kak Faro? Nggak tahu bang, nggak mau komen. Nggak mau komen. Alasannya Muslim banyak menghujat. Kenapa Ustaz? Pertama sebenarnya bukan sebelum TikTok ya, yang viral yang TikToknya sebelumnya tuh banyak di YouTube. Oke. Bisa menyebutkan namanya? Enggak, saya nggak bisa saya menggabut. Cuman kadang kan ada beberapa kalimat yang masuknya terlalu dalam. Maksudnya ikut-ikutan gitu bang. Oke. Nggak usah sebut nama saya, nggak boleh. Oke. Kalau yang sudah terjerat hukum, banyakkan mana? Ya, saya nggak tahu kalau hukum perdata. Saya kan nggak terlalu telusuri itu bang. Oke, saya kasih tahu. Kalau di Kristen tuh pertama ada namanya KC. Cornelius KC. Pak, kenal? Kenal. Oke, itu sudah 6 tahun di dalam. Kenal namanya Rudi Simamora, anak Batak? Iya bang, Kenal. Itu udah pernah, sekarang keluar bebas bersyarat. Kenal namanya si Udin udah ya? Saipudin udah. Kenal namanya Paujang? Ya, kenal. Oke. Itu udah berapa tuh? 1, 2, udah 4 ya? Ya. Oke. Kenal namanya Inyo Manis siapa ya? Siapa namanya yang di Malang itu? Gracia Pelo. Gracia Pelo kenal? Oh, nggak kenal bang. Nah itu juga udah tersangkut hukum. Kenal namanya siapa lagi ya? Banyak sih. Bom belum dirujak hukum dia belum. Manu Bulu? Nggak kenal bang, nggak kenal. Manu Bulu juga udah di Polda Jabar. Gitu loh. Jadi banyakan Kristen bro. Iya, kalau memang melanggar hukum ya kita akui. Nah, itu hal yang nggak baik. Kadang baik hukum, ya. Ya. Nah sekarang yang belum tersentuh hukum nih, ya, menurut Anda, yang di Muslim yang menghujat yang menurut Anda yang mana? Coba sebutin aja nggak apa-apa. Bukan nggak berani sebut bang, tapi kita nggak tahu itu, kita kan bukan ahli bahasa gitu kan, hanya secara kan. Ya, selamat malam. Ada Usman. Ini Oten atau Muslim? Usman. Selamat malam, Usman. Usman. Assalamualaikum. Kalau Muslim selamat malam. Kalau non Muslim. Naik dong di mute. Saya sebenarnya nyebut non Muslim itu nggak enak, karena artinya itu celaka. Oh gitu kaki. Muslim
itu selamat. Non-muslim tidak selamat, celaka. Gak enak sebenarnya nyebut non-muslim itu. Saya lebih suka menyebut kafir. Artinya orang yang menutup diri. Tapi kalau udah non-muslim orang celaka. Gimana coba? Pilih mana ini Kafaro, dipanggil kafir atau non-muslim? Saudara aja, Bang. Kafir nggak masuk. Saudara kamu tidak sih. Kan sudah aku kasih tahu tuh, non-muslim. Kayaknya nggak pernah. Ya, kalau kafir artinya orang yang menutup diri. Kalau non-muslim artinya orang yang celaka. Tinggal pilih mana yang harus saya pakai nih. Non-muslim atau kafir? Dua-duanya nggak bisa dipakai, Bang. Oh, tidak mungkin saya menyebut Anda beriman. Yang enak di hati aja lah, Bang. Ya Usman ini, Usman udah bersuara. Dari sektor mana Usman? Usman. Riau dia. Kenapa? Dari Riau, Bang. Ya, Muslim atau non Muslim? Muslim, Bang. Namanya Usman. Masa nggak tahu sejarahnya, Bang. Itu Usman tuh di mana-mana udah Muslim. Ada juga. Bos sepuh orang Cina, Kristen, namanya Usman. Tuh. Si Kafaro. Orang Cina kalau namanya Usman, kok Usman kami panggil? Waduh, kabur dia. Contoh kayak Yusuf. Yusuf itu kan kebanyakan Muslim, ada juga yang Kristen. Tadi itu Yusuf itu. Ya, Yusuf banyak, Muslim banyak. Bang Mossad, gini aja lah. Ya, kita nggak boleh niat-niat untuk menghujat, apalagi kita nggak punya ilmu. Gitu aja. Jangan ngarah-ngarahin. Ya macam aku lah. Mau nggak menghujat pun, mau perang data, mau perang ilmu pun nggak punya ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaro, Anda pernah nggak menyebut-nyebut istilah Islam misalnya kalau lagi ada apa-apa langsung astagfirullah, pernah nggak? Adalah Bang, kita lingkungan. Apalagi kalau duduk-duduk minum tua ya kan sama lain-lain bata itu. Sering Bang. Itu Sering, bawaan pengaruh lingkungan. Biasa aja bagi aku sih. Bang, di bawah lingkungan sering. Astagfirullahaladzim gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sering Bang, kita keluarganya soalnya banyak muslimnya juga Bang. Nah, Loh, tapi kan dilarang Bang, di dalam agamamu mengucapkan salam kepada orang beda agama Bang. Tapi keluargaku semua ini loh, naik haji loh Bang. Pas sekali abang ini udah siap. Keluarga saya keluarga saya. Nah. Di sini ada Mossad dan di atas ada Moza. Silakan, selamat malam Moza. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon maaf, saya mau tanya dulu. Ini Bang Zuma asli kan? Iya. Iya. Alhamdulillah. Kemarin itu mohon maaf saya ganggu dikit ya. Saya skak itu Bapak jahat itu. Iya. Ngapain kamu pakai fotonya profil Bang Zuma? Dia ngoceh-ngoceh. Dasar enggak tahu diri. Saya ancam situ, hina habis-habisan. Ajaran kamu gitu kan? Ngomongnya. Loh, yang punya foto, kau yang marah, malah kamu yang marah. Memang kamu yang salah. Kalau kamu mau pakai, beritahu dulu orangnya. Saya Muslim Bang, saya ngomong gitu. Begini Pak Musa, dia itu pakai fotonya Bang Juma, karena dia kalau pakai foto bapaknya nggak boleh. Memang benar Bang, saya ngomong gini, dasar kamu tinggal aku, nggak selevel sama Bang Zuma sama rekan-rekannya itu. Ilmu kamu nggak selevel. Yang ngomong itu. Itu ada perempuan juga ngoceh-ngoceh, hey, jangan kamu ngoceh, nasihat itu saudara kamu itu bapak jahat, nggak tahu diri, nggak punya harga diri, nggak ada sopan santun, make sama aja. Saya ngomong enggak apa-apa ya, kalau saya mencuri saya ambil istri kamu marah enggak? Pak Musa, jangankan Bang Juma, jangankan kita, bapaknya aja nggak dihargai kok. Benar. Ya udah ya, jadi cukup lah, bapaknya aja yang nggak didengerin. Namanya juga bapak jahat. Dia mengatakan bapaknya jahat gitu loh. Benar.
Oke, apalagi sudah. kita. Saya cuma mau beritahu itu. Jadi lanjutkanlah, kita pantau dari bawah aja lah. Oke. Oke. Saya Terima turun ya. kasih Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke topik Pak Musad sama Pak Kaparo. Lu kenapa dalam waktu tertentu begitu mengucapkan istilah-istilah Islam itu nggak sadar apa bagaimana? Refleks. Bukan nggak sadar, kalau kita lingkungan terus kalau nggak dibilang nggak dilarang ya kita sebut lah bang gitu. Terus nggak ada yang bilang larang. Saya juga bingung kalau barusan ada beberapa dengar di room gitu katanya ada yang komplain bilang nggak boleh. Saya juga bingung. Hanya kita kalau nggak salam dikira kita tuh cuek bang. Gitu loh. Oke. Bisa Saya kita takut- minta. takutnya Oke, nggak Anda, masuk ke- Heeh. Anda diam dulu berdua. Bagaimana sih Pak Desuki atau Bang Juma itu mempergunakan istilah-istilah Islam mengucapkan salam apapun itu, tapi dia bukan Muslim, bagaimana itu hukumnya tuh? Soalnya ada beberapa. Ya. Kalau saya nggak mau menilai dari ajaran Islam ya. Kembalikan lagi kepada Bible. Dalam Bible itu 2 Yohanes 1:10 dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jelas toh? Kitabnya sendiri melarang kok. Ya, di kitab dia sendiri melarang. Bagaimana kalau di Islam? Di Islam itu tidak ada larangan, orang kafir memakai itu nggak ada larangan. Ya, bahkan kalau kita dilihat dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan dunia ini dan segala isinya? Dijawab Allah. Berarti orang-orang kafir itu yang terbiasa menggunakan istilah-istilah yang ada di Islam itu, Bang. Kemarin bang, oh benar bang, kemarin di logika saya masuk di roomnya logika ya bang ya. Saya kan masuk, jadi kalau belum sapa kan disuruh ini kan saya istilahnya excuse permisi dulu lah. Saya bilang assalamualaikum kan, mayoritas kan. Yang kedua baru saya bilang salam. Jangan, assalamualaikum pun nggak boleh, jangan gitu bang, nggak boleh. Diam aja gitu loh. Ntar dia marah lagi, nggak boleh. Gimana itu coba bingung juga kan. Oke. Baik. Coba Bang Juma, tolong diedukasi kedua orang ini penggunaan istilah itu. Mungkin dia nggak tahu artinya, banyak istighfar, assalamualaikum gitu. Moza aja bang, aku nggak usah. Ya gimana Mbak Hadi? Ya itu teman-teman Kristen kita nih ya semuanya lah. Kadang-kadang nggak Iya, sabar Bang, cuma istighfar. Ya dengerin dulu, kadang-kadang dia istighfar nggak ngerti Oke. artinya, assalamualaikum nggak ngerti Tetangganya kan- artinya. di rumah kan banyak rata-rata Muslim lah. Kalau kita ke sana assalamualaikum kan kadang udah biasa, mereka juga terima senyum lah gitu, istilah nggak ada larangan apakah ada saya nggak tahu dokternya gimana, tapi mereka nerima waalaikumsalam juga gitu bang. Terus saya kemarin masuk itu 2 hari lalu masuk di roomnya logika si Gondrong itu ilmu ngaur itu bilang nggak boleh ini, nggak boleh apa, nggak boleh kasih salam gitu bang. Gimana bang, coba dijelasin, maksudnya biar lain kali itu saya kalau memang dokternya benar ya saya besok-besok biar saya jaga lah perasaan saudaraku Muslim. Oke. Bagus pertanyaannya banyak nih. Saya biar Tanya apa dia bang? Itu mengenai boleh nggak sih umat sebentar, boleh nggak Kan sih? saya jawab tadi itu. Iya, boleh nggak sih umat Kristen itu seperti itu mengucapkan istighfar, assalamualaikum, istilah-istilah Islam lah dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya pada mereka tidak ada larangan kan bang? Jangankan ucapan, makan haram aja mereka makan. Nah itu dia. Iya, jadi di dalam jadi gini, teman-teman Kristen itu tidak memiliki syariat, mereka tidak punya aturan dalam hal berhubungan atau mengucapkan suatu ucapan terhadap terhadap kalimat-kalimat yang bersumber dari Islam. Nggak ada kaidahnya. Berbeda dengan kita ya, memang kita dilarang di Islam itu. Jadi kalau mereka kemudian menggunakan istilah seperti itu ya tidak ada larangan dalam agamanya. Kecuali ya mengucapkan salam itu. Seperti itu. Nggak bang, cuma maksudnya saya ke rumahnya bang Juma terus saya bilang kan
kasih salam bilang assalamualaikum gitu kan bang. Contohnya langsung begitu dari Bang Juma sama keluarga. Bagaimana, ada Quran, ada hadis yang melarang atau atau gimana? Tadi kan sudah saya jawab bang. Kalau di Islam nggak masalah, justru yang bermasalah itu di kitabmu. Di kitabmu kamu dilarang mengucapkan salam. Oh kalau saya 2 Yohanes 1:10 baca coba baik-baik sampai 11 itu. Oke lah, dia terlanjur mengucapkan salam Banyuma. Nah, Iya. bagaimana cara menjawabnya sebagai umat Islam? Kalau kita, Waalaikum. ya waalaikum aja. Kalau Iya. nggak tahu, Waalaikum. kalau nggak tahu dia Kristen. Oh waalaikum Ya. aja. Waalaikumsalam nggak boleh tak bang? Maksudnya nggak ada salamnya. Kalau tidak tahu kita nggak pasti tetap kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karena kita nggak tahu Iya. dia orang kafir. Gitu. Kalau tahu, Ya, itu Ya, kenapa jangan. bang Juma? Maksudnya kenapa? Karena orang-orang kafir itu kan mendurhakai Allah. Dan kaidahnya jelas, orang yang kafir itu adalah orang yang kemudian di mata Allah adalah orang yang ingkar terhadap pencipta. Nah, bagi mereka yang sudah datang kebenaran kepada mereka, lalu kemudian kebenaran itu ditolak, artinya Allah menggolongkan terhadap orang tersebut sebagai orang yang sesat. Gitu. Berarti Oke ini bang Juma. Oke bang, kalau aku gini loh. Seandainya kita kan kadang kan saya dengar lihat kadang tetangga kan kadang nggak ngintip dulu, lihat dari jauh gitu kan, nggak lihat juga orangnya langsung waalaikumsalam gitu. Apa efeknya, apa kenanya maksudnya efeknya apa sama keluarga tersebut? Kalau dia kan nggak sengaja, nggak lihat, nggak teliti dulu. Kalau bilang harusnya teliti, soalnya menyangkut itu kan. Kalau ada hadis kan harusnya harus lihat dulu gitu. Atau gimana? Bagaimana Ini. maksudnya? Gini Mas Ad, lo tahu nggak arti lo tahu nggak arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Lo tahu nggak artinya? Kalau artinya saya nggak tahu bang. Maksudnya tadi saya tanggapi dari bang. Waalaikum aja salamnya nggak ada. Oke, cukup. Kalau lo tahu artinya, berarti kamu nggak akan mengucapkan kalau kamu menuhankan Yesus. Karena di sana bukan Yesus memberi keselamatan. Ya, dikasih tahu dulu artinya, Bang. Dijelaskan dulu. Biar Coba dia paham. dijelasin. Ya. Iya, assalamualaikum. Itu kan artinya keselamatan atasmu, warahmatullah, dan rahmat Allah atasmu, wabarakatuh, dan berkat Allah atasmu. Ya, manalah mungkin kita mendoakan orang ini? Kan itulah bedanya ya di umat Islam itu, ketika beri salam, salamnya itu netral. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Saling mendoakan. Nah, sementara Allah mengatakan tidak ada doa kemudian dan tidak ada rahmat kepada orang yang kafir, kan gitu. Jadi kita dilarang. Iya itu mungkin Bang Juma mungkin benar ya, tapi ada beberapa satu kantor atau ada beda kantor, ada Itu beda ada lagi. yang Itu beda lagi. Kalau seorang pemimpin di situ ada stafnya, sama seperti saya. Kalau misalnya saya kasih pengarahan, assalamualaikum, semangat pagi. Semangat pagi itu adalah salam saya kepada mereka yang non muslim. Saya orangnya paling jarang sekali ditemukan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, paling jarang. Ya, kalau ketemu dengan staf itu paling jarang. Kalau semangat Pak, selamat pagi Pak, paling sejam. Ya, semangat pagi. Karena selamat pagi itu boleh dibilang perasaan saya sendiri ya, mengucapkan selamat kepada dewa matahari. Gitu, dalam pikiran saya. Karena yang terkait dengan cahaya, sinar, terang itu identik dengan ajaran matahari. Selamat siang, selamat malam. Itu saya, pendapat saya pribadi. Saya berhati-hati makanya. Jadi saya lebih cenderung semangat pagi, selamat bahagia, selamat berbahagia. Gimana siang ini, apakah kalian bahagia? Nah, kayak gitu.
Nah, kalau umat Kristen yang mengucapkan salam, saya selalu jawab waalaikum. Gitu. Ya, ini ada Mossad juga yang gambarnya monyet. Selamat malam. Kok ada Mossad 2 ya? Ganti tuh namamu itu. Ikut-ikut nama gua aja itu. Loh, ada yang protes nama Mossad. Wah, ini orang tadi nih yang mukanya muka AJG itu. Kenapa turun? Kalau gertak dia. Kalau gertak. Ya, yang lain, oten lain siapa tahu. Ya, Mossad lu udah tahu artinya kan assalamualaikum? Udah Bang. Nah, kalau lu udah tahu artinya, kalau kau sering mengucapkan itu, berarti kau berhenti menuhankan Yesus. Yesus juga di dalam Lukas. Saya kan kayak saya kan mertua kan semua apa istilahnya satu keluarga, banyak keluarga besar itu mereka tuh semua udah umroh Mbak Jaya apa Bang Cuma. Mas saya tuh tiap kali ada acara pernikahan, kumpul keluarga satu kampung itu seluruhnya itu saya sama mbak-mbaknya itu saya salamin semua sama anak-anak kan, sama anak-anak saya itu. Iya. Itu assalamualaikum, tapi mereka ya biasa lah Bang. Gimana itu Bang? Maksudnya kelihatan kami setiap hari udah ketemu itu Bang. Kan harusnya kalau tahu gitu kan mungkin bisa dikasih apa pemahaman lah gitu kayak Bang Cuma sekarang baru kasih tahu. Gimana Bang? Maksudnya kan gimana? Ya itu mungkin pendalaman ajaran aja yang agak ini ya yang agak kurang gitu ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jangan kau awali orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani dengan salam. Dan bila mereka mengawalimu maka jawablah dengan berkata wa'alaika atau wa'alaikum. Itu di kami tuh. Jadi kalau misalnya orang Islam mau menyapa saudaranya yang non-Muslim, non-Islam, maka disapa aja. Apa kabar? Semangat pagi atau semangat siang. Benar Bang Cuma, ini kayaknya kurang apa? Kayaknya anak pompes lebih pahami. Kalau masyarakat awam biasa itu rata-rata saya lihat rata-rata Bang ya. Itu di mana-mana tuh selalu jawabnya nggak pernah setengah Bang, langsung full gitu Bang. Mungkin bisa. Ini penting ya, soalnya masalah hadis kan harusnya kan harus didukung lah dengan apa? Istilahnya benar kalau Bang Cuma ngomong kan benar ya, itu harusnya kan begitulah. Jadi nggak apa masyarakat yang lain pun dianggap kayak kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak salam-salam biasa Bang. Gitu. Nah demikian juga Anda jangan mengucapin salam kepada mereka supaya mereka tidak menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya kan nggak tahu Bang, artinya baru tanya tadi Bang. Waduh. Karena apa? Karena di dalam kitab Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. Gitu loh Bang. Kalau Anda nggak ngucapin salam, mereka nggak akan jawab salam. Kalau Anda mengucapkan selamat pagi, mungkin mereka akan jawab selamat pagi gitu. Iya Bang, maksud saya kan saya tuh lihat ketemu saudaraku Muslim itu bukan berarti kayak pakai jeans, kalau pakai baju kayak feminim kayak pakai kerudung. Saya selalu ungkapin itu Bang. Artinya tujuan saya itu menghormati saudaraku itu aja. Bukan harus melihat ini, tapi memang itu sopan karena saya tahu bahwa kakak saya itu pernah diajarin sama suaminya, ipar saya itu bilang kalau pakai kerudung, bajunya kalau udah kain biasa, celananya jangan jeans, kalau rok atau kain-kain semua lah Bang. Jadi atas kalau udah kerudung berarti bawahnya semua harus kain-kain gitu. Kain lah, maksudnya jeans fresh itu nggak boleh Bang. Tapi sekarang kan banyak kan pakai kerudung tapi jeans di bawah itu mas saya pernah ingat, saya kan tinggal sama kakak saya waktu SMA. Dari situ saya belajar pelan-pelan Bang. Jadi saya ikuti mana yang benar, mana yang salah gitu. Makanya saya tanya. Hanya artinya waalaikumsalam saya kan nggak tahu, soalnya kan tujuannya saya belum. Ya udah ucapkan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan aja kalau jumpa dengan yang Muslim. Kecuali kalau Anda ingin mentaati Bible, ya dilarang.
Tapi kalau karena kekerabatan, karena keluarga, ucapkan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak masalah pun. Nanti kalau dia paham, dia jawabnya wa'alaika atau wa'alaikum. Tapi Bang Juma Imam saya itu kan saya ini orangnya udah biasa Bang. Jadi kayak Kenapa? Mau Sad, Ya. kenapa nggak gini salamnya ya? Sembahlah Yesus Tuhan dan Juru Selamat gitu dong. Enggak gitu. Kami kan dilarang. Ngajak perang. Mau ngajak Nah, perang. kita kena gebuk ngucapin kayak gitu. Nggak pernah orang Kristen mana ada gitu Bang. Nggak ada. Jadi kalau di Islam itu jelas tidak seperti yang ada dalam Bible. Janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang yang tidak mengajarkan ajaran ini. Itu Ya, ada itu benar, di Bang. dalam kitab-kitab saudara. Sementara ya Bang Juma tenang, kok ilmunya masuk ya. Tapi kalau ngamuk-ngamuk nggak masuk ini ilmunya. Iya benar Bang. Itu jadi guru tuh begitu Bang. Saya senang Bang. Terus lu kenapa kok masih belum bosan nyembah Yesus, udah tahu Islam banyak? Ini Bang, saya dulu kalau nggak salah saya pernah tanya Bang Juma ya, pernah ya? Saya pernah tanya, saya itu mau beli Quran, pingin belajar hafalan, kata Bang Juma, bukan Bang Juma ya, itu tapi Bang Juma pernah, tapi Bang Juma nggak pernah larang, tapi ada beberapa yang Bang, ada Ustadz apa katanya nggak boleh kecuali kamu harus tahu ada hukumnya sampai 15 itu apa itu saya nggak tahu Bang, makanya saya tuh nggak mau biar artinya dalam pikiran saya tuh hargai juga Bang, kalau ada doktrin berarti saya harus hargai karena nggak sembarang Bang. Yang kedua Yang dilarang itu menafsir Bang, jangan salah. Iya, yang dengar yang dulu dilarang yang itu kedua, menafsir. Cuma kalau Anda mau beli Quran, mau baca aja, nggak ada masalah. Gitu loh. Yang dilarang itu menafsir Quran pakai tanpa ilmu, itu dilarang. Gitu. Kalau Iya, mau Mas, beli Quran, beli aja. Kalau perlu saya kirimin, nggak apa-apa, saya belikan. ya itu Bang, maksud aku kalau untuk tafsir kalau saya nggak paham percuma juga, saya nggak bisa tafsir, baca kan sama aja, saya tafsir nggak bisa Bang. Nah, kan Itu di situ saya berarti ada terjemahnya Bang. Baca aja terjemahnya. benar, terjemahan itu benar Bang, tapi harus butuh tafsir kan Bang, itu bukan Kalau itu Anda tanyakan kepada orang Islam yang mengerti ya, jangan cuma tanya sembarangan, tanya orang Islam yang mengerti ilmu tafsir. Ini maksudnya apa? Benar tuh. Gitu. Iya, ilmu tafsir kan saya itu jarang ketemu sama Pak Ustadz. Saya saudaraku yang teman-teman Muslim biasa aja. Mana bisa tafsir Bang Juma? Gini, kalau kita tidak bisa menafsir, ya baca tafsir. Kan ada kitab tafsir tuh. Boleh Anda lihat di Google juga boleh. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada banyak tafsir itu beragam. Nah, itu dibaca aja itu. Padahal tujuan saya itu mengambilnya sumbernya dulu, Quran dulu, jangan dulu tafsir maksud saya. Nah, kalau mau sumbernya dulu baca aja. Baca artinya. Itu ya. Terus tafsirnya beli lagi itu Pak. Beli lagi Nggak ada tafsirnya. larangan. Ya silahkan kalau ingin mendalami lagi beli buku tafsirnya. Tapi kalau enggak tanya aja. Kamu datang ke sini ini tafsirnya apa? Beda ya konteksnya orang bertanya dengan orang yang ingin apa istilahnya? Mencoba-coba gitu kan. Kalau dia itu bertanya dengan baik-baik, kita layani dengan baik. Tapi kalau yang sok tahu ini yang kita nggak suka, dia ilmu nggak ada, baca Quran nggak bisa, tapi lebih sok tahu, lebih pintar daripada orang Islam gitu loh. Benar Bang, saya pernah mau beli di Gramedia, terus tadi saya baru dengar itu beli apa? Buku tafsir gitu. Itu mungkin dari sumber yang gitu. Mas, ya. Kalau Al-Fatihah itu, surat Al-Ikhlas itu nggak perlu penafsiran. Cukup baca terjemahnya langsung ngerti. Yang singkat-singkat aja dulu. Ada namanya seperti itu tadi. Jadi nggak, coba lo baca Al-Fatihah. Tafsir terjemahannya nggak perlu ditafsir, langsung ngerti itu. Ya standar aja dulu.
Pokok-pokok konsep ketuhanan aja dulu itu lo pelajari. Nggak usah ketinggian. Itu nggak perlu ditafsir jauh. Langsung kena itu. Ini baru saya baru dengar komplitnya ini loh Bang. Maksudnya awalnya Allah ilaha illallah. Itu kapar udah masuk sepotong tuh. Nggak tidur lagi sebentar ini dia. Wa asyhadu. Itu Nafaro. Jadi kalau di Islam itu Bang. Bismillah. Assalamualaikum. Di Islam itu Al-Quran menjelaskan wa idza huyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu ucapan salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan dengannya. Sungguh Allah menghitung segala sesuatu. Ini berbeda di Bible ajaran kasih. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Berbeda kan kita? Kristen dilarang menerima tamu beda agama. Berarti. Iya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu terima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini sebenarnya ajaran-ajaran kayak begini nih disembunyikan ini. Sama seperti apabila seseorang datang kepadaku dan tidak membenci ayah, ibu, anak, istri, saudaranya, laki-laki, perempuan, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tidak layak bagiku. Kayak gitu. Nah, sementara di Islam itu tidak. Barang siapa yang mau menjadi seorang beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Itu di Islam itu begitu. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Iya. Itulah. Kalau misalnya kafaro mau, ya udah ayo. Asyhadu. Abang BTK, Islam apa Kristen? Bang Kafaro pernah nggak dibacakan 2 Yohanes 1:10 itu? Paling bisa. Coba lah baca Pak Ustadz. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan jahat. Pernah nggak dibaca pendeta? Kalau ayat-ayat itu Pak, gimana ya? Enggak pula aku dalamin. Ayam aja datang ke rumah aku lempar nasi. Masa manusia datang kita nggak boleh? Loh, berarti kamu menentang kitabmu sendiri? Aduh Pak, masa kan ajaran kasih, masa orang datang nggak boleh? Nah itu dia. Makanya ajaran kasih itu cuman slogan aja. Sebenarnya ajaran kasih di Kristen itu nggak ada. Ya, sebelumnya kita sudah kedatangan tamu lagi. Ini ada 2 orang. Pemain baru. Ya. Kita ganti topik dulu ya. Ini ada Bang Raka Batak. Selamat malam Bang Raka. Bang Raka. Kemudian di sini ada Bang Hendri Situmorang. Selamat malam Bang Hendri Situmorang. Selamat malam. Dari sektor mana Bang? Aku Kristen Advent. Oh, Advent. Ya, selamat malam. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Zuma? Boleh tanya ini forum apa ya, Kristen atau Islam? Ini boleh tanya, nanti komparasi jawabannya. Tanya aja, nanti komparasi jawabannya. Silakan. Di sini ada Kristen, di sini ada Islam juga. Oh. Di lintas agama sini Bang. Maksudnya diskusi Islam Kristen. Oke, salam toleransi ya. Iya. Ini Shalom, assalamualaikum. Ini perpuluhan jangan sampai punah. Maksudnya ini mengenai liturgi orang Yahudi ya.
Iya. Udah nggak usah baca itulah, lanjut aja. Oh, kalau dari ini aku mau bagi pengalaman aja ya Mas, bukan untuk menghakimi. Kalau di dalam gereja kami, perpuluhan itu masih ada, oleh karena bukan ajaran daripada orang Yahudi, tapi kami patokan di dalam Ibrani 8 ayat 4. Di situ apa yang menjadi bayangan di bumi akan terjadi di sorga. Maksudnya itu kalau di ajaran di dalam hukum Taurat ada kontradiksi dengan perjanjian baru, oleh karena sebagai contoh ada dalil daripada orang Yahudi 613 kalau nggak salah ya, itu dibuat untuk secara merta bahwa agama mereka yang dijunjung bukan Tuhannya yang dijunjung. Sebagai contoh, kalau mereka beribadah, kan ada namanya pembagian yang duduk di depan itu imam, yang di belakang itu perempuan. Mungkin di masjid juga begitu ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau nggak salah. Betul. Nah, itu salah satu seperti itu. Tapi di Advent kami ini bebas, mau suami istri duduk boleh berdampingan, boleh sama anak-anaknya, tapi nggak dipisahkan. Kalau di orang Yahudi itu tuh tetap kalau udah suami istri tetap mereka dipisahkan gitu. Bahkan yang kena apa namanya kayak kusta gitu itu disingkirkan selama 7 hari. Tapi kalau kami nggak seperti itu, kami obati dengan kasih ya. Itu kalau kami di Advent ya, karena kami ada juga rumah sakit itu lumayan kami berdiri. Ada di Rumah Sakit Advent Bandung, di Lampung, Medan, bahkan di Kalimantan. Bahkan kami udah membuat sekolah-sekolah Advent yang tujuannya untuk mengabarkan bahwa ya bukan gerejanya, tapi visi misi tentang pekabaran 3 malaikat di Wahyu, kitab yang ke pasal 14, ayat yang ke-6 sampai 12. Nah, untuk perpuluhan ini, kembali lagi. Perpuluhan ini kami setuju oleh karena ini menyokong pekerjaan Tuhan di dunia ini. Memang kalau kami mengimani Allah adalah orang yang sumber kehidupan bagi manusia lah. Tapi bukan berarti kami tidak, atau bisa dibilang mencengkal kuasa Tuhan itu ya. Tidak, kami tidak seperti itu. Cuman kami masih kembali lagi kepada ajaran Nabi Musa untuk mempersembahkan yang baik untuk Tuhan 1/10 dari hasil pekerjaan kami. Contohnya kalau gaji kami ada 3 juta, kami kasih 300.000 ke gereja. Tujuannya itu sebagai wujud cinta kasih kami karena Tuhan telah memberkati kami. Itu sebagai contoh. Kemudian sama seperti agama Islam ada namanya zakat, tapi zakat mereka itu kayak berubah-ubah. Ada yang bilang 4%, ada yang bilang 6%. Kalau kami 10%. Sesuai dengan ajaran Alkitab seperti imamat berapa itu ya, saya lupa lagi imamat berapa itu ya. Apa itu bang? Mengenai memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan itu. Maliaki. Iya, Maliaki 3. Benar-benar. Nah itu Maliaki 3:10 itu sebagai salah satu contoh. Bahkan saya juga ada dapat di perjanjian baru, tapi bukan mengenai persepuluhan, tapi persembahan. Itu di mana ya? Aduh, otak saya memang terlalu lola kalau udah malam-malam. Tapi itulah bang, ini sekedar sharing tentang gereja kami ya. Kenapa masih ada perpuluhan ya? Karena untuk menunjang pekerjaan Tuhan di organisasi kami supaya berdiri. Dunia. Oh bukan. Boleh tanya nggak bang terkait Advent bang? Oh boleh bang, dengan senang hati. Pendiri Advent itu kalau nggak salah wanita bang ya? Iya, dulu namanya Nyonya Ellen G. White. Nah, itu melanggar 1 Korintus 14 ayat 34 enggak sih bang? Karena di situ dikatakan begini, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-temuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah itu dia, gimana itu bang?
Oh, maksud Mas, perempuan nggak boleh memberikan khotbah gitu di depan gereja ya? Ya. Ya, itu benar sih, karena itu pandangan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ya, memang itu lah yang memberikan wejangan atau nasihat itu. Tapi kalau kami itu hanya sebagai pelopor aja Mas, pelopor bukan. Tapi kalau untuk memberikan khotbah sebenarnya pendeta, nggak kalau di kami ya, pendeta, bukan perempuan. Kalau perempuan kami nggak pakai. Cuman kalau kesaksian mau memberikan kesaksian boleh. Tapi kalau untuk memberikan firman Tuhan itu dari liturgi kami itu nggak diperbolehkan. Apalagi memberkati anak, memberikan pernikahan itu nggak boleh kalau perempuan, harus laki-laki. Nah itu dia, kok malah pendirinya Advent ini perempuan gitu loh. Padahal di situ berbicara aja nggak boleh, apalagi sampai mengajar. Berbicara aja nggak boleh. Kalau pendirinya itu banyak Bang sebenarnya, tapi dia cuma dapat mimpi doang Bang. Iya awal-awalnya. Cuma pendirinya banyak Bang, ada Joseph Bates, William Miller, itu yang pemimpin peperangan keberapa itu, kedua atau ketiga itu. Dulu kan mereka itu ortodoks Bang, gereja ortodoks sama Protestan, tapi oleh karena perpecahan waktu itu tahun 1800-an ya, jadi kami buat gereja lah. Tahun 1863 itu berdirinya gereja Advent tanggal 21 Mei. Iya, jadi gini, Bang. Pernah enggak terbersih dalam pikiran saudara, ini Yesus ini mengajarkan Advent atau tidak? Karena kan ceritanya gini, kalau agama Islam itu membahas tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membahas tentang Islam. Jadi antara tokoh dan keyakinan itu saling menguraikan, ada hubungan timbal balik. Islam diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kemudian mengajarkan kemudian tentang Islam. Jadi mereka satu paket yang tak terpisahkan. Rasulullah mengajarkan Islam, Islam menjelaskan tentang Rasulullah. Nah, sedangkan yang Anda imani, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, atau apapun itu, berbicara mengenai Yesus. Tapi Yesus tidak pernah berbicara tentang agama-agama ini. Apakah Anda tidak pernah terpikir, kok bisa-bisanya kayak siapa? Jerome Edson, James S. White, dan seterusnya, yang kemudian pendiri-pendiri yang Anda maksud tadi ini. Ini siapa mereka ini? Mendirikan sebuah konsep keyakinan yang tujuannya menghantarkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal nanti di surga. Mereka mendirikan sebuah pengajaran, mendirikan suatu kerajaan agama lah maksudnya gitu ya kan. Mereka mempelopori sebuah pengajaran di mana pengajaran itu kemudian membahas tentang Yesus. Sementara Yesus tidak pernah membahas ajaran ini. Apakah Anda tidak pernah berpikir, kok bisa ya? Seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan bagaimana Bani Israel itu mengamalkan peraturan-peraturan Tuhan yang ada termaktub dalam Taurat. Nah, Bani Israel juga membahas tentang Taurat. Taurat membahas Nabi Musa membahas Taurat. Al-Quran membahas Nabi Muhammad membahas Al-Quran. Al-Quran membahas Islam, Islam membahas Nabi Muhammad. Nah, di Anda, Yesus membahas Advent enggak? Tidak. Advent siang malam membahas Yesus. Ini apa namanya ini? Tidak apa ya? Tidak sinkron. Padahal ini berbicara mengenai keselamatan. Kok keselamatan cuma diaku-aku? Yesus kita teriakin, tapi Yesus tidak pernah nyebut nama kita, kan itu namanya cinta bertepuk sebelah mata. Namanya iman membabi buta. Ada nggak pernah berpikir ke sana? Siapa yang ngajarin ibadah hari Sabtu? Siapa yang ngajarin ini dan seterusnya? Padahal ajaran-ajaran yang Anda amalkan itu adalah ajaran
internal Bani Israel. Contoh, Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17. Orang-orang Israel harus memelihara hari Sabat, harus mengkuduskan hari Sabat, karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Israel selama-lamanya. Anda bukan Bani Israel, Hiram Edson bukan Bani Israel, kemudian Ellen G. White bukan orang Israel, Joseph Bates juga bukan orang Israel. Kok bisa-bisanya dia mendirikan dengan sebuah agama di mana agama yang mereka dirikan itu mengambil kitabnya pedoman dari agama lain, di mana agama ini memang hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Hiram Edson ini siapa? Bani Yakub? Kan bukan. Nah, sebagai orang Indonesia, pernah nggak Anda bertanya seperti itu kepada pendeta? Coba, silakan. Ini berarti mengenai iman ya Bang ya. Kalau iman kami dari sejarah, ini bukan turun-temurun ya, tapi saya belajar juga sejarah sedikit tapi ya. Karena memang di dalam kitab kami tidak menjelaskan agama, dan agama itu bukan tempat untuk menyelamatkan, tapi ajaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Tapi bukan berarti kita untuk menyudut pandangkan bahwa ini agama kami yang benar, enggak. Yang kami ingin tampilkan ialah keselamatan itu. Nah, kenapa kami beribadah hari Sabtu? Tadi Mas tadi tanya kan, kenapa beribadah hari Sabtu? Dasarnya ialah ketika Kejadian 1 itu menjelaskan tentang penciptaan. Nah, 6 hari, kalau di dalam Al-Quran saya ada baca itu di dalam apa ya? Itu mengenai 6 masa. Kalau di dalam kitab Wahyu, 1 masa adalah 1 hari. Artinya Allah menciptakan 6 hari itu di dalam Al-Quran 6 masa. Kalau nggak salah ya 6 masa. Itu saya lupa ayatnya di mana. Mungkin abang boleh jelaskan, karena saya dapat dari pendeta juga bahwa Al-Quran juga sama dengan Alkitab. Cuman mungkin ada yang kekeliru, bahwa ada yang ya mungkin nggak tahu ya siapa yang kekeliru. Tapi yang sejarahnya bahwa kenapa gereja Advent beribadah hari Sabtu, oleh karena kami mengingat bahwa Tuhan telah menciptakan 6 hari, dan di hari ke-7 Tuhan beristirahat dari pekerjaannya. Bukan berarti dia sudah selesai pekerjaannya, tidak. Dia memberkati, menguduskan akan penciptanya, karena di hari ke-6 itu hari yang paling terpuncak. Tuhan menciptakan manusia dan binatang yang ada di darat. Itu hari ke-6. Hari yang pertama itu terang, hari kedua itu cakrawala, hari ketiga itu lain-lain. Dan oke, kenapa kami menganggap bahwa mereka Hiram Edson, James Bates, semua William Miller itu hanya seperti ya perjuangan iman mereka, karena di dalam kitab itu Efesus 4 ayat 5, 1 iman, 1 Tuhan, 1 baptisan, mengajarkan kami bahwa kami harus cari kebenaran itu, bukan mengaplikasikan atau mentafsirkan bahwa waktu kami mendirikan gereja bukan untuk menjadikan bahwa gereja ini adalah gereja yang paling benar, tidak Mas. Cuman yang kami pelajari sejarahnya, mereka mendapatkan ketepatan bahwa mereka semua umat Kristen memelihara hari Minggu sesuai ajaran Katolik. Karena mereka memiliki pandangan gereja Katolik sudah diberkati oleh Yesus kepada muridnya yaitu Petrus menjadikan batu karang. Padahal itu salah. Karena mereka mau membedakan daripada orang Yahudi untuk beribadah hari Minggu. Menyatakan itu adalah hari kebangkitan Yesus. Itu tidak ada disuruh Alkitab bahwa beribadah hari Minggu, tidak ada. Yang disuruh oleh Tuhan, Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia bagi umat Allah suatu perhentian untuk kita beribadah kepada Tuhan. 1 hari itu dikhususkan untuk menyembah, dan 6 hari bagi kami adalah 6 hari itu 6 hari bekerja. Begitu Bang. Iya, jadi gini Bung, kalau kita melihat bagaimana Hiram Edson, kemudian James dan juga Joseph, ini laksana kalau saya menganalogikan, orang-orang ini adalah orang pintar, orang-orang cerdas di dalam kemudian bersikap ya, tetapi tidak cerdas di dalam beriman. Kenapa saya katakan seperti itu? Ajaran yang mereka ambil seperti misalnya yang saya katakan tadi, Keluaran 31,
Itu ajaran yang berlaku untuk Bani Israel. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat itu sendiri secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini yang diminta adalah orang Israel. Lalu kemudian Advent muncul dengan pernyataan sebab 7 hari lamanya. Lah, karena 7 hari lamanya inilah kemudian Allah 6 hari Allah kemudian menciptakan hari ke-7 istirahat. Ini untuk Bani Israel, bukan untuk James dan kawan-kawan. Bang, itu sabar dulu. Jadi ibarat kata pendiri Advent ini, kalau saya menganalogikan, mereka melihat sebuah kampus universitas memberikan aturan-aturan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam. Kemudian mereka pulang kampung, mengambil juga pengajaran kurikulum-kurikulum yang diajarkan kemudian oleh apa yang ada di kampus tersebut, diajarkan kepada mahasiswa. Lalu si James ini mengumpulkan rakyat di kampung, memberikan juga pengajaran-pengajaran yang sama dengan janji bahwasanya kalian kelak nanti ujian, lolos penghakiman, kalian mendapatkan ijazah. Padahal yang terjadi di pengajaran kampus yang tadi, yang diberi ijazah adalah mahasiswa yang terdaftar, yaitu Bani Israel. Lah orang Advent juga bikin pengajaran yang sama. Siapa yang mau kasih ijazah sementara tidak terdaftar sebagai mahasiswa? Hanya James ini yang mengambil keuntungan saja, mencari duit dengan cara mengumpulkan massa, memberikan pengajaran, ngambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya kemudian dijadikan sebagai perjanjian lama untuk mengumpulkan massa. Habis itu mereka diajak membayar perpuluhan. Apa janji keselamatannya? Enggak ada. Sebab keselamatan yang dibawa oleh juru selamat kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 48, kalau Anda lihat di sana, Yesus mengatakan bahwa Yohanes 12 nomor 48, di situ dikatakan begini: barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ketika Yesus menghakimi Bani Israel, Anda tidak dihakimi. Anda siapa? Anda bukan pengikutnya, dan Anda bukan Bani Israel, dan Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Anda. Yang dihakimi adalah mereka kepada siapa firman itu disampaikan, yaitu kepada Bani Israel. Kapan-kapannya kemudian Bani Roma pernah mendengarkan firman yang Yesus sampaikan? Tidak pernah. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel saja. Advent bukan Bani Israel. Advent itu berdiri nanti di tahun 1800-an. 1860-an sekian gitu. Baru 100 tahun lebih berdirinya Advent itu. Yesus 2000 tahun yang lalu untuk Bani Israel. Lalu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan terkait dengan aturan main yang datang kepada Bani Israel yang tadi, ya, Yesus berkata kepada Bani Israel, sekali lagi saya katakan, bukan berkata kepada non-Israel. Gak ada untuk Anda. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Anda menghabiskan waktu tiap Sabtu Anda ke gereja memuji-muji Tuhan yang Anda sebut Yesus. Siapa yang perintahkan? Anda melakukan jangan makan babi, jangan makan ini, jangan makan ini. Loh, itu aturan untuk Bani Israel. Ngapain Anda ikut-ikutan? Gak ada legalitas daripada ajaran Israel untuk Anda. Ngapain coba? Jadi Bani Israel ujian, Anda ujian di mana? Sementara Anda tidak masuk di dalam kampus, yaitu Bani Israel, Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hak milik daripada Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Jadi Anda menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu dengan menempatkan iman kepada sesuatu yang tidak jelas, yang memang, yang sudah jelas, yang memang untuk Bani Israel saja. Coba Anda tunjukkan ke saya, di mana ajaran Bani Israel yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Ada enggak? Coba Anda tunjukkan. Silakan. Ajaran Bani Israel. Iya.
Coba Anda tunjukkan. Saya nggak pakai ajaran Israel karena itu sudah lalu. Yang sekarang itulah wujudnya firman Allah. Apa itu? Oke. Aku lebih dominan percaya sama Al-Quran yang mengenai As-Zukhruf ayat 61. Di situ saya melihat ada mengatakan bahwa Isa sebagai ihdina sirotol mustaqim, jalan yang lurus, ya kan? Iya. Terus? Memang di situ tidak dikatakan bahwa itu hanya sebagai nabi. Kalau di dalam kitab kami juga orang-orang Galilea menyebut itu nabi. Orang Galilea di dalam Lukas berapa itu disebut nabi. Tapi ada satu ayat yang kami imani sebagai orang Advent, bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia bisa menyembuhkan. Itulah iman kami. Dan faktanya ada saksinya. Kalau nggak ada saksi, mungkin kami nggak percaya. Itu sebagai contoh murid-murid Yesus, ada para orang-orang yang non Yahudi juga ada di situ, ahli-ahli Taurat ada di situ, melihat bagaimana mukjizat Yesus. Bahkan ketika dia memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, di situ ada saksinya 5.000 orang itu yang memberikan makanan padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi saksi-saksi. Nah sekarang bagaimana dengan saya ingin bertanya, tapi bukan untuk berdebat ya Mas, ini diskusi saja supaya saya juga terbuka mengenai ajaran Islam. Kalau mengenai Nabi Muhammad, apa dasar saksi bahwa dia diturunkan Al-Quran oleh Allah? Kalau kami ada saksinya, banyak saksinya, yaitu salah satu bukan hanya malaikat. Kalau malaikat memang kami imani, tapi wujudnya ialah manusia, karena yang hidup di dunia kan manusia. Sebagai contoh ada murid Yesus itu, bahkan yang ketika Yesus lahir aja ada saksinya. Itu ada orang-orang Majus menyaksikan bahwa dia lahir. Tapi nggak ditulis ya, tanggalnya. Disingkat-singkat aja Bang. Singkat-singkat aja Bang. Iya. Oke. Pertanyaannya gini ya. Pertanyaannya siapa saksi Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Quran? Itu saja. Cukup. Baik. Sebelum saya jawab, saya ingin tanya dulu sebentar. Menurut Anda kebenaran itu mutlak butuh saksi tidak? Harus ada saksi sih Mas. Karena kalau tanpa saksi, baik. Kita menyimpang. Oke, baik. Dari mana Musa tahu tentang Abraham? Siapa yang datang dari Abraham bersaksi kepada Musa, sehingga Musa banyak panjang lebar dia menuliskan tentang Abraham? Ada saudara-saudaranya. Saudaranya Abraham seumuran dengan Musa gitu maksudnya? Enggak. Tadi siapa yang saksi melihat? Ketika Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, kok bisa Musa tahu? Dari mana Musa tahu? Oke. Tapi itu pertanyaanku belum Iya, saya minta jawab aja dulu. Nanti sama saya juga akan jawab itu. Dari mana, kan ada mengatakan kebenaran itu mutlak kebenaran ketika ada saksi. Sekarang Musa menuliskan sesuatu tentang Abraham. Siapa saksi yang datang kepada Musa menceritakan tentang kejadian yang terjadi tentang Abraham? Sabar. Ayatnya. Contoh Kejadian 18. Di situ Abraham didatangi 3 malaikat. Siapa saksi di situ yang datang menceritakan kejadian itu kepada Musa alaihissalam? Dia butuh saksi manusia nih banyak mak, baru dia Pak. Ya udah, makanya saya butuh saksi manusia juga. Silakan. Sabar. Iya, saya akan selalu sabar. Waduh, dibikin les lagi sama Gurunda nih. Kalau itu sih gampang dijawab, cuma pertanyaannya dialah orang yang tidak menyaksikan tapi percaya.
Langsung dikirim ke perpus sama Gurunda. Sepi sekarang nih. Atau Bang Juma jawab aja dulu apa gimana lu? Ya. Jadi kalau tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran itu tidak butuh kesaksian. Karena sesuatu yang diragukan kebenarannya lah yang butuh kesaksian. Kebenaran absolut itu tidak butuh saksi. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah butuh saksi? Kalau tidak ada saksi, alam tidak diciptakan. Karena tidak ada yang menyaksikan alam ini diciptakan, maka alam ini tidak ada. Loh, buktinya ada. Siapa saksinya ketika Allah menciptakan? Nggak ada. Terjadi nggak? Terjadi. Nggak ada saksi, tapi terjadi. Berarti satu keadaan yang menceritakan sesuatu yang betul tidak membutuhkan saksi. Itu analoginya. Analogi kedua sebelum saya masuk ke Quran. Ketika ada orang dibunuh, tidak ada yang mengetahui pembunuhan itu. Tidak ada yang tahu kecuali pelaku dan orang yang dibunuh tersebut. Polisi tidak bisa mengungkap. Orang itu hilang dengan sendirinya. Apakah pembunuhan terhadap si fulan ini terjadi? Padahal jelas-jelas si A membunuh si B. Tapi setelah dia bunuh, dia buang ke laut. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Apakah pembunuhan itu tidak terjadi? Karena tidak ada yang melihat. Terjadi. Begitulah yang dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah didatangi oleh malaikat. Iqra, baca. Tidak ada yang menyaksikan di situ kecuali Allah, baginda Rasulullah, malaikat Jibril, batu-batu yang ada, gua tempat beliau menerima. Itulah saksinya. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Karena Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun lebih. Artinya bahwasanya proses pewahyuan disaksikan sejazirah Arab. Berbeda dengan Lukas. Misalnya dia cerita di dalam Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 7. Di situ dia ceritakan Nabi Musa naik ke bukit, lalu kemudian Nabi Musa didatangi malaikat, lalu malaikat mengajarkan Taurat. Siapa saksi yang Lukas jadikan saksi melihat kejadian itu? Kok Lukas bisa cerita? Apakah Lukas melihatnya? Tidak. Tetapi tentang Al-Quran, Rasulullah sendiri yang mengalami. Lukas bercerita tentang Yesus, Lukas tidak pernah bersama dengan Yesus. Rasulullah bercerita tentang Quran, Rasulullah yang menerima wahyu itu langsung. Lalu apa yang diragukan? Kecuali Rasulullah itu pendusta, Rasulullah punya celah, Rasulullah pernah kemudian diceritakan sebelum menjadi nabi adalah pendusta, pembohong, penipu dan seterusnya, atau pembunuh. Begitu cara belajarnya. Jadi kebenaran nah sekarang tolak ukurnya apa? Yang saya tanyakan kepada saudara tadi, tolak ukurnya Islam itu adalah tolak ukur ketika di dalam agama Anda sebagai Advent didirikan pada tahun 1800-an. Itu si Hiram Edson apakah menerima kesaksian-kesaksian tentang Yesus sampai dia membentuk agama? Edson pendiri agama ini, Hiram Edson ini, apakah ada yang menyaksikan dirinya bertemu dengan Yesus sampai dia membentuk agama baru bernama Advent? Apakah Joseph ini pernah bertemu dengan Yesus atau murid Yesus sampai dia mendirikan agama baru? Yesusnya ada abad pertama, dia dirikan agama di tahun 1800, lebih duluan Islam. Islam lebih duluan 1200 tahun baru muncul Advent. Jadi kalau Anda bercerita tentang kedekatan, Advent baru muncul 100 tahun yang lalu, Rasulullah sudah 1400 tahun silam. Kalau itu yang Anda jadikan tolak ukur, keteteran Anda, saudaraku. Bang Juma, ya. Waktu Yesus menerima firman Yohanes 17:8, ada nggak manusia saksinya ya? Nggak ada, nggak ada. Kabur Adventnya, bingung dia. Ya, jadi Advent itu Advent itu usianya baru kurang lebih 200 tahun. Mana jagomu Kafaro? Mana lagi jagomu? Mana? Enggak, Bang. Jadi gini.
Kenapa jadi sangau juga ini? Kabur dia si Advent. Tadi bagus. Advent itu dia memegang. Iya, tapi kenapa ikut-ikutan sengau? Kenapa? Hari Sabtu mereka metik sayur nggak boleh depan rumah. Mereka istirahat, Tuhannya istirahat. Tapi di belakang rumah bisa. Dia berbeda sama kami dia. Kalau peti di belakang rumah bisa, depan rumah nggak boleh. Nggak boleh bang. Jadi kenapa songau juga kamu? Nggak boleh bang. Jadi gini Bang Jamal, kalau ada saksi manusia, aduh dimut dulu dong. Jadi Dimut dulu tuh, berisik dia. Ya. Bang Jamal, jadi mengganggukan. Jadi kalau ada saksi manusia, waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, itu berarti ada 2 nabi dong di situ. Ya, betul. Nah ini dia yang nggak paham ini. Giliran dikik balik, Advent kabur. Gitu. Ada lagi nggak nih yang menjadi saksi nih? Tuhan turun ke bumi, saksinya siapa? Siapa saksinya Tuhan turun ke bumi? Bukannya ada di sana, Res? Itu ya, ini ya Bang Handi Gurunda ya. Kalau misalnya Tuhan turun ke bumi terus dilahirkan, itu apa ya? Lubang rahim itu bercahaya itu harusnya tuh. Bing gitu loh. Saksinya siapa? Nabi Muhammad aja bercahaya. Waktu Iya. dibawa oleh siapa? Fatimah Sa'diyah itu bercahaya. Rumahnya sampai terang itu. Nggak pakai minyak. Kita sambut Pakai dulu ya. lampu, rumahnya bercahaya itu. Yang baru masuk siapa tahu dari Advent juga nih. Tasdir Tandi Payung. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang, alhamdulillah. Ingin bertanya bang, ini tolong ditafsirkan nih bang, jangan sampai ada yang salah paham nih bang ayat surah Al-Ahzab. Udah ini bukan kajian Islam, ini lintas agama dulu nanti itu ya. Nanti memperlebar topik. Oke. Ini lintas agama, bukan kajian Islam dulu. Nanti ada momennya itu ya. Oke. Oke bang. Siap bang, siap bang. Oke bang, baik. Ketika Yesus hadir ke dunia lahir gitu ya, kejadian apa sih yang apa ya, dampaknya apa gitu kan terhadap dunia gitu. Kalau Nabi Muhammad lahir kan salah satu contoh api abadi yang disembah oleh Majusi padam. Nah ketika Yesus lahir ini apa yang terjadi dampaknya itu? Atau Banyak hanya ini 3 bintang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keledai hilang. Cuman satu, sorry. 2, jangan 1, 2. 2 ya. Biar enggak pergilah gitu. Ini cocok nih Satsuki sama yang mau aku bawain nih. Sini. Ini kalau Kristen ada otaknya, harusnya mereka sadar gitu. Ini di sini ya. Dibesarin. Matius 29. Ini harus dijawab sama kalian nih. Berapa orang Kristen penghujat tumbang bang gua dikasih ini. What Tuhan istirahat? Nggak kelihatan, maaf. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Tunjukin ke gua ada bintang bisa berhenti di atas rumah orang. Itu gimana caranya bintang berhenti di atas rumah orang? Itu Banaspati yang bisa berhenti biar di atas rumah orang itu Banaspati. Enggak. Ini Satsuki maksudnya coba sekarang kita keluar ya, keluar rumah gitu. Terus cuman yang rumahnya nggak ada polusi cahaya. Terus lihat ke atas. Itu bintang titik-titik lu tahu itu bintang ada di atas rumah orang tuh gimana? Bintang, matahari tuh ya, anggap matahari itu bintang. Nah, matahari ini kalau ada di atas rumah orang itu kiamat. Kiamat, my bre. Coba otak dipakai otak. Itu loh. Padahal bintang itu lebih besar daripada matahari. Iya. Sebesar kunang-kunang bintang gitu. Iya, taunya lebay ya. Padahal kunang-kunang dibilang bintang. Nah, bisa jadi.
Bukan, kuyang itu kuyang. Ya itu Banaspati bisa. Kalau Banaspati berhenti di atas rumah orang bisa. Atau lambu. Ya, biar terus meledak nggak atau lampor. Apa dibilang itu? Jiblau. Kalau ada yang mau mas, iya Batu Cadas silakan. Iya, izin numpang nanya aja sih. Anda Muslim apa? Batu Cila ini. Ya. Oten, iya. Kristen. Ini Arabnya aja Abah, asik. Oke, silakan. Abana. Bapak kami. Jadi kan tadi kan kalau Juma itu kan bilang katanya ajaran untuk Musa itu kan hanya untuk dikabarkan untuk Bani Israel. Iya. Ya, atau bangsa Yahudi ya, betul ya? Iya. Jadi artinya itu nggak berlaku dari luar Bani Israel atau bangsa Yahudi ya? Iya. Ya, jadi artinya kalau saya untuk orang Indonesia nggak berlaku. Betul. Artinya untuk orang Roma nggak berlaku. Betul. Tapi kalau untuk bangsa Arab tuh berlaku ya? Enggak. Nggak berlaku juga. Yes. Tapi kenapa ajaran Musa itu, kitab Musa itu pun tertulis di dalam Quran. Sementara itu jelas-jelas dia itu diperintahkan untuk mengabarkan perintah Allah itu yang turun kepada Musa itu hanya untuk Bani Israel atau Pertanyaannya? Entar dulu. Udah tahu Bang Andi. Iya jangan panjang, pertanyaan langsung. Kan usah dipotong dulu ya. Ya gue turunin nih kalau nggak mau dengerin nih. Pertanyaannya apa? Lah kan gue lagi nanya Juma. Emang lu Juma? Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya udah bertangkap. Yang dipermasalahkan udah ketangkep Bang Andi. Entar dulu. Makanya tadi kan gue Lu mau diatur apa enggak sih? Lo nggak usah ngegas bos, gue datang baik-baik lo, gue bertanya. Iya baik-baik, bodo amat. Disuruh bertanya nggak mau diatur. Iya, jadi gini, makanya gue tanya ke Juma bukan ke lu. Jadi lo. Ya tapi saya mendengarkan di sini pusing gak dengerin suara lu mau jelek. Lo nggak usah dengerin, emang gue nanya. Ya udah lu turun. Lah, gue naik emang buat ngobrol sama lu. Ya turunin Hus, kesel gue liat orang ini. Udah diatur gitu. Pertanyaannya Bang Juma udah tahu itu. Lo santai aja, ya, gitu. Ya kalau gue begitu gue ngomong juga begitu ya. Ya silakan ini Bang Juma dijawab. Nggak usah didengerin. Orang disuruh bertanya nggak mau. Enggak gini Bang Handi. Guruna udah nangkap belum pertanyaannya? Udah. Cakep. Batu Cadas turun dulu kalau saya tidak perlu bertele-tele kalau depan saya. Baru sebut itu saya sudah tahu. Ayo udah, lu turun di bawah, tunggu laler buka mulut lu, laler penuh lu tutup, lu telan. Dengerin baik-baik. Silakan. Jadi penghujat itu dia suka hina-hina saya itu. Ya udah makanya gua hajar. Fitnah terus dia itu kerjanya. Jadi gini, saudara Batu Cila, dengarkan. Al-Quran jelas memberikan kaidah bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Fahuzha bikuwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Wahai Nabi Musa, aku menuliskan, aku berikan kepadamu Taurat. Di dalamnya terdapat pelajaran dan penjelasan. Berpegang teguhlah kepada Taurat tersebut. Suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Ini seirama dengan Ulangan 6. Ajarkan Taurat kepada anakmu, cucumu secara turun-temurun. Apabila kamu duduk, apabila kamu baring, apabila kamu berjalan, ajarkan itu kepada keturunanmu. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Al-Quran juga menyerukan itu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada Taurat, itu menjelaskan tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Menjelaskan bahwa Taurat itu segolongan dari mereka ada yang merubah dan mengganti dari firman Allah menjadi firman Paulus. Banyak. Itu loh yang diterangkan Al-Quran. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik Bani Yakub. Yesaya 31 nomor 31 sampai 36.
perjanjian baru Tuhan berupa Taurat itu berlaku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan juga kami. Karena kami bukan Bani Israel. Kami nggak bisa ngaku-ngaku, kami nggak bisa nyamar-nyamar seperti kalian nyamar. Kalian bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Israel rohani dan seterusnya. Ada-ada saja kalian gunakan topeng untuk kemudian menutupi siapa diri kalian itu yang sebenarnya. Jadi hukum Taurat itu menurut Islam, menurut Al-Quran adalah hukum yang berlaku hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada bukan Bani Israel ngambil kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya, itu namanya penyesat, pencuri, perampok. Pahami itu. Curi kitabnya orang, terus wah bermanis-manis depan kami. Kami ini adalah Bani Israel, kami ini adalah anak-anak Elohim, kami ini adalah anak Tuhan. Nenekmu kiper, apa lu pikir kami nggak tahu kalian siapa? Kalian bukan Bani Israel. Ajaran kalian itu dari Roma, datang-datang ke sini. Makanya Belanda sekuat apa Belanda? Portugis sekuat apa Portugis? 300 tahun mengajarkan ajaran kalian itu lebih dulu dengan persenjataan lengkap. Ada kami terima? Tidak. Kami tolak mentah-mentah. Karena kami tahu ajaran yang penjajah bawa itu bukan ajaran para nabi, tapi ajaran penyesat dari Roma. Nah, masih mau kau datang besok? Oke? Jadi yang banyak dulu sebelum ada pemberontakan PKI, Kristen itu kecil sekali jumlahnya. Nanti setelah PKI itu diobrak-abrik sama TNI, mereka mau Islam nggak mungkin. Maka mereka semuanya, bukan semuanya, tapi sebagian dari mereka, sebagian besar dari mereka itu masuk memilih Kristen. Jadi kalian itu sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, banyak dan antara kalian itu adalah keturunan dari ex-PKI. Belajar lagi, belajar sejarah supaya paham. Tujuannya tadi itu Bang, cuma kalau ada hukum Taurat di Al-Quran, berarti umat Islam ini ya hidup di zaman sekarang ini berdasarkan hukum Taurat. Itu tujuannya ke sana Bang Juma. Bukan, emang kita Kristen yang suka nyamar-nyamar? Bukan. Islam itu ibadahnya dari Al-Quran. Apa yang ada di Islam? Salat dari Quran, puasa dari Quran, zakat dari Quran, apalagi akhlakul karimah dari Quran, apalagi hubungan terhadap Allah dari Quran, hubungan terhadap manusia dari Quran, cinta tanah air dari Quran, apalagi gak ada dari Taurat. Cuman mungkin Anda melihat orang Islam dan orang Yahudi dalam hal ibadah dan Tuhannya sama, itu yang Anda katakan kami niru. Tidak. Ajaran Taurat dan ajaran Quran itu bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sambut nih si Laban nih. Pak Laban ada yang mau disampaikan? Selamat malam. Pagi. Udah pagi nih. Pak Laban. Itu sekte mana itu? Coba ditanya baik-baik itu. Dari Oten ini akhi, karena sudah pernah naik. Tapi kenapa ya Bang Joma ya? Hukum Taurat kepada Bani Israel, tapi kenapa yang di sebelah itu membatalkan hukum Taurat? Apa hubungannya ya? Nah, sejarahnya ada itu. Apa tuh? Orang-orang Farisi yang Yesus minta supaya diwaspadai oleh murid-muridnya, itu sebagian dari mereka berasal dari keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari mereka merampok kemudian ajaran Yahudi, pada siang hari mereka membagi-bagikan kepada non-Yahudi. Paulus orang Farisi ini mengaku dia dari keturunan orang Farisi, dari keturunan Benyamin, tertulis di Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku Paulus dari keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Maksudnya keturunan Benyamin yang berpura-pura menjadi pengikut Yesus, itulah yang menyesatkan. Ya. Bang Juma masih satu lagi. Bang Juma masih ingat kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, Mikana merubah Yeremia 31 gitu, bahwa di situ kan untuk Bani Israel dirubah menjadi umat manusia. Masih ingat Bang Juma? Ingat.
Iya, gimana menanggapi itu si Gabrul Mikana? Iya, jadi antikristus yang ada di Indonesia ini memang harus berupaya keras memutar lidahnya, melilit lidah dan mencangkok otaknya supaya mereka itu bisa menipu orang-orang yang ada di sekelilingnya, utamanya umat Islam. Tapi nggak bisa. Umat Islam itu umat yang tertuntun, ibadahnya tertuntun, akidahnya tertuntun, pemahaman dan penjabaran kitab sucinya tertuntun, ilmunya bersanad. Ya, tidak bisa ditipu, nggak bisa. Bagaimana mungkin kemudian ketika Tuhan sudah jelas-jelas menyatakan di dalam Al-Quran bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Al-Quran menguraikan itu. Kemudian Bible dengan mudah bisa dibeli. Di dalam Bible yang mereka katakan perjanjian lama, Yeremia 31 nomor 31, hukum Taurat itu ditanamkan kepada batin setiap Bani Israel, bisa berubah menjadi setiap manusia. Ini kan penyesat si antikristus ini. Antikristus itu menolak bapak, menolak anak. Ketika bapak mengajarkan hukum Taurat hanya untuk umatku Bani Israel, ajaran bapak mereka tolak, mereka tendang, gudebuk. Kamu salah. Ajaran yang benar Taurat itu adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, itulah mereka antikristus, menolak bapak. Ketika bapak menyuarakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan itu satu, mereka tendang ajaran itu, gudebuk. Kamu itu Tuhan palsu, yang benar itu kami. Tuhan itu tiga pribadi. Nah, ini antikristusnya kayak gitu. Antikristus diceritakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus, Dajjal, penyesat itu adalah mereka yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Oh, mulutnya mengatakan, iya memang Yesus itu memang manusia. Lahir, disunat pada hari ke-8, makan, minum, takut, was-was, tidur, lapar, dan seterusnya. Oh, manusia. Tapi giliran kita kasih data, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bapa yang bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang diriku. Bukankah kitab Taurat berbunyi, dua saksi itu adalah sah. Bapa lah yang bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang diriku. Dua sah. Kenapa begitu? Apa yang dikatakan? Sebenarnya Yesus di situ mengatakan akulah Bapa itu sendiri. Kucuk, itu artinya Anda penyesat. Berarti pada saat Yesus mengaku seperti itu di tengah-tengah Bani Israel, dia bukan manusia, tetapi dia adalah Bapa itu sendiri. Antikristus dong kamu, karena kamu mengakui pada saat Yesus membangkitkan dia adalah Tuhan. Nenek lu kiper. Berarti kamu sudah dengan sengaja mengatakan aku antikristus. Aku menolak kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Buktinya dia membangkitkan orang mati. Buktinya dia mengampuni dosa. Buktinya diberi kuasa di bumi dan di surga. Berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Kocok, ingin kumasukkan sendal jepit ke mulutmu sampai penuh, supaya kau bisa berpikir. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Jadi sakti apapun Yesus, mau dia membangkitkan orang mati 1000, mau dia membuat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, mau dia pindahkan Israel pindah ke Papua, Papua pindah ke Jakarta, Jakarta pindah ke Makassar, Makassar pindah ke Dubai, Yesus tetap manusia. Kucuk, sebab dia datang sebagai manusia. Kalau tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia, Andalah antikristus itu. Kami umat Islam mau Anda hantam dari belakang, dari depan, dari pinggir, kiri, kanan, atas, bawah, Anda ancam senjata di lehernya, suruh mengaku Yesus itu Tuhan. Demi Allah, Islam akan tetap mengatakan aku ini adalah, Yesus itu adalah manusia. Tidak ada Islam yang akan mengakui dia itu adalah Tuhan, kecuali Islam abal-abal. Tidak ada. Umat Islam bukan antikristus. Yang antikristus adalah Kristen. Apa buktinya? Yesus dianggap Tuhan. Berarti Yesus itu adalah bukan manusia. Kalau mulutnya mengatakan, oh dia adalah manusia di bumi, tapi di surga dia sudah Tuhan. Nenek lu kiper. Sudah dikatakan di dalam kitabmu, kitab Wahyu. Lukas pun menceritakan, langit terbelah, ku tengok Yesus duduk, ku tengok anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Loh, anak manusia.
Di surga dia anak manusia loh. Terus nanti kedatangan yang keduanya juga datang sebagai anak. Ketika apabila anak manusia datang untuk yang kedua kalinya, diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Yang datang juga anak manusia, kucuk. Yang duduk di atas juga anak manusia, kucuk. Berarti Yesus datang sebagai manusia, selamanya adalah manusia. Yesus sama saja. Baik kemarin, besok maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama aja. Tidak pernah berubah. Berarti yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah antikristus. Mas. Oke. Paus lewat itu bang. Silakan. Paham itu. Ya, Pak Laban bisa ditanggapi Pak Laban. Biar segar. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Cuma nunggu itu apa paus lewat. Oh, cari koin. Iya. Oke. Kenapa nggak di room Kristen? Nggak ada paus di sana. Kan biar apa namanya? Pindah agama dulu. Siapa tahu cocok kan? Oh, Laban mau pindah agama demi paus. Yesus lu murah. Yesus lu murah. Kali dengan harga segitu, dengan harga paus. Omelin Kaparo, Kaparo marahin. Yesusnya murah banget. Iya, ngukur Tuhan dengan paus. Kena kan? Kena lo sama Kaparo lo. 3.000 yang nonton 3.000 berapa itu? Tapi itu lebih bagus daripada menuhankan manusia. Ada pendeta yang hebat. Tadi tunggu. Paus lebih berharga daripada menuhankan manusia. Teman kita ini udah benar. Naik datang nunggu paus, nukar agama. Bang, nambal bang, tuples. Oh iya apa? Ini lagi pitokan ini, lagi nyari paus. Bohong, dia mau pindah agama. Kalau dapat paus mau pindah agama dia. Jangan dikasih, jangan dikasih. Oh iya, nyari paus ini dulu. Tunggu dulu, sabar dulu. Oke, Bohong, dia mau pindah agama kalau dapat paus, hati-hati. Mahadewi, Islam apa Kristen? Waduh, Mahadewi. Mahadewa. Assalamualaikum. Tadi open cam bentukannya lu lihat, nggak lihat lu Kavaro? Rambut panjang bang. Hah? Namanya aja Mahadewi ya kan? Pastilah perempuan. Benar nggak? Iya, rambutnya panjang. Dalam mempelai wanita tuh. 3.300 pendeta naik. Kaparo ini Kristen lu, Pak. Enggak, dari tadi abang ini ngomong-ngomong kayak gitu nggak ada yang sakit hati di bawah. Aku mau jawab. Ayolah tunjukkan itu pesonamu. Gak bisa, Kaparo ini manusia berakal. Enggak, awalnya enggak begitu, awalnya enggak Karena begitu. pada saat ya. itu belum terkontaminasi dengan orang-orang berakal. Oh gitu ya. Iya, sekarang udah terkontaminasi kita. Sekarang akalnya udah berfungsi ya sekitar 10% lah. Iya lah bang, manusia paling sempurna bang. Bos. Ya kayak Tapi gitu kalau Kaparo kamu berakal ya nggak mungkin lah. Tadi diterangkan Banyuma Yesus itu manusia. Di atas dia manusia, turun jadi anak manusia. Jadi janganlah dituhankan Kaparo. Manusia itu Yesus. Iya bang, yang dibaca-bacanya kan ayat Alkitab. Makanya aku mau jawab apa, aku bilang. Jadi ada tandingnya, mana pendeta ini, aku bilang. Mau aku tanyakan sama pendeta itu. Kenapa kalian nggak baca-baca ayat yang dibaca orang ini? Orang ini siapa? Sebutin namanya dong. Abang-abang inilah. Siapa? Yang paling Ya, gede lo gambarnya. Abang Bibir Berjalan, Bang Handi ini. Oh, oke. Bang Juma dong tadi yang nerangin, bukan gua. Ya, selamat malam, Bang Peri. Bang Kaparo, berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam kitab Bible, yang konon katanya dikatakan Yesus itu akan turun yang kedua kali itu ternyata hoak juga. Besarin suaranya bang. Baik. Sudah besar belum ini? Udah. Baik. Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam kitab Bible, ternyata Yesus itu tidak turun lagi ke dunia. Dia lumpuh itu.
Berdasarkan selamanya. dari Ibrani 10 nomor 12 ya. Dia duduk selamanya, tidak akan pernah turun lagi ke bumi dia itu. Ya, ini berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam teks, Bro. Hah? Yang ngomong pendeta apa bukan? Saya Pendeta. Islam ya bang. Islam apa Kristen? Muslim. Pendeta Muslim, Islam dia, Muslim, pendeta Muslim. Islam. Oh Islam, aku kira tadi orang Kristen. Kavor ini lagi dendam sama kawannya sendiri, kenapa sih? Jadi Kaparo. saran saya Kaparo ya. Ya silakan Bang. Ini saya mau tanya Kaparo, apa tuh aku bilang? Apa ini? Kamu sudah tanya siapa yang makan kitab? Mana ada makan kitab bang? Hah? Mana ada orang makan kitab? Itu Wahyu 10 nomor 10 yang kemarin. Cobalah baca. Injil dimakan malaikat, rasa pahit di perut. Iya. Bukan malaikat yang makan, akhi. Diambil Bukan, dari ya? tangan malaikat. Oh iya iya. Hmm. Terus dimakan. Anehnya setelah nyampe perut terasa pahit. Bukannya di lidah terasa pahit. Jadi perutnya bisa merasa ya. Ya, di Sambut sini dulu ada ke Ismail Pak Ginting ya. Ismail Ginting. Selamat malam Pak Ismail Ginting. Pak Ismail. Mana ada? Pak Ismail, Iya, iya. silakan. Muslim? Kristen saya, Pak. Wah, namanya Ismail, keren. Iya. Betul. Saya Oke, sering ada- jumpa sama Bang Juma ini. Oke. Ada yang mau ditanggapi silakan bang. Anaknya nih, Enggak. anak Saya tunggalnya Nabi tidak Abraham. tidak menanggapi segala sesuatu karena intinya juga saya belum tahu loh, Bang. Oke. Topiknya tadi itu beralih kepada Yesus itu manusia dan anak Maria itu manusia. Itu topiknya Pak. Intinya intinya Gini Kristen itu antikristus, Jadi itu gini aja dong. Bang Andi. Jadi gini. Jadi di dalam kehidupan itu siapa coba tidak manusia? Saya tanya sama Bang Juma. Hewan enggak manusia? Iya. Tumbuh. Kita gini loh Bang, Abang jangan keluar dari konteksnya lah. Dalam kehidupan siapa aja yang dimanusiakan. Kamu pun tanya salah. Iya. Aku tanya bukan salah. Siapa manusia yang tidak manusia? Semua manusia adalah manusia. Jadi? Iya, jadi itulah makanya jangan menyembah manusia karena manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Jadi sekarang Abang nyembah siapa? Pencipta. Pencipta siapa? Namanya Allah. Dari mana Abang mengenal sosok Allah tersebut? Sosoknya tidak bisa dikenal karena kita makhluk, dia Khalik. Oh, kami juga begitu orang Kristen. Kalau bertanya sosok. Yesus. Gini, Hah? Yesus gimana? Yesus itu adalah seseorang ya, seseorang yang diberikan kuasa. Diberikan kepada kuasa. dia. Berarti Iya. dia bukan Tuhan. Hah? Berarti dia bukan Tuhan. Siapa bilang Yesus Tuhan? Nah, teman-teman Kristen banyak yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Walah, Abang salah ini loh. Loh, kok salah pula? Aku pula yang salah. Antikristus Iya, itu kan mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan. Ya nih, Anda sudah terindikasi. Kenapa saya terindikasi? Yesus makhluk atau bukan? Hah? Yesus makhluk atau bukan? Makhluk. Dia pencipta atau bukan? Tidak. Berarti dia Anda sembah atau tidak? Saya sembah. Nah, ini antikristus. Kok Anda bilang saya antikristus? Gini loh. Yesus mengajarkan dirinya itu adalah penyembah. Kenapa Anda sembah? Mulut Anda mengatakan dia manusia. Mulut Anda mengatakan dia makhluk. Mulut Anda mengatakan dia bukan Tuhan. Tapi Anda sembah. Berarti Anda antikristus. Hanya nipu diri sendiri. Berarti gini loh Bang Juma. Iya. Seorang ayah itu apakah Anda tidak menghargai dia? Ayah? Iya. Ayah pasti dihargai. Sama juga dong. Apa? Apa itu? Bang Juma jangan mengada-ngada seakan-akan Kok saya yang mengada-ngada dari tadi kan Anda. Bukan saya yang mengada-ngada. Yesus katanya manusia. Yesus makhluk. Tapi dituhankan. Apa enggak mengada-ngada itu?
segala sesuatu di kehidupan Allah itu, Bang, segala sesuatunya bisa terjadi, Bang. Cuma Oke, baik, dengarkan saya, Bang. Anda hari ini mau jadi panci juga bisa dibuat Allah kalau dia mau. Loh. Anda hari ini maksudnya Yesus mau dibikin panci? Enggak, Anda bukan Yesus, Anda. Saya Tuhan ciptakan sesuai kodrat saya sebagai makhluk manusia. Ya udah. Terus? Jadi gini loh. Kami sebagai orang Kristen itu bahwa percaya Yesus Kristus itu sebagailah pengutusan kami di dalam keselamatan. Jadi intinya ya. Jadi apa salahnya kami berdiri di kaki kami sendiri? Enggak salah. Enggak salah. Menurut Abang salah. Kalau menurut kami orang Kristen tidak salah loh. Ya, Anda tidak salah berdiri di atas iman Kristen Anda tidak salah. Ya, jadi tidak ada yang maksa. Tapi ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu yang Anda sembah, Anda salah. Kenapa kami salah? Lah, karena Yesus mengatakan antikristus itu yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Oh, itu kan menurut ajaran Abang sendiri, Bang. Itu menurut ajaran yang ada di Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Itu siapa yang bilang? Kalau kami Kitab Anda yang mengatakan itu. Bang Juma. Ya, Bang Ismail. Ya, saya hanya menyarankan kepada Bang Juma. Saya juga hanya menyarankan kepada Bang Ismail. Seandainya Bang Juma itu sebagai orang pendamai di dalam kehidupan dunia, ya, maka kehidupan itu akan selamanya kacau. Iya, kacau. Kenapa bisa? Karena Abang tidak menerima segala sesuatu kepercayaan dan keyakinan kepada orang yang lain. Loh, bukan begitu. Agama Anda diajarkan menyampaikan Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu makhluk. Saya membentengi umat Islam dari penginjilan Kristen yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Salah saya. Begini loh, Bang. Kenapa Anda mengurusi segala sesuatu yang ada di Alkitab orang? Saya tidak mengurusi. Saya tidak mengurusi, bro. Ini adalah tempat diskusi lintas agama. Yang mau masuk, yang naik ke sini adalah orang yang mau berdiskusi dua agama. Oke. Tapi terkadang begini, kalau dengan cara Bang Juma itu, ya, sama sekali kalau saya prinsipi dan simpati, tidak pernah menghargai segala sesuatu yang ada di dalam. Ini memang kritik aja, diskusi aja yuk. Lu punya ilmu enggak? Justru saya menghargai. Anda tidak berterima kasih gitu. Tak ajarin 2 Yohanes 1 nomor 7 antikristus itu adalah yang tidak beriman Yesus datang sebagai manusia. Anda nggak mau berterima kasih. Selama ini Anda puluhan tahun terkungkung di gereja dengan doktrin yang nggak jelas seperti itu. Ya, kami jelas loh, Bang. Kami jelas. Nah, sekarang Anda beriman nggak Yesus itu sebagai manusia? Beriman. Kenapa Anda tuhankan? Ya, karena kami percaya bahwa kedatangan Yesus itu ada. Berarti Anda antikristus. Ya, itu urusan kami. Ada apa urusan apa? Kalau begitu jangan muncul di sini, karena ini ruang debat. Bang, ini TikTok loh, Bang. Ya, saya mau muncul di sini apa kecuali Abang nggak buka TikTok, saya nggak muncul di sini. Iya, tapi kalau Anda muncul di sini, kita berdebatkan, kita diskusikan dua agama. Iya, tapi terkadang mendiskusikan segala sesuatu dua agama itu jangan terlalu lebay gitu loh. Udah cuma nggak nyambung. Kok jadi lebay pula? Anda yang lebay, manusia Anda tuhankan. Seanjing-anjingnya guguk, tidak pernah anjing itu menyembah anjing. Lah Anda manusia, dikasih akal. Kenapa Anda nyembah sesama Anda manusia? Kalah Anda daripada guguk. Guguk gak pernah menyembah sesamanya guguk. Anda manusia diberi akal kok nyembah kepada orang yang berlato-lato. Di mana logika Anda? Anda yang lebay, bukan saya yang lebay. Anda yang lebay. Mantap. Lebay, Bang. Anda itu lebay. Loh, kok jadi saya yang lebay? Iya, memang. Loh, Abang itu dengarkan. Saking lebaynya Anda, dengarkan. Ya. Anda mengaku sebagai anak Tuhan. Betul? Betul. Lebay kali. Mana ada anak Tuhan nggak berakal? Anak Tuhan itu berakal. Yesus manusia, kenapa dituhankan? Anda akan berkata lah, itu kan hak saya. Kan Anda lebay namanya. Kenapa? Begini loh, Bang.
Abang bilang saya nggak berakal ya. Iya betul. Setiap pagi saya bangun pagi. Terus? Saya menghidupi kehidupan keluarga Jangan saya. soal makanan berakal dia Bang Juma, soal makanan. Kalau yang kayak begitu Anda berakal, tapi dalam hal keimanan bertuhan Anda nggak gunakan akal. Bang, iman kalau bagi kami orang Kristen itu Bang Juma ya. Iya. Iman tanpa kasih itu mulai lagi ya orang gereja masuk. Iman tanpa ilmu itu namanya babi buta, alias membabi buta. Mau setinggi apa iman Anda kalau tidak dibarengi ilmu? Bang, memang gini loh Bang. Terus ilmu itu bagi kami orang Kristen tidak berarti. Lah, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Akal itu ilmu. Akal apa pula? Nah, inilah yang dikatakan Anda antikristus. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus memerintahkan kemudian, kasihi Tuhanmu dengan akal budimu. Kok Anda tidak gunakan akal? Akal apa pula? Itu artinya Anda yang lebay. Segala sesuatu perintah Tuhan Yesus Kristus itu yang perintah Tuhan Ini Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan? Hah? Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah seorang manusia yang dituhankan. Ya itu makanya saya katakan pasang kakinya mendengar kalau kuping tidak kuat. Itu makanya saya katakan orang-orang Kristen itu adalah orang antikristus. Kalian itu antikristus. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai manusia. Anda justru mengatakan dia adalah manusia yang dituhankan. Antikristus Anda itu. Jadi sekarang begini loh. Kenapa Apa sekarang udah selesai? Udah lewat pun. Kenapa bilang? Ismail, dengarkan dulu saya Pak Ismail. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan manusia Pak? Begini loh Bang. Jawab dulu. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan manusia? Dengarkan aja ya. Setiap kepribadian seseorang itu dalam kehidupan mereka, Bang, itu urusan mereka. Urusan Anda tidak ada. Ini berdiskusi apa enggak sih? Berdiskusi nih loh. Gini loh. Saya itu di dalam peraturan sistem kehidupan rumah tangga saya, Bang, yang ngatur. Kenapa rumah tangga lu omongin di sini? Kok ngomongin di sini? Tapi kita bicara Ya kenapa rumah tangga lu bongkar di sini? Rumah tangga itu sebagai perbandingan bagaimana Yesus Kristus itu datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia, Bang. Pertanyaannya Pak Ismail, siapa yang menyuruh Anda menuhankan manusia? Siapa yang suruh? Itu kepribadian saya sendiri untuk apa? Kepribadiannya yang nyuruh Bang Yuma, sudah selesai. Katanya Yesus datang mengatur. Kenapa Anda bikin aturan sendiri? Ya itu terserah saya, ngapain abang ngurusin rumah tangga? Itu makanya Anda lah antikristus. Yesus Itu mengatur. namanya lebay. Itulah yang dikatakan lebay. Kenapa lebay? Ya lebay lah. Kenapa? Lebay lah bikin aturan sendiri. Aturan sendiri kok bertuhan. Apakah di dalam kehidupan itu ya orang Islam itu sudah tentu bahagia daripada saya seorang Kristen? Jawab dulu, Bang. Kenapa? Apakah di dalam kehidupan itu orang Muslim itu lebih bahagia sebagai saya orang Kristen? Tidak. Kami bersedih. Kenapa bersedih? Kami tidak menginginkan Anda itu di neraka kekal. Hah? Yes. Kenapa Anda mengurusi di antara neraka dan nggak bisa. Al-Quran mengajarkan kami untuk menyampaikan kebenaran. Bang, ya. Tidak seorang pun mengetahui di dalam kehidupan dunia itu selagi dia itu mempunyai darah. Darah ilmu ini banyak. Loh, Anda punya akal bukan? Ya dari tadi saya sudah bilang punya akal, Bang. Kalau nggak saya nggak ngomong di sini. Kalau Anda punya akal, Yesus mengajarkan menuhankan dirinya atau menuhankan yang mengutusnya? Coba kita uji. Pak, Bang serius. Kalau Anda punya akal, Yesus mengajarkan menyembah dirinya yang manusia itu atau mengajarkan menyembah yang telah mengutusnya? Tuhan Yesus itu berkata. Masih kan tidak nyambung Anda. Sejak kapan manusia itu menjadi Tuhan? Kalau Anda menyebut, dengar, sekali Anda menyebut Yesus itu Tuhan, maka saat itu juga Anda adalah antikristus karena Yesus itu adalah manusia. Bang,
Bang Juma, dengarkan saya Bang Juma ya. Apa Kak Ros? Kak Ros pula Ismail gini. Oh iya, sorry. Ya. Jadi gini loh. Segala sesuatu Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu kuasa yang ada di dunia itu adalah kuasa Dia, selainkan daripada kuasa Bapa yang ada di surga. Nah, berarti Yesus itu adalah anak Bapa. Oh, jadi Tuhan beranak. Bang, gini loh Bang. Iya. Abang Iya, itu Kak Ros. Enggak, Abang itu sebagai orang Islam ya, percaya sama siapa coba? Percaya kepada pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Ya, jadi oke, saya setuju. Kalau setuju kenapa Yesus dituhankan? Enggak, tunggu dulu. Saya masih bertanya. Ya udahlah, cukup lah. Enggak ada ilmunya banyak, buang waktu. Enggak. Apa yang Abang percaya sama siapa coba? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Jadi pencipta langit dan bumi itu mereka bisa berbuat apa saja di dalam kehidupan. Menciptakan alam semesta, menciptakan kita, memberikan kehidupan. Nah, terus memberikan akal, terus memberikan pengajaran, terus memberikan akal sehat, terus cukup Kak Ros, apalagi aturan. Jadi itulah penyebabnya. Maka segala sesuatu di dalam kehidupan dunia itu ya, urusan Allah itu adalah urusan Allah. Manusia itu tidak berhak untuk Kalau urusan Allah kenapa lo tuangkan Yesus? Dengar dulu Bang. Manusia itu tidak berhak untuk mengurusi segala sesuatu urusan Allah, termasuk Allah Abang. Abang sendiri yang urusi urusan sendiri. Oh, apa sih, Dodo? Oh, Bang. Kaparo, turunkan. Cari yang lain. Kaparo monitor, diturunkan dia. Kaparo monitor. Kaparo dipanggil Bang Juma, Kaparo. Enggak usah cari yang lain, saya aja. Enggak ada ilmu lu. Kaparo monitor aja lah. Di dalam kehidupan itu udah dalam kehidupan keluarga lu aja lu urus lah. Capek gue dengerin, urus aja keluargamu. Enggak usah udah capek. turunin host. Kaparo ilmunya. Garis tengah enggak capek bertegak dengan saya. Udah turun lah, turun. Enggak, jangan turunkan lah. Turunkan host. Cari yang kalau kamu enggak mau diturunkan, lu jawab pertanyaan. Jangan. Sekarang lu jawab pertanyaan kalau nggak mau diturunkan. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba. Kalau kau nggak jawab ini turun. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Kepercayaan saya sendiri, Bang. Oke, kepercayaanmu itu bersumber dari mana? Kepercayaan saya bersumber dari harapan hati saya sendiri. Itu Bang merek bis, harapan indah. Kenapa? Aduh, kepercayaan dari bis kota. Aduh, capek deh. Apa salahnya saya punya harapan? Itu artinya Anda sedang melanggar Amsal 3 ayat 5. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi kamu menuhankan Yesus itu berdasarkan pengertianmu sendiri. Itu tidak boleh di dalam kitab Anda, Bos. Gini loh, Bang. Saya buat satu percontohan ya. Percontohan lagi. Udahlah. Enggak, gini loh. Nggak usah, nggak nyambung. Bible nggak ngerti percuma. Apa gunanya saya mengerti Bible kalau hati saya tidak mengerti Bible? Apa itu? Tidak penting lah itu bagi saya. Orang mabuk cium, orang ini mabuk cium. Kami orang Kristen. Apalah gunanya mengerti Bible kalau hati saya tidak mengerti Bible? Ngapain lu dialog kalau lu nggak ngerti dari hati atau dari ucapan? Bang, Kaparo. Saya sebetulnya ya. Kaparo monitor Kaparo. Coba kau tanya. Kaparo dikasih waktu, coba kau tanya sama Pak Ismail ini, coba. Coba Kaparo. Apa Pak Ismail itu, Bang? Ya. Kristen Protestan dia. Protestan. Bukan Protestan. Iya, Protestan. Kedengaran lagi pula aku kalian ngomong tadi, Bang.
Assalamualaikum. Dia gini Kak Baru, dia tadi dia menuhankan Yesus berdasarkan pikirannya sendiri Kak Baru. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Ya Kak Baru. Lahir zaman Yesus, mungkin dia abang kepikiran dia sendiri. Bukan pikiran saya sendiri, saya juga belajar Alkitab loh. Jangan Anda jangan Coba Kak Paru tanya dia. Tanyalah. Bang, percaya dengan Yesus menurut pikiran abang sendiri? Percaya kepada Yesus menurut keyakinan saya sendiri. Tuh kan. Tanpa kitab, tanpa siapa gitu, tanpa belajar. Saya punya Alkitab loh. Dari sana saya belajar. Oke, teruskan. Ya sesuai Alkitab, apakah ada perintah Alkitab menuhankan Yesus? Ada. Di mana? Intinya, Yesus. Bang, dengarkan dulu ya. Kami seorang Kristen itu tidak perlu belajar banyak dalam segala sesuatu hal yang kami pelajari. Waduh. Karena kami orang Kristen itu berdiri di dalam kasih. Buset. Kasih. Aura kasih. Di dalam kasih. Apa itu? Saya ini bang nggak punya ilmu, abang nggak belajar punya ilmu gila abang ini. Ini dong bang. Turun dia bang, ngantuk aku bang. Turun dia gara-gara kau. Turun dia gara-gara kau. Makasih ya bang. Dia bilang gila, turun lah. Izin bang mau pamit. Singa. Makasih. Ya, mudah-mudahan besok datang bersahadat kau Kak Faro. Kiu. Izin bang. Masya Allah, syukran Ukhti Rini. Yang satu ini Edos. Edos. Ya, halo. Ya, silakan Bang Andi. Pasien selanjutnya, Pak Eldo silakan. Oke, saya dari Kristen Protestan. Ya, silakan. Siap. Apa keluhan penyakitnya bang? Bukan penyakit sih, cuman ini diskusi aja. Oke. Topik apa bang? Saya tidak suka berdebat, cuman lebih enak buat tukar pikiran. Oke. Silakan kemukakan. Silakan kemukakan. Nanti, bang. Silakan kemukakan pikiran Anda di sini berdasarkan literatur yang Anda punya bahwa Tuhan Anda itu Yesus. Silakan. Aku rugi bang kalau tukar pikiran sama kamu bang. Aku banyak hafal Bible, kau enggak. Rugilah aku bang. Gak apa-apa, deh kita tes dulu dia. Silakan pakai pikiran Anda menjelaskan kenapa Anda ini menuhankan Yesus. Silakan. Ini aku yang dengar-dengar tentang antikristus ini dulu ya. Oke, boleh Ya, silakan. makasih, bang. Kalau dari iman kami tentang kitab Wahyu adalah kitab sama seperti Al-Quran yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad, tapi ini diwahyukan oleh murid Yesus yaitu Yohanes Kekasih. Ya, karena sejarahnya dia dikurung oleh bangsa Herodes, itu dikurung di Pulau Patmos dan dikasih penglihatan tentang akhir zaman. Dan saya potong dulu. Lu tahu nggak kenapa sampai Yohanes sampai di Pulau Patmos? Kenapa dia sampai di sana? Ya karena dia mengimani bahwa Yesus adalah juru selamatnya gitu. Nah, salah lu. Di sana itu dibuang, diasingkan ke sana. Kenapa? Dia lu nggak tahu. Karena ya dia percaya sama Tuhan. Dia berbuat apa? Kenapa dia diasingkan ke sana ke Pulau Patmos? Karena memberitakan kebenarannya gitu. Ya, nenek lu kiper lah, gak ngerti juga lu. Ini mengenai terusin. Antikristus ini di dalam Wahyu kitab 13 pasal yang ke-13 ini itu menceritakan Roma Vatikan yang menjadi antikristus karena sesuai dengan angka Romawi Philacarius Filidae itu 666. Coba Mas buka Wahyu 13 ayat 13. Itu angka 666 itu adalah kuasa si Dajjal itu yang akan memerintahkan isi dunia dengan kuasa uang, materi dan tahta. Jadi Roma Vatikan berarti Anda menuduh bahwa Katolik ini antikristus karena pimpinannya antikristus gitu? Ya, karena mereka menentang 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dia lawan Katolik dia nih.
Waduh, ini bisa marah loh orang Katolik loh. Kamu sebut Tapi itu Paulus sudah benar. antikristus. Udah benar itu. Benar itu, Bung. Memang yang dimaksud antikristus itu serigala. Karena gini, Bang. Nah sekarang permasalahan sabar. Sekarang permasalahannya Anda itu pengikut antikristus. Enggak. Kami sesuai Sekte Anda itu berdiri tahun 1800-an. Dan yang Anda jadikan sebagai kitab itu adalah kitab yang berasal dari sana. Kitab yang dientaskan oleh antikristus itu sendiri. Iya, tapi kan itu sebagai wacana untuk di jalan yang lebih baik lagi, ada amaran nasihat Tuhan kepada manusia. Dan kami mengimani warisan dari Allah kepada Nabi Musa, yaitu 10 hukum itu, bukan hukum Taurat ya. Bedakan ya Bang ya. Nggak bisa. Ini iman saya. Sekarang gini, begini, tunggu. Iya, kita netral aja dulu. Sekarang siapa yang berhak kemudian mengatakan bahwa perintah Tuhan itu cuma 10? Itu dalam Imamat 23:31. Apa yang dikatakan di sana? Hukum Taurat. Keluaran Ada 20. 10 hukum. Iya, Keluaran 20 itu sebagai dasar. Bukan kepada Bani Israel, bukan. Kepada Lalu bagaimana dengan ucapan Yesus? Segala hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Oke, saya jelaskan. Hukum Taurat itu adalah dalil daripada orang Yahudi yang berjumlah 613 kalau nggak salah. Itu dibuat-buat oleh mereka, bukan dibuat oleh Tuhan. Loh, termasuk kemudian ketika terkait dengan hal-hal haid, aturan-aturan itu mereka harus pegang dengan baik-baik. Terkait dengan orang yang kena penyakit panu, penyakit sampar. Oke. Ini kan kenapa? Kenapa dengan Yesus Anda jadikan tameng? Karena di dalam Lukas 5 ayat 6. Siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu? Halo. Kenapa Lukas? Lukas 5 ayat 6 itu memang ditulis oleh seorang murid, tapi memang dia belum melihat Yesus secara langsung, namun dia mengimani. Tapi ini sebagai acuan bahwa Yesus adalah anak manusia atas Tuhan atas hari Sabat. Itu dari perkataan dia. Bahkan dalam Filipi 3:13 di situ ada kewarganegaraan sorga yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sebagai dasar tulisan Rasul Paulus. Enggak, masalahnya di sini. Masalahnya Yesus itu datang. Apa? Yesus itu datang untuk Bani Israel. Anda siapa? Yesus itu bukan untuk Bani Israel, untuk semuanya. Pengakuan mulutnya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius berapa? 15:24. ayat 24. Yes. Oke, ini benar. Terus Anda siapa? Bani Israel dari keturunan Yakub yang mana? Yakub punya 4 istri. Poligami dia. Dari keempat istrinya melahirkan 12 anak. Anda dari suku yang mana di antara ke-12 itu? Oh, saya kalau itu kurang tahu. Saya yang tahu anak bapak saya, anak bapak ibu saya. Nah itu dia. Anda bukan dari Bani Israel. Berarti Yesus bukan untuk Anda. Dan ini kan menjelaskan antikristus, Mas. Antikristus itu yang tidak beriman bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Antikristus itu adalah mereka yang datang mereka yang datang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu antikristus.
Ini kayaknya memang susah sih, itu dari pandangan Mas. Memang saya tahu akar daripada permasalahan itu dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Bukan pandangan, bukan. Iya, itu pandangan bukan Mas. pandangan saya loh. Berkokoh kuat terhadap 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tapi Mas tidak bisa untuk membuat iman Kristen itu ya harus sesuai dengan iman Mas, tidak bisa. Tapi ini saya mau kasih tahu, antikristus itu bagi kami Ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus. Bung, ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus. Siapa bilang itu menurut Bang Suma? Ini menurut Yesus. Matius 15:24 itu bukan ucapan Bang Suma, itu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apakah Anda Bani Israel? Itu dulu. Yesus untuk semua orang, Bang. Mana dalilnya? Dia hidup pada zaman itu. Inilah saya katakan Anda antikristus. Yang dimaksud antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda menolak itu, berarti Anda antikristus. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan paus itu adalah antikristus, pikar Kristus 666, Anda pengikutnya. Tapi dengan seragam yang berbeda, tapi sama aja. Oh, tidak, saya menolak itu. Karena saya tidak mau beribadah hari Minggu, saya beribadah hari Sabtu. Bukan hanya sekedar beribadah. Yesus dituhankan dan Yesus diajarkan untuk seluruh umat manusia, itu sudah antikristus. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Dasarnya kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu bahwa Tuhan memberikan segala ciptaannya 6 hari, dia berhenti di hari ke-7. Bukan kenapa Anda? Saya tanya dulu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di Anda? Anda siapa? 10 hukum itu bukan untuk Bani Israel. 10 hukum itu untuk semua orang yang mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Halo Juma termasuk untuk kau juga itu. Saya nggak suka nyamar-nyamar, Bung. Saya bukan orang yang suka nyamar masuk ke agama. Anda menyamar, Anda bukan Bani Israel. Saya percaya dari Al-Quran, An-Nisa ayat 47 itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, An-Nisa ayat 47. Apa yang diterangkan di sana? Bahwa itu adalah hukum yang masih berlaku untuk umat manusia, dan Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia bagi umat Allah suatu perhentian hari ke-7. Itu hari yang disembah untuk 1 hari untuk Tuhan, dan 6 hari kita bekerja. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, bahwa Yesus adalah sang pencipta. Di mana dalilnya Jadi, Yesus itu adalah sang pencipta? Sabat untuk semua orang gitu maksudnya. Oh bukan, Keluaran 31 sabat itu hanya untuk Bani Israel. Apakah mata Anda juga rusak? Salah. Coba bacakan. Coba bacakan. Coba Ibrani itu surat Paulus, Bung. Iya, benar. Yang mana yang benar Paulus? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kau ingin menjadikan Paulus itu sebagai bapak. Karena kau lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Bapak yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 31 coba Anda bacakan saya data 16-nya. Berani tidak Anda baca itu? Yang mana? Keluaran 31 nomor 16. Coba Anda bacakan. Aduh, 31 ayat 16. Maka orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, ada Anda di situ? Ada nggak Anda di sini? Pada saat Tuhan menyebut orang Israel, apakah Anda di situ termasuk? Emang apakah ini untuk orang Israel aja? Ini perjanjian kekal dengan orang Israel, paman. Terus Anda siapa? Lalu Anda siapa? Saya adalah pengikut Allah. Lah, inilah yang dimaksud serigala nyamar domba. Kalau saya serigala menyamar sebagai domba, itu berarti saya sudah nggak mau lagi beragama. Loh, domba itu, dengar, domba itu adalah Bani Israel.
Anda bukan Bani Israel berarti Anda bukan domba. Anda bukan domba ngaku Bani Israel berarti Anda serigala yang nyamar. Sederhana bukan? Jadi artinya Mas memberikan pandangan bahwa hari Sabat itu hanya untuk Israel ya? Bukan saya loh, data loh. Ini loh, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Untuk siapa? Bani Israel. Anda Bani Israel. Saya juga punya data, Ibrani 4 ayat 9 itu Paulus, silakan dengan Paulus Anda. Berarti Anda lebih percaya Paulus daripada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Paulus Rasul Yesus. Silakan dengan Paulusmu. Makanya saya katakan Kristen itu apapun sektenya bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut para nabi, tapi pengikut Paulus. Ibrani berapa tadi? 4 ayat 9. Tapi Mas, begini. Ini kita diskusi ya, bukan berdebat. Iya, ini diskusi sekaligus berdebat. Tidak bisa tidak berdebat. Karena pemahaman yang Anda sodorkan adalah pemahaman yang kerdil terhadap pengajaran Bani Israel. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke, terima kasih. Kalau berdebat saya tidak, karena tidak diajarkan oleh Alkitab. Saya tidak terima. Terima kasih. Apakah Alkitab Anda mengajarkan menyembah Yesus? Langsung hilang. Nggak cocok Anda. Anda nggak bisa melawan akal, nggak bisa. Ketika Anda mengatakan tidak bisa berdebat, itu karena Anda tak mampu mengajarkan akal kepada orang lain. Karena yang Anda ajarkan hanya akal-akalan. Misionaris, sebagai misionaris, Anda seusia 4 hari bagi saya. Belum lulus. Udah puluhan misionaris bakar ijazah karena berdiskusi dengan saya. Belajar lagi. Anda tunjukkan 14 kitab yang dituliskan Paulus. Kalau ada satupun kitab atau satu surat yang dituliskan oleh Paulus untuk Bani Israel, saya berhenti menjadi apologet. Semua surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang Romawi, untuk orang di luar non-Yahudi. Apa kuncinya? Galatia 1:16, Galatia 1 nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Anda paham? Belum paham juga. Belajar lagi 400 tahun baru temui saya. Ibrani itu surat Paulus untuk orang-orang yang mengatasnamakan Ibrani. Beliau mengatakan untuk Ibrani, orang-orang Ibrani. Pahami itu dulu. Jadi ketika Anda mengatakan ada di Ibrani 4 nomor 10, apa yang ada di Ibrani 4 nomor 10? Tapi ini Gurunda, kalau orang yang masih dengar ya, dia juga dia apa ya? Cacat ini juga, cacat biblos juga di sana. Karena kan Paulus tuh bilang gini, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah kan gitu. Nah dia kira umat Allah itu orang di luar Israel juga bisa masuk. Enggak begitu. Aku cek nggak begitu. Hakim 20 nomor 2, umat Allah ialah Israel. Terus nanti ada di Mazmur juga, umat Allah Abraham itu. Jadi balik lagi ke Israel. Oke. Pasien selanjutnya. Putra Simbolan duluan, selamat pagi. Lanjut Bang, saya mau dengar dulu. Kalau mau dengar di bawah Pak, nggak usah di atas. Gak apa-apa lah, siapa tahu nanti bisa ngomong. Ya Res ya. Tuh Pak Jordan, iya, bener. silakan. Stok dulu. Pak Jordan. Ya Bang, malam. Kecil suaranya Pak, digedein dikit. Oke, malam Bang. Waduh, tambah gede. Kecilin lagi dikit. Besar mana-mana aja aman. Pak jangan nurut Pak, dijailin itu, gedein suaranya maksudnya. Kurang gede kah? Iya. Oh mungkin ini HP. Berat tugasnya Banyuma ini, mengobati suara. Simbolon aja, Pak Putra Simbolon. Tadi kan Bapak sudah mendengar sedikit banyaknya di bawah ya kan. Apa yang mau Bapak tanggapi sekarang? Silakan Pak. Iya Bang. Cuman yang saya mau tanya, mau tanggapi yang antikristus.
sebentar Pak Jordan. Ini pemain basket ini Bang Andi, pemain basket ini hati-hati ini. Iya, Silakan Pak Putra. Kok diam? Ya, halo. Iya. Oh gini. Putra Simbolon. Iya. Kristen anti Kristus bukan? Tidak, Bang. Kok bisa tidak? Saya cuman mau nanya, intinya ini aja. Inti atom. Intinya dalam live ini untuk apa gitu? Waduh. Aduh. Diskusi Bang, diskusi lintas agama Bang. Ya apanya di bidang apa gitu, istilahnya di bidang jual beli tanah Bang. Kali-kali abang mau jual. Ahli scripture, kita ahli Iya. scripture, kita paham Yahudi, kita paham sejarah Nasrani, kita paham juga Islam gitu. Bukannya jual beli tanah kita di sini Pak Putra. Nah, Oh begitu ya. iya, jadi Putra Simbolon kalau mau nanya sejarah agama lu, kita juga bisa kasih jawaban. Untuk apa? Ya supaya orang-orang bisa terselamatkan di hari akhir nanti gitu loh. Iya Bang. Iya Bang ya. Silakan Pak Putra. Ada yang mau ditanggapin apa? Atau enggak ada yang mau ditanyakan enggak mengenai soal Islam? Saya mau cuma nanya ini, ajarannya itu sama aja enggak? Apa enggak? Itu ajarannya Kami dengan ajaran Yesus sama. Tuhan kami dengan Tuhan Yesus sama. Silakan. Nah iya, ini aku tambahin Bang Dewa. Jadi kalau Islam dengan Yesusnya sama, tapi kalau sama Kristennya enggak. Iya. Gitu. Dijelaskan ini ajarannya bisa sama gitu. Ya, silakan Bang Dewa, Gurunda. Satsuki. Satsuki belum kerja. Bisa diterangkan gitu. Siap. Yesus nyembah Tuhan, kami nyembah Tuhan sama. Gurunda. Iya. Gas. Jadi Yesus itu adalah seorang Muslim, Bang. Bukan Kristen Yesus itu, dia Muslim. Jadi kalau kita berbicara apa itu Muslim? Manusia yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, melaksanakan segala perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak pernah membantah. Berarti Yesus itu adalah seorang Muslim. Yesus bukan orang kafir. Yesus itu bukan orang yang ingkar. Kafir itu ingkar. Artinya mengingkari perintah yang datang kepada mereka. Nah, itu kafir. Yesus tidak. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Di Yohanes 7 tertulis seperti itu. Berarti Yesus ini Muslim. Kami juga Muslim. Ketika Tuhan memberikan aturan kepada kami jalankan dengan tekun. Sementara Kristen adalah sebuah agama yang didirikan, justru berdirinya agama ini disebabkan karena adanya doktrin dan dogma. Kristen berdiri di atas sebuah pedoman bahwa hukum-hukum Tuhan sudah tidak berlaku. Galatia 1. Kristen dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Sementara Yesus mengatakan di Matius 19, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka taatilah segala perintah Allah. Sementara di Kristen nggak ada lagi perintah Allah. Semuanya sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib berdasarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum, dia membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, perjanjian dengan Allah gitu. Iya. Iya. Tahu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Bang.
Jadi Yesus itu adalah seorang yang muslim, yang taat. Kenapa dia digelari sebagai anak Bapa? Kita bisa baca di dalam Amsal 3 nomor 11-12. Orang yang disebut anak oleh Tuhan berdasarkan Amsal adalah mereka yang dengan setia menjalankan didikan Tuhan laksana ayah yang mendidik kepada anaknya. Jadi orang-orang yang kemudian taat kepada didikan Tuhan itu bisa disebut sebagai anak dalam perspektif pemahaman yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi Kristen itu tidak bisa disebut anak Tuhan karena Kristen ini tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan Tuhan. Kristen hidup di bawah aturan Paulus. Makanya di dalam Yohanes 8:44 Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa tanda-tanda bapak yang adalah iblis? Karyanya diawali dengan cara pembunuhan. Dialah yang membunuh manusia pada awal mula. Nah, siapa yang membunuh murid Yesus? Menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Itulah oknumnya yang Anda ikuti sekarang. Roma 10 nomor 9. Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan mulutmu itu kamu percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Makanya teman Kristen menuhankan Yesus. Sementara Yesus ajarannya berbeda. Hidup kekal itu, keselamatan itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan kalau ingin memperoleh hidup keselamatan. Sementara Paulus justru terbalik. Roma 10 nomor 9. Keselamatan itu diperoleh ketika mulut berkata Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus atau Paulus? Jadi sebenarnya Kristen ini bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Paulus. Karena Pauluslah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Pauluslah yang mengajarkan Yesus itu adalah seperti itu, Bang. Begitu penjelasannya. Yes. Penjelasannya begitu, Bang, ya? Iya. Oh, iya. Ya, siapa tahu ada yang mau ada yang sharing-sharing lagi masalah penjelasannya. Kalau jelas mau syahadat nggak? Bang. Nunggu lagi gas. Oh ya, Jor. Langsung asyhadu. Iya, Mana? Mau tanggapi aja Bang yang tadi. Silakan. Ya, Jor, boleh. Apa dia bilang? Tapi dari Bapak, yes. Putus-putus ya? Saudara Jordan, suaranya nggak jelas kah? Iya, Anda diam. Iya. Oke, Cibai. Nggak jelas. Gencana yo. Halo Bang. Iya, halo. Nggak jelas kan suaranya? Timbul tenggelam. Lo kalau gede putus-putus. Pas kecil malah jelas. Ya, jangan grogi, Bang. Kita ini sharing-sharing ini. Host. Bang Juma, izin sedikit boleh Bang Juma? Iya, silakan. Ini di bawah ada yang namanya Libra. Tolong dijambak naik ke atas. Ada yang mau sesuatu ditanyakan ke Bang Juma penting. Dewa nggak apa-apa, Dewa turun aja. Libra, host bisa minta tolong host ya? Jangan gue, iya. Host, nggak apa-apa Dewa turun ya? Iya. Oke Bang. Baik, siap. Makasih Bang Juma, makasih semuanya. Ini host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libra, jangan lupa Libra. Ada yang lupa tuh Bang Dewa. Biasanya ngucapin selamat ulang tahun dulu dia. Biasanya. Libra. Di tap di share ini tiba-tiba jaringan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aku pernah masuk sih yang di Bunda Hesti tuh Kak Kores, inget kan? Ini Muslim ya?
Iya. Yang pacar aku Oten. Oh iya ya, gimana perkembangannya? Ingat-ingat. Dia lagi bunuh, dia lagi masuk Ingat. UGD, dia minum pembersih muka. Aku Karena? tinggalin, gimana dong? Ya. Terus maksudnya itu salah aku atau bukan? Lah enggak dulu, cerita dulu kenapa bisa sampai minum Baikun? Gara-gara aku bilang penyembah mayat. Astagfirullah. Oh, lu suruh tes ini ayat minum racun. Abisnya dia terlalu mendoktrin aku kan. Dia terlalu mendoktrin, dia bilang Yesus itu Mesias, dia bilang gitu. Diem lo penyembah mayat, aku bilang gitu. Yaudah gue nggak mau lagi sama lu, aku bilang kayak gitu kasarnya, maaf ya, maksudnya aku nggak mau lagi sama kamu gitu kan. Terus totonya dia videoin dia lagi minum pembersih muka Viva, terus anak buahnya nelfon, katanya dia masuk UGD di Palembang. Udah dicek belum? Oh, itu dipancing nanti pas di Palembang prot-prot oyo. Jangan. Enggak, aku kan di Jakarta. Aku waktu itu udah sempet telegram sama Kazuma waktu itu. Ingat nggak Kazuma yang waktu itu aku berapa hari lalu ya? Tele. Udah lupa saya. Enggak, kok yang diminum pembersih muka bukan Baygon. Nggak tahu. Dia itu terus dikirimin videonya ke aku, dia lagi di UGD. Nah, kalau pembersih muka kan ada susunya. Yang kirim siapa videonya? Dia sendiri? Anak buahnya kirim lagi di UGD nih katanya. Enggak, pembersih muka itu kan alkohol, aman kok. Oh, aman, lagian ada susunya kok, aman itu. Alkohol itu. Berarti nanti pas lu nyampe ke sana ntar baikannya aku udah nggak mau ketemu lagi. Ini mungkin Gurunda belum mudeng, mungkin Gurunda jadi ini beliau lagi prosesi hijrah gitu, mau jadi muslimah yang taat, doi kan fasik gitu. Nah, kebetulan sedang melakukan hubungan pacaran fasik gitulah, zina itulah, udah 5 tahun jalan. Dia udah berani untuk bubar. Nah, bawa berita baru dia. Ya udah biarin aja. Bang cuma tanggung jawab lah. Kau udah ada di rumah. Udah lepas sama pacarnya. Aku waktu itu telegram Kazuma waktu berapa hari lalu deh. Yang mana ya? Yang telegram saya itu ada sekitar 47.000 orang, nggak tahu yang mana. Oh, yang ini yang namanya Nyimas Gandasari. Nyimas. Salah orang kali. Coba aku cari dulu ya. Nyimas. Iya. Ada ya? Pura-pura lu. Belum ada pun. Itu nama aslinya Nyimas? Iya. Oh, nggak ada. Di dalam itu, di dalam grup. Ada benar, ya? Kak? Ada di dalam grup emang. Ada ya nama aku di dalam grup. Iya. Ada. Ini Nyimas Rantang Sari kan? Bukan. Kok bukan? Terus maksud aku tuh itu salah aku apa enggak sih? Aku enggak lah. Kasian. Merasa bersalah lah, nggak boleh itu. Kalau lu merasa bersalah, nanti dia minta sesuatu, lu harus turuti kan? Iya, bisa dia tiap hari tuh kayak mendoktrin terus katanya nggak apa-apa deh nikah gereja, nanti kita masing-masing aja ya. Aku bilang aku nggak mau. Itu cara Julius zaman dulu. Iya. Terus aku langsung matiin handphone aja. Nggak, dia nggak video call tuh, kasih nampak kondisinya. Enggak sih, kirim video aja, dia lagi di rumah sakit di daerah Oki Bau Palembang. Julius waktu masih Oten, Bu. Kayak gitu caranya, doktrin orang. Iya, itu terus ya udah berarti bukan salah aku ya. Aku cuma mikir kayak gitu aja sih. Bukan salah Ibu, ini salah Julius. Ih, jangan manggil Ibu, aku tuh masih 25 tahun. Bukan salah Mbak, ini salah Julius, Mbak. Ya udah Libra dijodohin aja sama Julius deh tuh. Julius juga ini mualaf jomblo. Lagi susah tapi mau nggak? Lagi susah. Deh kata-katanya. Ya udah, aku kalau udah bukan salah aku ya udahlah, aku udah tenang aja, udah biarin. Nanti juga besok dia mungkin pakai jas kali nanti dimakamin ya. Oh, kalau udah pakai jas ya udah siap-siap pelaminan ya sama yang ono. Masih Karena malu. Kiamat.
Kan kenapa dia jadi kalau mati curhat kan begini, pakai Pak? jas. Sebenarnya Ya besok wes, ketemu pakai Libra, jas. Libra itu kan udah tuh jawabannya itu. Jadi bukan Oke deh. bukan salah lu karena lu kan di situ Ya udah. posisinya apa membela iman lah jatuhnya ya. Iya. Seminimal-minimalnya jadi aman. Nah, tinggal ke depannya aja lu mesti mantepin gitu. Dia yang ngikut. Tapi jangan deh kayak kalau udah kayak gitu. Enggak sih, dia nggak nanti bisa. Takia Nggak Korintus. bisa sih, soalnya. kayaknya kita berharap dia mau alaf tuh susah sih. Nggak Soalnya tiap bisa hari dia sih. doktrin terus. Dia doktrin Ya makanya terus. gini aja. Dia apa pas dia lagi doktrin gitu, lu selipin iPhone 15 Pro Max dong. Nah, kalau udah dikirim Dan nih- langsung bubar. Sip, gitu, Bre. Lanjut. Bukan, mungkin dia stres kali. Soalnya dia habis masang. Waduh. Siap Ardian Talhoram. Selamat Hostnya malam. kejam nih. Diturunin host. Salam toleransi. Tadi saya mau mengutip perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah Muslim. Coba dari mana sih abangnya mengatakan begitu? Oke, baik. Pahami dulu apa Muslim itu. Ya, Muslim itu adalah berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada perintah. Perintah siapa? Perintah yang mengutus, yaitu pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus ada nggak membantah ketika diperintahkan oleh Tuhan kepada dia? Nggak ada kan? Malah dia menyatakan dirinya sebagai orang yang paling taat di dalam menjalankan perintah Tuhan kepada dirinya. Di dalam Matius 4:17 misalnya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Yesus berserah diri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Padahal Yesus punya mulut loh. Dia bebas mau ngomong apa aja, menggosip apa aja. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bapa mengatakan sampaikan A, aku sampaikan A. Bapa mengatakan sampaikan B, aku sampaikan B. Berarti dia adalah orang yang berserah diri, dia adalah Muslim. Bang, sebenarnya kan ini kan dari sejarah kita kan udah dengar. Nah, Muslim itu datang setelah berapa abad sebelum Muslim ada, Kristen udah ada, kan begitu. Nah, jadi dari mana sebab si abang mengutip bahwasanya Kristen itu adalah apa? Yesus itu adalah Muslim. Padahal kutipan dari mana saya bisa ngambilkan gitu? Padahal Islam itu belum ada, sebelum Islam ada, Kristen udah ada. Kan begitu kan? Ya, baik. Kristen itu kan di luar pengajaran Yesus. Anda salah ini. Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu adalah sebuah pengajaran yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah manusia. Itulah Kristen. Kalau yang disebut Muslim adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada dirinya melalui Nabi. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasabiha Ibrahim Bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berpesan, mewasiatkan kepada keturunannya, anak-anaknya, begitu juga kepada Yakub dan keturunannya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kalau tidak sedang berserah diri kepada perintah Tuhan. Makanya Yesus dalam kitab saudara di Yohanes 7 dikatakan apa? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kenapa terkutuk? Karena mereka tidak menjadi seorang Muslim. Maksudnya mereka tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan yang disebut kemudian sebagai Torah, ketetapan. Jadi semua nabi itu Muslim. Tidak ada satupun di antara mereka yang kafir. Kristen nggak ada. Cuman penyempurnaan daripada hukum-hukum yang datang kepada mereka itu terbatas sesuai dengan kemampuan umatnya masing-masing pada masanya. Contoh di dalam Yohanes 16, apa kata Yesus? 14, sorry.
masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya orang Israel pada masa Yesus masih banyak ajaran yang ingin diajarkan, tetapi karena mereka belum sanggup menanggungnya, maka sesuai porsi mereka aja. Nah, siapa yang kemudian taat kepada ajaran itu, maka mereka semua disebut disebut Muslim atau berserah diri. Jadi ya, saya bertanya, ini kan saya pertanyakan, Al-Quran itu diturunkan dari siapa? Dari pencipta langit dan bumi yang juga menurunkan hukum kitab Taurat. Yang menuliskan itu siapa, Bang? Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu setelah berapa tahun ada sebelum setelah Alkitab ada, berapa tahun ini Muhammad ada? Kurang lebih 600 tahun. Dan itu si Muhammad itu apa sih? Kenapa dia bisa mengutip ajaran dari Alkitab? Kan pasti kan ada itu ajaran dari Alkitab dia dikutip itu. Nah, itulah hebatnya beliau. Beliau tidak bisa. Berarti itu peniruan, Bang. Oke. Beliau tidak bisa baca Taurat. Gak ngerti dia. Saya lapis dulu atas ini perkataan saya lapis dulu ya. Saya emang Kristen, tapi saya belum panjang pengetahuan saya tentang agama saya, tapi saya emang taat patuh kepada yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Anti Kristus Anda berarti. Karena Yesus itu manusia, Anda katakan yang Maha Kuasa, berarti Anda anti Kristus. Anda tidak menaati perintah Yesus kalau begitu. Kok Yesus Anda katakan Maha Kuasa? Siapa yang ngajarin Anda? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok Maha Kuasa? Nggak kuat gurunya, nggak kuat. Anti Keluar deh. Kristus Anda. Kau. Udah keluar? Oh ya, syukurlah. Keluar. Kasihan. Tahan 10 menit. Astagfirullahaladzim. Ini ibarat orang nanya, ya Indonesia ini sejak kapan ada? Ya dari zaman pertama bumi ada lah. Jadi kawan-kawan Kristen, gini loh, simpelnya tuh gini loh, bahasa warung kopinya. Ya kalau Yesus nggak ngomong, mbok ya jangan difitnah, jangan difitnah. Apalanya kores itu. Hobi banget fitnah-fitnah orang ya. Yohanes 14 kan jelas 24. Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu jadi ucapan Yesus aja, yang Yesus ucapkan itu bukan ucapan Dia, tapi ucapan Tuhan yang mengutus Dia. Saking waspadanya Yesus itu untuk menyelewengkan firman yang Dia terima. Tapi Lukas, Markus, Matius, penulis Yohanes, surah-surah Paulus ini mereka berkata seenak perut aja. Gak ada datanya kemudian bahwa mereka malaikat datang kepadanya. Tetapi dia lebih hebat daripada Yesus, menceritakan tentang Yesus yang Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi terhadap mereka. Izin guru dah, mau nanya. Yang gue bingung gini, kenapa ya cuman Yesus yang dituhankan gitu? Padahal kan yang sebelumnya juga nggak kalah jago gitu ya, atau malah lebih keren gitu. Nabi Daud kayak dituhankan gitu. Iya. Jadi gini, pada saat pendudukan Daud alaihissalam, di situ tidak ada Romawi menguasai tempat mereka, Bani Israel ini. Tapi ketika kemudian Romawi menguasai kemudian tanah Yudea, tempat Yesus itu ada di sana, maka kemudian orang Romawi ini kita paham, mereka mengajarkan, mereka mengimani kepercayaan mereka penyembah matahari, di mana dewa matahari datang sebagai manusia. Maka yang mereka sembah adalah Dewa Horus, putra dewa matahari. Nah, cerita yang kemudian dibangun oleh orang Farisi ini hebat.
dia tahu bahwa penjajah penguasa kala itu konsep imannya begini. Maka dia buat cerita sesuai dengan konsep imannya penguasa. Makanya ajaran yang datang kemudian ditulis oleh penulis kitab kanon yang di kanon dan juga Paulus itu berkesesuaian dengan iman mereka sang penguasa kala itu. Maka menjadilah resmi agama mereka itu menjadi agama Katolik pada abad ketiga. Karena ajaran yang muncul dijajakan oleh Paulus and the gang berkesesuaian dengan kepercayaan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Nah, kebetulan pada saat Roma menduduki tanah Israel, Yerusalem pada saat itu, mereka menjadi saksi mata adanya sosok Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang memiliki mujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Sampai mereka terkagum-kagum. Wah, ini kok kayak cerita Horus ya? Kok mirip-mirip cerita Zeus ya? Jangan-jangan, nah, kayak gitu. Akhirnya ketika diceritakan ke Romawi, wah, ini Tuhan kita ini. Cocok ini. Makanya sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Kristen ini yang mereka sebut Perjanjian Baru itu tidak ada satupun di antara kitab-kitab ini yang dituliskan untuk orang Yahudi. Semuanya dituliskan untuk Roma dan Yunani. Silakan. Tanya lagi. Ini kan dulu pernah ya Yesus itu diceritakan menyembuhkan perwira Romawi ya. Jenderal Romawi lah, salah satu perwira Romawi. Itu waktu Yesus disalib kok pada hilang semua nih yang ditolong-tolong, kok nggak tahu balas budi gitu. Ya, pada dasarnya sebenarnya gini, kalau kita melihat apa sih sebenarnya alasan Yesus itu ingin disalibkan? Itu dulu. Apa alasannya Yesus ini ingin disalibkan? Sebenar-benarnya alasan. Apakah ganti rugi babi yang jatuh ke sungai 2000? Yahudi sakit hati karena sering dicaci maki, ya sering dikritik. Makanya mereka itu sakit hati. Yang aku bingung itu tentara Romawi, orang-orang yang dikasih makan, nggak balas budi mereka itu, nggak ada yang maju membantu Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat akar permasalahan yang sebenarnya, tapi kita tidak keluar dari konteks Bible. Di dalam Lukas 23 nomor 2 dijelaskan di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus itu adalah Kristus, seorang raja. Nah, ini dasar pijakan yang pertama. Kedua, di dalam Matius 7, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, hanya memungut pajak, tapi tidak hanya menduduki kursi Musa, terima perpuluhan, tapi tidak memberikan satu teladan yang baik. Nah, maka di dalam Yohanes 19, Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sebenarnya itu adalah penghinaan. Jadi yang mendasarinya adalah adanya tindakan jemaat-jemaat para imam-imam pada saat itu yang meninggalkan sinagoge menuju kepada pengajaran Yesus. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak lagi membayar pajak. Ancaman bagi mereka. Maka di dalam Matius 22-26 mereka sepakat kemudian untuk membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus ini dibunuh. Dari kesaksian-kesaksian palsu mereka inilah kemudian ya Pilatus setelah mengatakan aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Herodes juga mengatakan itu. Aku pun tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tapi kenapa mereka ini maksa kali agar Yesus ini diselesaikan? Maka mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu yang bisa menyebabkan dan menjerat Yesus untuk dihukum mati. Jadi tidak ada aspek penebusan dosa, tidak ada aspek dosa warisan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Hanya karena faktor itu.
Kalau mereka hari ini teman-teman kita Kristen mengatakan, oh itu karena sudah dinubuatkan. Maka kalau itu sudah dinubuatkan, imam-imam, hakim-hakim, mahkamah-mahkamah tidak usah melakukan kesaksian-kesaksian palsu, nggak usah. Cukup mereka membacakan kitab Yeremia, Yesaya. Ini loh Tuhan kita Yesus sudah dinubuatkan, mau tidak mau Yesus pun akan mengatakan, ya betul, akulah Tuhanmu yang datang, silakan salib saya. Tapi kan tidak ada cerita itu, euforianya hanya ada di Kristen. Jadi yang menjelaskan duduk perkara betul tidaknya penyaliban terhadap Yesus itu untuk nebus dosa dan seterusnya, itu baca Bible itu sendiri. Bible itu yang bercerita tentang dirinya. Cuma, yuk, cuma. Ya. Nah, Yuk. ini 3.600 yang menonton. Yes. Saya mengatakan begini aja. Mau apa agama kau, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, yang intinya apa yang kau imani sekarang, imani saja. Apa yang sudah dikasihkan Tuhanmu kepadamu, atau apa yang sudah diturunkan oleh orang tua-tuamu yang dulu, itu yang diturunkan. Ya. Saya Muslim, saya Islam, dan saya menginginkan anak keturunan saya selama-lamanya Islam, mati dalam keadaan Islam. Dengan adanya Kristen yang mengajarkan agama Kristen dengan keislam-islaman, itu adalah ancaman iman untuk keturunan saya. Maka saya harus tampil mengajarkan agar mereka terhindar dari ajaran Kristen. Iya, saya mau bertanya ini, Hots. Hots. Iya. Saya mau bertanya nih. Hots. Halo? Ya udah tanya aja, Bang. Iya, bagaimana cara Anda mengenali Tuhan Anda di dalam Muhammad, saya bilang ini. Maksudnya? Cara mengenali Tuhan Anda begitu. Iya. Di kitab kami ketika berbicara ya. Udah ya? Iya, saya dengar ya. Oke. Di Al-Qur'an terkait pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti ketika kemudian orang itu ingin mengenal akalnya. Itu di Islam itu begitu. Sama ketika kemudian umat Islam itu ingin mengenal sesuatu yang tidak nampak tapi ternyata ada. Contoh misalnya akal. Akal itu tidak nampak, tetapi efek dari akal itu ada. Makanya kemudian kami umat Islam itu ketika bercerita tentang hakikat Tuhan, Al-Quran membimbing kami untuk memahami. Innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun Allah itu tidak mereka lihat. Itu kami tidak melihat Allah, tetapi Allah itu ada. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang mereka tidak melihatnya, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah itu memang tidak bisa dilihat. Nah, apakah iman Islam ini adalah iman yang kemudian berdiri sendiri? Bisa ndak umat Islam itu menunjukkan bahwa ajaran para nabi dari zaman dahulu mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit itu tidak terlihat? Yesus mengatakan iya. Bapak yang mengutus aku tidak ada orang yang pernah lihat. Iya, Musa saya aku itu. Iya, saya aku itu. Yesus, lalu Allah yang mengutus Yesus. Iya, betul. Nah, maka karena itulah kemudian bagaimana umat Islam itu bisa mengenal keberadaan Allah? Jadi Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah dalam esensi kemahakuasaannya bisa diketahui keberadaannya. Contoh, Al-Quran mengatakan begini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru bumi, alam semesta, dan pada diri mereka sendiri. Kalau alam semesta ini terlalu berat untuk kita pikirkan, kecuali mereka yang suka berpikir. Tapi Allah mengatakan, aku menyatakan diriku, aku memperlihatkan diriku kepada mereka melalui diri mereka sendiri. Contoh, Anda tahu
Anda memiliki tulang apa yang bagus? Tulang kaki, telapak kaki. Ketika Anda bayi, telapak kaki Anda itu kecil sekali, imut. Begitu anak menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai kaki Anda sekarang itu mungkin 43 atau 45 paling besar. Nah, rambut bertumbuh setiap hari. Kenapa telapak kaki Anda tidak bertumbuh? Coba Anda bayangkan kalau usia Anda sekarang 40 tahun, rambut Anda selama 40 tahun Anda tidak gunting sama sekali, maka saya yakin rambut Anda itu sudah ada 1 kilometer panjangnya. Bayangkan kalau telapak kaki Anda bertumbuh 1 kilometer lebarnya, sama seperti tumbuhnya rambut. Betapa besar sepatu yang Anda harus pakai. 1 kilometer ibu jari kaki Anda itu besarnya seperti apa? Coba bayangkan itu. Siapa yang menahan pertumbuhan telapak kaki saudara? Anda, ibu Anda, ayah Anda, atau presiden Anda yang menahan pertumbuhan kaki layaknya rambut? Pencipta langit dan bumi yang melakukan itu. Itulah yang kami sebut Allah. Gigi Anda bertumbuh tidak layaknya rambut? Coba Anda bayangkan kalau gigi Anda 40 tahun bertumbuh kayak rambut. Setiap hari, setiap bulan, ya, Anda harus membeli gergaji pemotong gigi. Bayangkan itu, Pak. Anda tua, tidak ada yang rawat, gigi Anda memanjang, Anda berjalan bukan lagi pakai kaki tapi pakai gigi. Bayangkan. Ini tanda-tanda keberadaan Allah ada di sisi mereka, di dalam kehidupan mereka. Fi ampusihim. Belum lagi tulang rusuk Anda. Kalau tidak ada yang menjaga tulang rusuk Anda, 40 tahun pertumbuhan tulang rusuk Anda, badan Anda ini sudah dililit oleh tulang rusuk. Tembus keluar, masuk lagi di perut, keluar di belakang, berputar-putar. Bayangkan, Anda seperti ibarat apa itu ya? Kayak terali sepeda yang hancur itu. Siapa yang menjaga itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berakal itu mencari Tuhan, mencari Allah. Kata Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusi. Mereka akan menemukan Tuhan itu pada diri mereka sendiri. Ya, lanjut Bang. Begini, yang tadi kata si Abang kan yang nulis Al-Quran itu kan Nabi Muhammad ya? Yang menuliskan adalah para sahabatnya, yang membacakan ala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut Nabi Muhammad gitu? Iya, betul. Oh, dan saya tanyakan, setiap hari Jumat itu sholat untuk apa, Bang? Sholat? Itu bukannya mendoakan, pernah saya dengar katanya untuk mendoakan Nabi Muhammad, betul nggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, untuk mendoakan Nabi Muhammad ya? Iya, diantaranya ya. Oh, berarti logikanya kenapa sih Abang mendoakan Nabi Muhammad? Padahal si Abang memperantarakan perdoaan si Abang kan dari Nabi Muhammad, itu enggak? Maksudnya gimana? Perantara si Abang. Ya, bukan dari Nabi Muhammad. Oke, jawabannya gini Bang, gampang aja kalau saya. Wajar Nabi Muhammad itu didoakan Bang, manusia. Nah, yang tidak wajar tuh kalau Tuhanmu didoakan. Mau tahu ayatnya? Mau tahu Bang? Wahyu 7 ayat 10. Mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Tuh Tuhanmu didoakan Bang. Gimana itu? Ya, Wahyu 7 ayat 10. Coba dibaca. Berapa? Nabi Muhammad wajar toh manusia didoakan. Nah, yang nggak wajar nih Tuhan didoakan. Mbak Wahyu 7 10. Baca baik-baik. Kepada musuh kita aja kita harus kasihi dengan doa. Apalagi seorang pemimpin umat yang telah mengajarkan kita jalan keselamatan. Kan enggak wajar kan? Selayaknya kita cinta kepada kedua orang tua, kita doakan. Apakah itu salah? Udah ketemu ayatnya Bang? Yang salah tapi kalau saya Tuhan Bang Juma, saya mau bertanya ini juga lagi nih. Bentar, sedikit. Bentar. Ini satu. Iya, satu ini. Saya satu aja ini. Wahyu 7 10 Bang. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Gimana ini Tuhan didoakan nih? Udah, itu saja, saya cukup.
Satu gebrakan aja udah cukup itu. Ya udah lanjut. Satu lagi bang, satu lagi pertanyaan saya. Nah ini tanggapi dulu. Kan saya bilang tadi bang, saya tidak bisa Oke, silakan. mengamalkan apa saya. Kan saya mempertanyakan agama si abang dulu. Ya Saya udah silakan. Nah, Nabi Muhammad itu di surga atau di mana bang? Gimana? Nabi Muhammad itu ada di surga nggak? Beliau ada di alam barzah. Iya, di alam barzah antara bumi dan akhirat. Berarti di awang bang gitu bang? Wallahu alam bisawab. Bukan kan di antara bumi dan tadi kata saya gimana? Awang dan Oh surga gitu. bukan begitu. Alam barzah itu alam di antara bumi dengan akhirat. Bumi dan akhirat. Kehidupan berikutnya ada dua secara garis besar. Pertama alam penantian. Iya, alam barzah. Oh, alam penantian berarti belum persis belum di surga gitu bukan? Karena surga belum ada isinya, Bang. Surga itu sekarang belum ada isinya. Makanya kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, Yesus itu belum di surga. Dalam bahasa Yunani uranon, artinya langit. Masih di langit. Masih di langit. Sama seperti yang diterangkan di Islam ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Isa di langit kedua, belum di surga. Karena surga sekarang masih kosong. Jadi, surga itu isi nanti setelah hari penghakiman. Jadi mengapa si abang mengatakan sebelum hari kiamat atau hari akhirat, kata si abang bakalan masuk ke surga, mari kita mualaf gitu, bukan gitu kan tadi kan? Berarti ada jaminan untuk masuk surga gitu. Gimana? Oh, jaminan maksudnya tuh kalau benar gini. Kalau benar keselamatan Islam itu nyata, apa pegangannya sekarang gitu loh. Ya kita sudah dikasih warisan, umat Islam itu diberi warisan berupa surga Firdaus. Padahal sementara kita nggak tahu, Nabi Muhammad aja belum tahu ada di surga atau di mana. Padahal kata siapa tadi masih di awang, enggak dijamin. Anda nggak paham penjelasan saya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran. Iya. Dan ada pernah saya mendengar kata Ustadz katanya bidadari di alam surga. Siapa yang pertama yang melihat itu bang? Kenapa bisa tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan itu, yang maha melihat dan yang maha tahu dan yang maha mengatur. Dia yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunda, aku nambahin ya. Boleh. Ya, tadi yang nanya siapa ya? Ardian atau Michael Bonopo? Ardian. Oke, Ardian gini, dalam Islam konsepnya tuh logis gitu. Gimana caranya surga mau diisi kalau hari penghakiman belum ada, seperti yang dibilang Ustaz Sugi gitu. Kalau kalian kan memang kalau udah ada yang meninggal telah berpulang ke rumah Bapak di sorga kan gitu. Nah ini kalau di pikiran kami Muslim, ini orang-orang Kristen udah di sorga, hari penghakiman turun lagi, terus nanti naik lagi, itu kan bulak-balik. Nah yang kayak gini kan nggak logis. Buat kami tuh itu nggak cocok untuk diimani. Makanya semua kaum muslimin dan juga orang-orang kafir yang mati itu semuanya ada di alam barzah. Ketika hari kiamat berakhir, maka hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, hari penghakiman. Hari penghakiman, hari hisab. Hari hisab barulah itu yang ke neraka yang mana, yang ke surga yang mana gitu, my bre. Tidak akan masuk satu orang pun ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Jadi kami ya santai-santai baik gitu loh. Berarti sama-sama di alam barzah gitu. Iya, semua sama-sama di alam barzah gitu. Karena hari penghakimannya belum ada. Flow-nya tuh indah gitu kalau di Islam itu. Oh.
Begitu Sama sementara. ini juga. Jadi terus pegangannya apa? Kalau kami kan Yesus sudah di sorga, ya Yesus di sorga. Orang Kristennya ada nggak yang di sorga? Kan gitu. Yesus di sorga, oke lah di sorga. Orang Kristennya ada nggak yang di sorga? Ada bukti nggak orang Kristen di sorga? Kan nggak ada, gitu kan? Nah kalau Islam pegangannya apa? Kalau Islam pegangan jawab tentang begitu bang. Udah. Ya udah. Nah kalau Islam pegangannya apa? Ya Islam lihat ajarannya gitu loh. Apakah orang-orang Islam yang menjalankan hukum Islam di dunia selamat? Kalau selamat di akhirat pun selamat. Toh buktinya kan udah nyata tuh. Islam itu Al-Ankabut ayat 45, inna sholat tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini terbukti nggak ayat ini? Terbukti nggak ayat ini? Terbukti. 10 negara tertinggi yang berpenyakit HIV semuanya negara mayoritas Kristen. 10 negara tertinggi yang 10 negara tertinggi pembunuhan semuanya negara mayoritas Kristen. 10 negara tertinggi termiskin semuanya mayoritas Kristen gitu. Ya, dan ini tuh buktinya nyata bisa kita pegang di tahun 2023 gitu. Kekristenan apa buktinya yang bisa dipegang di tahun 2023? Nggak ada kan? Makanya kami tuh lah bukti konkret kalian apa? Masa bukti tahun 1 udah usang lah. Udah siapa kan lebih banyak HIV orang Kristen. Ya iya, sementara jangan berdebat. Abang bandingkan. Enggak, ini kan aku menjelaskan bukan di debat gitu. Islam itu kan banyakkan Kristen. Apa tuh? Jangan mengatakan abang bilang kan yang banyakkan HIV itu kan banyakkan orang Kristen. Kata siapa yang tadi? Nah, enggak, 10 negara tertinggi penyakit HIV, 10 negara tertinggi penyakit HIV itu negaranya mayoritas Kristen semua. Wah, mayoritas Kristen. Iya, sementara di dunia ini lebih banyak orang Kristen atau bang? Nah, ini maksudnya di logika kami lah. Kalau Yesus menjanjikan keselamatan, kenapa di dunia nggak selamat? Bang, masa iya abang selamat dalam agama siapa juga? Siapa? Lah iya harus ada buktinya dong, harus ada buktinya. Apa yang lu pegang? Lu menjanjikan keselamatan di dunia. Nah, keselamatan di akhirat. Di dunia apa yang bisa dipegang keselamatannya? Apa yang selamat gitu? Kalau dijanjikan pun keselamatan sama si abang, kalau abang tetap juga di tengah itu jalan itu pasti mati juga sih abang. Itu kan nggak keselamatan lagi bagi si abang. Lo bukan soal mati nggak matinya, Ma Ibre. Maksudnya keselamatan finansial, keselamatan rumah tangga kayak gitu loh. Itu kan harus dipegang, Bre. Nah, contoh sekarang kayak gini ya. Keselamatan, apa buktinya hukum kasih lah? Hukum kasih terlalu fokus kepada pelaku dosa. Korban dari dosanya fokus nggak? Dapat apa korban dari dosa? Dipaksa mengampuni kan? Cuma itu kan? Ya nggak aman lah orang-orang. Sedangkan hukum syariat Islam melindungi hak dari korban kekerasan kriminal dan dosa-dosa orang lain yang menimpa kepada dia gitu. Contoh ya Maibre, ada orang Islam berhutang ke sama orang Islam 500 juta. Ternyata orang yang berhutang ini niatnya jadi batil gitu, jadi jahat. Saya tidak akan membayar gitu. Apa itu lolos nanti di akhirat? Enggak. Apa itu lolos nanti di dunia? Enggak. Sampai terbukti oleh hakim dia mencuri, itu potong tangan itu. Selamat dia dari potong tangan dunia, di akhirat nanti itu lebih tinggi lagi azabnya. Nah sekarang kita balik nih pakai hukum kasih. Orang Kristen sesama orang Kristen berhutang 500 juta. Terus orang Kristen ini pun akhirnya berniat untuk tidak membayar. Orang yang memberikan hutang 500 juta punya hak apa dia? Apakah dia ada hak menagih? Enggak. Haknya tuh hak mengampuni. Lah ini kan nggak ada apa, timpang jadinya. Tidak melindungi korban dari kriminalitas, dari dosa. Enggak abang, selamat enggak di dunia akhirat ini? Alhamdulillah selamat. Bisa bang pastikan enggak selamat di dunia akhirat kelak nanti? Iya makanya kita lihat datanya gitu loh. Apakah Islam ini menjanjikan gitu loh? Pastinya bang nggak bakalan selamat. Pastinya gini, kalau dalam Islam apakah kita selamat? Pasti. Kenapa bisa pasti? Karena gini, tunggu dikit ya. Kan tadi Michael Monopo bertanya. Karena gini pasti. Semua orang Islam ujung-ujungnya masuk surga. Semua Muslim walaupun imannya hanya sebesar biji zarah, itu ujung-ujungnya akan masuk surga. Udah pasti masuk surga, itu udah kepastian bagi Islam. Ngapain kita daftar ke sebuah kampus kalau misalnya kita tidak mendapatkan ijazahnya kan gitu. Udah pasti, Bre. Bang, saya dengar kemarin kata saya bang kan masuk surga. Sementara pernah saya dengar kayak gini, kamu tinggalkan sholat kamu 1 kali aja, kamu berapa ribu tahun ya kemarin ya. Pernah saya dengar kan. Iya itu 10 ribuan tahun kalau nggak salah. Nah posisinya sekarang gini,
dalam Islam kami pun punya juru selamat yang tidak tertulis juru selamat gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Allah berikan beliau sebuah syafaat yang bisa menyelamatkan orang-orang muslim yang ada di neraka lalu dimasukkannya ke dalam surga. Yesus bisa gitu nggak? Berarti itu nggak apa lagi, Bang? Nggak fair Abang lagi. ini membanding-bandingkan ajaran ini namanya. Lah itu dia, makanya kalau ingin kebenaran kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar gitu aja sih. Ini yang timbul sifat pecah belah, bukan membanding-bandingkan. Ya udah gua Jadi nggak mau cuma Islam aja yang dikritik gitu, Kristen nggak boleh. Ada aja kau ini. Ya udah nggak apa-apa, satu lagi supaya cepat. Oke. Terus apa lagi ya? Apa tadi? Berarti apa tadi? Kalau misalnya Islam tuh ujung-ujungnya surga, berarti apa? Iya, kami kan mendengar itu kan omongan abang semena-mena cuman ajaran abang aja kami apa ini? Nggak usah Mikel, nggak usah. Biar langsung aja. Apa tadi? Kalau misalnya Islam ujung-ujungnya surga, apa terus? Begininya, kalunya kita kan itu ngapain kita mau berdebat? Semua itu agama kan sama. Oh enggak, mana semua agama sama? Ini kemana lagi topik Nggak semua bisa, agama tidak sama? ada semua agama sama, enggak betul. Enggak. Sesat lau. Ya masa yang makan Kalau babi sama semua yang nggak agama makan sama, babi seharusnya sama-sama kamu ketemu di sorga? Jumat ke masjid, Minggu ke gereja. Itu beda. Gitu, itu semua agama sama. Oh enggak bisa. Ya masa orang-orang yang normal dengan kaum alfabet sama-sama ketemu di sorga? Lu gimana sih? Jangan sama-sama kan, jangan ya. Itu dia. Jangan lu bilang berbuat baik ke sesama manusia itu udah cukup buat masuk surga. Percuma kalau lu berbuat baik ke sesama manusia tapi sama Sang Maha Pencipta lu jahat. Lu mau fitnah bahwa Tuhan yang maha besar ini mengecil, masuk ke bumi cuma 3,5 tahun menjabat gitu. Itu kan fitnah semua gitu. Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu. Lu fitnah bahwa dia seperti itu. Kenapa beriman dari fitnah? Berarti maksud saya, Bang, Muslim itu saya merasa gimana ya, payah jadi masuk surganya. Soalnya katanya harus ibadah, sholat tepat waktu. Udah pasti juga. Berarti kalau kata saya, Bang, tadi kan ada juru selamatnya tadi kata saya, Bang. Iya kan? Ya. Betul. Nah, berarti udah membantah perkataan dari Al-Qur'an itu berarti. Yang mana? Perkataan yang mengatakan satu kali kamu meninggalkan sholatmu. Gimana? Enggak ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Al-Qur'an yang mana ya? Enggak ada, Bro. Di dalam Al-Qur'an enggak ada seperti itu. Di ayat mana? Coba Bang ya, saya lihatin dulu. Oke, Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Ini terakhir sebelum kembali ke Gurunda, Ikhwan. Mungkin kawan-kawan kekristenan yang menonton, kalian itu merasa jijik dengan 72 bidadari di dalam surganya Islam ya, mungkin begitu. Cuma kita bertoleransi aja. Kami pun merasa jijik ketika ada surga yang di dalamnya itu Tuhan mengawini manusia-manusianya gitu. Kami nggak bisa. Gua cowok, bre, nggak bisa gue jadi istri seorang pria, nggak bisa gue. Itu aja sih paling. Silakan Gurunda kami. Oke, baik. Saya pamit dulu, Bang. Saya malas mendengar kata jijik itu, Bang. Pamit dulu tadi saya. yang 72 bidadari itu loh. Silakan, Bang. Iya, saya pamit ya. Iya, silakan. Silakan. Ya, semoga edukasi ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, jangan memecah belah gitu. Amen. Oke, Bang ya. Saya pamit dulu, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Yuk. Jadi kalau di Islam itu ketika umat Islam itu kemudian meninggalkan ibadah sholat, Al-Quran memberikan solusi. Apa itu bertaubat? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat. Orang bertaubat dari melalaikan sholat, berbuat maksiat, bertaubat dari melakukan pelanggaran. Lalu mereka beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Ini di Islam. Jadi kalau Anda mengatakan malas karena banyak perintah, ya memang kayak begitu. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah
fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Yesus ditanya di dalam Matius 19, bagaimana caranya aku masuk ke dalam surga wahai guru? Kata Yesus, jika engkau ingin masuk surga, taatilah segala perintah Allah. Itu kata Yesus. Berarti memang ketaatan kepada perintah Allah ya membuat kita itu siang malam harus taat kepada perintahnya. Kalau tidak mau taat kepada perintahnya ya jadi hewan. Hewan itu tidak memiliki perintah. Tidak ada yang datang kepada mereka sebagai nabi untuk mengajarkan mereka mentaati perintah. Laksana Anda ingin terima gaji yang kerja. Jangan menghayal terima gaji Anda cuma tidur ngongkang-ngongkang kaki. Nggak mungkin, nggak bisa itu. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, walladzina amanu wa amilus salihah lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan ditempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga. Ini jelas ini. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Jelas. Lalu Allah mengatakan, ini adalah jaminan kepada orang Islam ini. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini umat Islam itu, betapa disayangnya umat Islam itu. Mereka beriman, ketika mereka lalai, mereka melakukan kesalahan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kata Allah, itu jelas nih. Ini umat Islam. Jadi umat Islam selama mereka tidak mati dalam kekufuran, menyembah kepada makhluk selain daripada Allah yang disebut tagut, maka mereka kemudian di dalam hidupnya melakukan kebajikan, beriman kepada Allah, niscaya dosa-dosanya dihapuskan. Itulah keindahan dan kemenangan yang agung dalam ajaran agama Islam. Nah, sementara kalau teman Kristen saya ditanya satu aja pertanyaan, Kristen itu baik, santun, sopan, kasih. Tetapi ketika mereka ditanya, adakah jaminan kepada orang-orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, agar mereka yang menyembah Yesus ini kelak akan mendapatkan warisan berupa surga? Tunjuk dalilnya di mana? Gak ada dalilnya. Gak ada. Gak ada sama sekali. Jadi Islam di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, sekali lagi, sedikit lagi ya teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya mengatakan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran bahwa siapa yang mendirikan sholat, yang saudara tadi katakan berat, kenapa saya tidak Islam? Berat. Ya memang kayak gitu. Saifuddin Ibrahim murtad karena berat menjalankan sholat. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mendirikan sholat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membayar zakat, yang menjaga dirinya dari persinahan, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang diberi warisan, walladzina hum ala shalawatim yuhafizun ulaika hum warithun. Mereka inilah orang-orang Islam yang tadi itu rentetannya salat, puasa, zakat, tidak berzina, menjaga diri dari perbuatan, melakukan amanah dengan baik. Mereka lah yang diberi warisan, alladzina yarisunal firdaus, yaitu warisan firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi Islam itu ibadah, sudah ada warisan, yaitu surga firdaus. Ya, silakan. Kata si abang tadi nggak ada jaminan masuk surga, kan ada teks. Ini saya
Iya. Pernah saya dengar teks dari kitab saya lah. Iya, silakan. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Itu yang menurut Anda, menurut Abang itu kan itu nggak bisa. Ini Yesus berkata. Iya. Ya. Betul. Terus? Ya. Anda bisa mendudukkan diri Anda sebagai Kristen yang menyembah Yesus ini sebagai orang yang duduk di sini. Iya. Gak bisa, Bang. Kenapa? Yesus itu jalan. Jalan kebenaran dan hidup, Bang. Itu. Iya, tunggu. Kita jadikan dulu Yesus itu jalan. Iya. Yesus di sini tujuan atau jalan? Jalan, tujuan. Abang kalau mau ke rumah itu kan ada jalannya juga, Bang. Iya, betul, saudara. Itu kan surga. Ke rumah Abang itu rumah Abang, itu surga Abang. Itu jalan kebenaran. Baik. Baik. Sederhananya gini, jalan menuju kantor Anda apakah sama dengan jalan yang Anda lalui? Kantor dan jalan menuju kantor apakah sama? Kami tidak menbilangkan begitu, Bang. Itu kan ajaran dia yang kami ikuti. Berdoa gimana? Jangan Abang bilang kantor Abang begitu. Tunggu. Ini analogi. Yesus kan jalan, yang menjadi tujuan kan Bapa. Yesus jalan menuju Bapa. Iya kan? Nah, sekarang apakah jalan dan kantor itu adalah sama? Jalan menuju ke Monas dengan Monas apakah sama? Jalannya sama. Monasnya dengan Monas dengan jalan menuju Monas sama? Hah? Jalan menuju Monas dengan Monas itu sama? Jadi nggak logis, Bang. Jalan ke Monas itu sama dengan jalan. Hah? Monas dengan jalan menuju ke Monas apakah sama? Jalan ke Monas itu sama. Jalan ke Monas, tujuan ke Monas itu sama. La haula wala quwata. Jangan Anda buat Anda seakan-akan pura-pura nggak ngerti gitu loh. Bukan ngerti, Bang. Rumah sekolah dengan jalan menuju rumah sekolah apakah sama? Jalan yang sama. Berarti kan? Jalanan yang Anda lewati, kok mendadak dol? Jalanan yang Anda lewati menuju ke sekolah apakah sama antara jalanan dengan gedung sekolah? Jadi saya jadi liar untuk apanya, Bang, menanggapi perkataan Abang ini. Ya, karena memang kepura-puraan itu Anda harus lakukan karena Anda keciduk menyembah jalan. Anda pergi ke sekolah, tapi Anda tidak sampai ke sekolah. Kenapa? Karena jalanan ini yang Anda anggap sekolah. Anda tidak sampai kepada Bapa karena Yesus yang Anda sembah. Yesus itu cuma jalan. Anda tidak akan sampai ke Monas karena jalanan menuju ke Monas, jalan Tamrin, Anda anggap itu adalah Monas. Tidak sampai ke Monas Anda. Jalan-jalan, Bang. Nah, Yesus jalan-jalan, tujuan-tujuan, beda kan? Ke surga, menuju ke Bapa. Ya, menuju kerajaan. Ya, siapa yang harus disembah di situ? Jalanannya atau tujuannya? Tujuannya dan jalannya. Salah Anda. Salah. Anda berarti pembohong ketika Anda mengatakan jalanan ke sekolah adalah sekolah. Anda pendusta berarti. Saya meyakini Tritunggal. Nah, itu dia. Apakah mungkin Anda mengatakan bahwa Monas itu adalah jalan itu sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Monas tanpa jalanan menuju Monas, Monas tetap Monas. Itulah kelebihan dari Bapak saya. Bukan kelebihan, itu kekurangan Anda sebagai orang yang antikristus. Itulah kekurangan Anda. Masakan Monas Anda katakan adalah jalanan? Jalanan itu lain. Jalanan itu adalah titian menuju ke Monas. Jangan Anda samakan. Jangan Anda samakan. Jauh. Tafsiran Abang jauh dari situ, Bang. Jalan itu dia menunjukkan jalan untuk ke Bapak itu ini.
Kamu Ya iya betul. Yesus itu memberikan rambu-rambu menuju kepada Bapa. Apa rambu-rambu itu? Aturan. Makanya dikatakan, apabila engkau ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, turutilah, taatilah segala perintah Allah. Iya. Mana perintah Allah yang Anda taati sehingga Anda menyembah Yesus? Mana perintahnya? Sembahlah Yesus. Mana? Tunjukkan, tertulis di mana? Saya kurang apa bang dalam Alkitab saya bang. Aku cuman apa? Ini kalau kata abang tadi, di mana dia mengatakan bahwasanya dia adalah jalan, dia adalah Tuhan, dia adalah apa? Gimana tadi kata saya bang? Saya tunjukin Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6 ini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Apa? Jalan. Yesus itu jalan. Apa itu jalan? Pintu. Abang meyakini kemarin Nabi Isa, ya, itu jalan yang lurus. Kenapa abang ada kutipan begitu di dalam Al-Quran abang? Ya, betul. Isa itu adalah jalan yang lurus. Iya, kenapa nggak bang? Itu Nabi Isa menurunkan apa? Alkitab apa? Injil kan? Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah ketetapan-ketetapan hikmat Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya itu? Menyembah Allah dan mendudukkan aku sebagai nabi. Iya, kan katanya kan Nabi Isa itu dia yang tahu bahwasannya dia jalan yang lurus dan dia akan tahu hari kiamat. Betul nggak bang? Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Maksudnya, betul bang. Ketika harus mengikuti Nabi Isa. Ya, kami ikuti beliau. Beliau menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah. Beliau mengajarkan dirinya sebagai nabi. Kami beriman kepada beliau. Dia adalah nabi. Apa yang salah? Jalan kami sudah lurus. Kenapa abang lebih gimana saya bilang? Lebih mengimani Nabi Muhammad? Padahal dengan mengimani Nabi Isa sebagai nabi bagi Bani Israel, itu artinya kami mengikuti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lebih banyak si abang mendoakan Nabi Muhammad sebandingkan daripada nabi-nabi yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, kepada umat Islam, umatnya. Tidak ada katakannya bang, Nabi Muhammad itu jalan yang lurus, padahal sementara ada ini perkataan. Ada dalam surah Yasin itu, ala siratal mustaqim. Ada Nabi Muhammad jalan yang lurus. Jalan yang lurus maaf ya. Dan akan maaf kamu ya. ke dalam surga. Kalau mau bukan lihat aja di perjanjian lama. Begitu aja semua. Lihat aja di perjanjian lama supaya ketahuan mana yang mana yang salah, begitu aja. Jangan berdebat. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab kita. Nabi Muhammad belum kita tahu. Supaya abang tahu bang. Mana? Begitu. Gimana? Padahal sementara Nabi Muhammad kita belum tahu di mana. Kalau udah ada dalam tadi surga, kan saya sudah membacakan dalilnya, Bung. Jangan kau mengira bahwasanya orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah meninggal. Sesungguhnya mereka itu berada di sisi Allah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal, akan tetapi ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rizki. Beliau enggak mati. Beliau hidup, berada di sisi Allah. Ini dalilnya Al-Quran surah Ali Imran. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, coba Anda lihat, Yesus mati terkutuk, dia membatalkan hukum Taurat. Apa dalilnya? Apa kemudian hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Loh. Siapa bilang tidak mati terkutuk? Baca Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib. Gak bisa Yesus itu ke surga, gak bisa. Dia ke neraka. Itu mati terkutuk itu bang. Itu menghapus dosa manusia. Manusia itu. Siapa lagi? Dia disalibkan untuk
Oh, enggak ada. Itu ajaran Kristen itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan tidak mengajarkan itu. Itu Kristen punya merek kalau itu. Saya kan gak bahas, cuma ngomong aja. Cuman ajaran Kristen yang mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, siapa musuh Anda? Terangkan saya. Siapa aja yang tidak suka dengan kita. Siapa yang tidak suka dengan Anda? Kalau kita tidak suka, kita tidak ngajarin. Saya ajarin tentang Bible, Anda tidak bayar saya tidak dikasih honor, beda dengan pendeta. Wujud bahwa saya mengasihi Anda. Kenapa Anda jadikan saya musuh? Katanya jalan kasih, kok memusuhi saya? Iblis musuhmu bukan iblis. Gimana cara ngasih ini iblis? Iblis musuhmu enggak? Bentar, iblis musuhmu enggak? Jadi masalah iblis mana? Iblis mana ya iblis? Makanya kamu itu mengasihi musuh. Iblis yang menyebabkan Yesus disalib, Anda mengimani karya iblis karena Anda mengasihi dia. Pertanyaan abang kayak anak SD. Anda kan tadi mengatakan Anda mengasihi musuh. Saya tanya, iblis itu musuh Anda atau bukan? Wujud iblis saja saya belum pernah lihat. Saya tanya, iblis itu musuh Anda atau bukan? Saya bilang, saya belum pernah melihat wujud iblis. Oh, kawannya, Pak. Kawannya. Kalau iblis Anda katakan musuh Anda, berarti Anda harus kalau Anda tidak bermusuhan dengan iblis, berarti Anda berteman dengan berteman dengan best friend iblis, padahal dia nggak ada apa-apa yang Tentara Romawi musuhmu bukan? Tentara Romawi musuhmu bukan? Saya tidak tahu. Yang menyalib Yesus, itu musuhmu bukan? Malah sama namanya. Orang sakit semua ini Bang Cuma. Dengan siapa yang tidak suka dengan Yesus? Kena sekat berudah, kena sekat ini. Anda yang tidak suka dengan Yesus, karena Yesus mengajarkan dia hanya jalan, malah Anda sembah. Maksudnya? Kenapa Anda menyembah Yesus? Ya dia jalan kebenaran dan hidup. Iya, dia kan jalan. Menyembah Yesus kan itu jalan kebenaran dan hidup, Bang. Iya, dia kan jalan. Dia kan jalan menuju kepada kan begini, Bang. Di Al-Qur'an Anda juga mengatakan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada jalan. Maaf ya, Bang. Nabi turun dulu. Iya, silakan, Bang. Nabi Isa itu adalah jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan. Makanya Bani Israel kenapa tidak menuhankan Yesus? Kok Anda yang tidak tahu apa-apa, hidup 2000 tahun dari sana, tidak mengerti kitabnya orang Yahudi, malah Anda menuhankan anak Maria. Siapa yang ngajarin? Siapa ayo? Sampai jatuh toples loh dialog. Gimana? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Dan saya nggak ngerti maksudnya. Ya sudahlah kalau itu aja Anda. Ardian, kalau kau mau menangis, menangis dulu baru ngomong. Sejak kapan saya nangis, Bang? Untuk apa nangis? Ini kan debat yang apanya? Kenapa? Cuma saya pertanyaan. Apa yang nangis, Bang? Biasa aja. Gini loh, ditanya sama Bang Juma, yang menyuruh kamu menyembah Yesus itu siapa? Iya, musuhnya. Yang ngajarin kamu siapa? Iya, musuhnya. Musuhnya? Ya, saudaranya Yudas. Kan musuhmu kan iblis. Nggak mungkin kamu berteman dengan iblis. Saya bilang musuh saya iblis, Bang. Kalau bukan musuh berarti teman. Tidak ada. Berarti temanmu iblis. Ya, saya bilang menemani iblis, Bang. Ya, iya, teman atau musuh? Kalau Anda tidak menemani berarti musuh. Pertanyaan saya, Bang, macam kan. Itu malah saya. Loh, iblis, menurut Anda iblis itu ada atau tidak? Menurut abang, iblis itu musuh abang nggak? Jelas. Musuh. Ya udah. Itu musuh nyata itu bagi kami. Itu musuh kamu. Saya merasa. Nah, kalau Anda musuh iblis gak? Temennya. Kamu musuhan dengan iblis atau berteman dengan iblis? Jawab aja, Dian best friend. Makanya jangan jualan kasih. Kali dikatakan ya Bani Adam la tak butuh syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Anak Bani Adam, jangan kau bekerja sama dengan setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Jelas musuh kami iblis.
Nah, sekarang untuk kamu, bagaimana? Iblis musuhmu atau kawanmu? Iblis itu wabarakatuh. Ya ini Bingung dia. Kasihi musuhmu. Saya tanya, iblis itu musuhmu atau temanmu? Ngapain Anda musuhin iblis? Loh, Anda musuhan dengan iblis. Aduh, lebih kau tidur Bro Ardian. ini main report aja deh. Ini aja Bro Ardian, ini udah pagi, lebih baik kau tidur lah daripada begini kau nangis di sini. Salam toleransi ya. Oke, Bang. Nah, oke Bang. Iya, yuk. Sama ini Ardian, satu kita nggak bisa ngikut Yesus sepenuhnya itu karena Yesus nggak ngajarin nikah gitu loh. Susah kita. Ya udah. Negaraan juga Yesus nggak ngajarin gitu. Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah. Oke. Wah, guru nakris. Kita terakhir nih pasien terakhir ya. Dia. Di dalam kitab dia diajarkan kasihi musuhmu. Iblis musuhmu bukan? Bingung dia jawab, ini gimana ini? Kalau saya jawab musuh, maksud saya ngasih iblis. Oke, kita panggil pasien terakhir sebelum ditutup. Pak Michael Ponelo, selamat pagi. Pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Enggak, Pak. Pagi, Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. 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 Pak Michael Muslim? Kristen. Hah? Kristen. Oh, Kristen. Astagfirullah. Kita yang terakhir pasiennya. Assalamualaikum ya. Hanya keluarga muslim, Bang. Keluarga muslim. Loh, di dalam kitabmu kan dilarang, Bang, ngucapin salam. Oh, enggak ada dilarang di Alkitab. Wah, ini gawatnya orang Kristen kalau nggak pernah baca Bible. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, Bang, sampai 11, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan jahat. Itu kitabmu sendiri yang ngomong, Bang. Itu konteksnya beda, Bang. Nah, konteksnya gimana, Bang, menurut Anda, Bang? Coba cerahkan kami coba. Ya, konteksnya itu kan bicara soal ketika kita membawa kabar baik dan ditolak. Nah, itu baru kita tidak memberi salam. Kabar baik. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini maksudnya apa, Bang? Kristen kan? Apabila ada orang datang dan dia tidak beragama Kristen, Bang, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Kan begitu. Iya, jadi bukan kita yang nyamperin dia. Bukan kita yang nyamperin dia, dianya bertamu ke kita gitu loh. Hati-hati loh, pendeta loh ini Michael ini. Oh, alah. Bang, emang Muslim nggak percaya Injil? Kalau yang Injilmu tuh ya nggak percaya, orang penulisnya aja nggak jelas. Bahasanya aja Yunani. Kan saya tahu keluarga saya kan banyak Muslim. Jadi mereka percaya kitab Mazmur sama Injil. Jadi ya karena keluarga Anda nggak baca Bible dengan baik. Coba kalau keluarga Anda baca Bible dengan baik, Bang, pasti setuju dengan saya bahwa kitabnya Kristen itu bukan Injil yang dimaksud Al-Quran. Saudara saya yang Muslim maksud saya, Bang. Ya udah, kenapa bawa saudara sih? Saudara Anda itu belum pernah baca Bible. Beda dengan kami. Ketika saya membaca Bible, ternyata Bible ini bukan kitab Injil yang dimaksud Al-Quran. Udah. Kenapa sih Anda bawa saudara Anda? Anda aja mewakili diri Anda. Saudara Anda tidak menuhankan Yesus. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda berbeda Tuhan dengan saudara Anda? Saya nggak bawa saudara, saya kan lagi sebut assalamualaikum. Ya tadi ngomongin saudara. Kan saya bilang assalamualaikum. Lalu dari pihak siapa tadi itu bilang bahwa kenapa bilang assalamualaikum? Michael ngerti nggak? Saudara arti saya banyak yang Muslim. Arti assalamualaikum ngerti nggak apa? Ngerti lah, Bang. Apa itu, Bang? Ya anak kecil aja tahu lah masa. Ya apa itu? Apa?
Itu kira-kira keselamatan dari Yesus apa dari siapa itu? Assalamualaikum. Nggak perlu dijawab lah. Assalamualaikum. Ya udah turunlah kalau begitu, nggak mau jujur ah. Pendeta ini, Bang Andi, kasih Biar gurunda. aja, Bang Andi. Biar Mungkin bisa dibahas yang lain lah, jangan bahas yang Oke, hal-hal silakan. yang- Mau bahas apa, Bang? Mau bahas apa, Bang? Silakan. Bahasa apa bang? Nggak, saya Apa? cuma mau nanya Oh, mau tujuan nanya. daripada live ini, tujuannya yang paling utama itu seperti apa? Menangkal amanat Tujuannya agung, itu Pak Pendeta. menyadarkan orang. Tujuannya itu menyadarkan orang supaya jangan menyembah anak manusia. Ya. Sama menghalau amanat agung. Kenapa menangis bang? Ya Nggak alhamdulillah menangis, lagi Bang. ketawa ini, Apa lagi yang kita ketawa. lakukan ini, Kirain menangis. Lagi ketawa. Oh ketawa. alhamdulillah apa yang kita lakukan ini, Bang, Alhamdulillah. hasilnya sangat memuaskan bagi kami. Kayaknya ini muslim Hampir ini. tiap malam kita mensyahadatkan orang. Kayaknya muslim ini pura-pura ini ah. Bagus bang, setuju bang. Kalau mereka mau kan itu kan hak mereka ya. Ya, itu. Iya, Iya. Jadi itu tujuannya ya berarti ya. iya. Untuk menyadarkan orang ada nih salah satu contoh tadi ada seorang cewek naik ke sini. Tadinya pacaran sama Kristen. Ya, setelah kita mendengarkan apa yang kita paparkan, sadar dia kalau Islam itu tidak membolehkan menikah beda agama. Salah satu contoh itu kemarin ada juga orang yang sudah dibaptis, murtad dia, kita sadarkan, alhamdulillah bersadat kembali. Nah itulah manfaat-manfaat yang diperoleh dari para netizen, begitu. Yang paling gampang nih bang kemarin itu ya, setelah kita baca Bible, ternyata Yesus itu mengaku dirinya utusan, dia bukan Tuhan bang. Itu intinya bang. Oh gitu. Iya bang. Dari Bible mana bang? Memang ada 1000 Bible bang, kan cuma satu. Bible itu banyak. Bible LAI, Bible LAI. Anda mau yang versi apa? AYT, Kringket, FAYH, apalagi yang mana yang mau dipakai nih? Yang versi BIS, King James, Celeber, NIV, bukan Celebus ya, Celeber, Bible Reseptus, Reseptus, Bible, Bible berjalan Yang mana? atau Bible Ayo, pilih berjalan yang mana, atau Bang? Pilih salah satu bang. Bible Pilih yang mana, berjalan atau Bible stasioner? Yang mana nih? Nah, Jadi Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus kehendak siapa bang? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, coba fungsikan Roh Kudus, buktikan kalau di Bible itu Yesus Tuhan. Buktinya bahwa dia Tuhan terlalu banyak, Pak. Di mana satu aja bang? Satu saja. Ibrani. Oh, lari ke Ibrani. Pertanyaan Ibrani. 13. Ibrani Paulus kawanku. Pernyataan Yesus bang. Pernyataan Yesus sendiri kalau dia Tuhan itu yang mana? Kalau nggak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, KPR atau enggak Wahyu. Oh ya 13 katanya. Waduh, data keluar ini. Keluar data. Itu kan kurios bang, bukan Tuhan bang. Boleh juga dibaca Matius pasal yang ke-28. Matius nomor berapa bang? 28. Ayat 16 dan seterusnya. Pembukaan amanat Segala agung. kuasa baik yang ada di bumi dan ada di surga telah diberikan kepadaku, itu ya. Bukan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang lebih ditunjukkan Yesus kepada mereka. Iya bang ya? Ya terus ya, baca terus itu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi Iya. beberapa orang ragu-ragu. Kok ragu-ragu bang? Iya, makanya baca terus biar Yesus jelas. mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan kuasa bang. Ya, terus sampai Yang memberi kuasa siapa bang? baca dulu sampai selesai. Sampai Ya diberi kuasa di surga dan di bumi bang. Nah sekarang siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Oke. Jadi saya sudah pergi di mana Yesus terangkat ke surga. Saya nggak nanya itu. Ini Ya, kan Abang data udah Anda pernah nih. ke Israel, Ini, kan? yang memberi kuasa kepada Yesus siapa Ya, bang? tunggu sebentar, saya akan jelaskan. Enggak usah dijelaskan, langsung aja. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Saya akan jelaskan dulu mengenai Ya ini penjelasannya bagaimana dia ditanya. terangkat ke surga. Saya nggak nanya diterangkat. Kan data Anda nih.
Saya udah bacakan. Boleh dong saya nanya. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Bapa yang memberi kuasa. Oke, baik. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan kok diberi kuasa oleh Tuhan? Waktu dia menjadi manusia, Bang. Oh, berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia menjadi manusia, tapi dia itu Tuhan. Oke, jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Coba baca gini, jadi gini ceritanya. Saya ceritanya kan bagaimana? Israel nih, Bang. Abang udah kesana belum? Kemana? Belum. Belum ya, Bang Bibel ya. Oke, Anda juga saya udah kan kesana belum? pergi di mana Yesus terangkat nih. Jadi saya kan pelajari di sana. Di mana sih? Yesus terangkat ke sorga. Oh, terangkat. Ya. Terus ngapain di Jadi surga? kan dia kan benar terangkat ke sorga dari Muslim. Gimana, percaya nggak kalau dia Salah, terangkat ke langit. Terangkat ke langit kedua kalau di kita. Di Bible juga ke langit, nggak ada ke surga. Langit kok. itu dalam bahasa aslinya itu artinya sorga. Oh, bukan, salah. Uranon. Uranon, Bang. Dalam surga itu paradiso. Kalau bahasa Ibrani-nya Samayim, langit. Ya. Nah, surga itu Gan dalam bahasa Ibrani itu. Sebenarnya kalau dalam PB itu nggak ada surga. Surga dalam Greek itu Elysium. Nah, Elysium tuh nggak pernah nyampe ke PB. Mentok Oranon. Oranon ya langit. Terlalu banyak langit itu artinya sorga. Kalau Ya udahlah, terserah lah. Terus itu artinya arti ini tuh datang dari siapa? langit Udah, itu terusin. sorga itu. Terusin, Coba Yesus baca- di surga. baca lagi. Yesus di surga lagi ngapain? Yesus ke sorga dalam Yohanes 14 itu dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Oke, jadi di surga itu ada Yesus, ada Bapa. Tuhan ada berapa di sana? Sebentar. Ya udah, langsung aja ke surga udah. Di surga Sekarang itu saya ada tanya Bapa, ada stop. Kenapa? Ini waktu. Yesus Ya, di surga kenapa itu kita ada Bapa. begitu percaya? Dengerin Kenapa dulu. kita itu? Jangan kita khotbah itu gereja, percaya? Jangan khotbah gereja. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus, ada berapa Tuhan di sana? Tuhan itu esa, Bang. Ya, yang esa siapa? Yang mana yang esa? Satu. Bapak dan Yesus sama. Jadi gini, Gini lagi. Alkitab itu, pengertian Alkitab bisa dijelaskan secara monoteisme. Enggak usah ya. Yang mana yang Bisa monoteis? juga dijelaskan secara tritunggal. Kalau Anda bertanya bahwa Tuhan itu ada berapa, Tuhan itu esa satu. Oh, ya, kalau yang esa itu satu siapa? Tuhan Yesus itu esa. Oke, kalau Bapak? Dia juga esa. Berarti ada berapa yang esa? Tuhan itu hanya satu. Tuhan Ya, itu kalau Allah satu yang namanya siapa? namanya itu dia itu menunjukkan dirinya di dalam Ya, saya nggak menunjukkan diri. Namanya siapa kok diri? Namanya siapa yang esa itu? Dia namanya Tuhan Yesus. Ketika Berarti dia Bapak bukan Tuhan. Bapaknya bukan Tuhan. Kalau secara monoteisme tidak ada bapaknya. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Nah itu ketika Ngerti- Yesus itu ngerti duduk di sebelah monoteisme kanan nggak? Bapa itu ada berapa orang di situ? Duduk Itu di sebelah kanan itu Bapa. istilah itu. Kok Sebelah kanan istilah? Sejak kapan penglihatan bisa diartikan istilah? Oh. Itu kan para Istilah murid di sebelah mengatakan kanan itulah yang maksudnya dia yang berkuasa. Jadi segala kuasa Allah itu, segala kuasa YHWH diberikan kepada dia. Anda ini belajar ilmu asumsi di mana sih, Bang? Bukan Sejak asumsi, kapan ada dalilnya dalam penglihatan- firman Allah. sejak kapan penglihatan bisa diartikan istilah? Itu bukan Saya penglihatan. melihat Anda merokok. Apakah apa istilahnya Anda merokok? Sejak kapan penglihatan itu bukan artinya penglihatan. Itu bukan penglihatan, tapi Kok bukan penglihatan pernyataan gimana? firman. Waduh. Baca dalam Mazmur, Bang. Di Mazmur pasal 110. Mazmur apa hubungannya Mazmur sih? Mazmur nggak ada Yesus. Kalau Mazmur ya di iya situ. bukan penglihatan Mas, lagi gimana sih? Gini, perjanjian lama itu ada Injil dalam perjanjian lama. Yang disebut kitab Injil dalam perjanjian Kemana-mana, lama. jangan usah kemana-mana. Sekarang. Yesaya dan Mazmur. Stop. Di surga itu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dalam monoteisme tidak ada pengertian Bapa dan Anak. Oke, baik. Artinya Tuhan Anda satu di surga Yesus. Artinya punya fisik. Iya, dia berwujud. Anaknya Maria. Ketika dia berwujud menjadi manusia berinkarnasi, anaknya Maria. Sekarang di surga bukan lagi anak Maria.
Sekarang di sorga dia adalah Tuhan. Dia pernah berkata bahwa ibuku itu adalah Tuhanmu yang di surga itu anaknya Maria atau bukan? Secara kealahannya. Jangan secara, jangan nanya secara. Iya, dalam prinsip kealahannya udah tidak, Bang. Oke, kalau begitu anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Maria itu kan dia itu hanya dipilih untuk. Saya nggak nanya dipilih yang enggak. Saya nanya anaknya Bunda Maria namanya Yesus kemana? Yesus ada di sorga. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria. Dia hanya meminjam kandungannya. Meminjam lagi, meminjam rahim. Ini kok bahasanya begini banget sih. Tuhan ngilangin perawan orang. Begini Pak Michael, jujur dong. Tuhan Anda itu di surga, dengerin terakhir dari saya ya. Tuhan Anda di surga itu yang namanya Yesus, anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria secara manusia. Oke, berarti Tuhan Anda anaknya orang, betul? Nanti Maria nyebut Yesus di surga apa ya? Maria itu dia itu mengandung bukan dari persetujuan. Saya nggak nanya mengandung. Terakhir ya. Allah. Terakhir. Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Allah itu Esa. Enggak nanya ke situ. Jadi Allah itu berinkarnasi nanya ke situ kesimpulannya. Harus lahir sebagai manusia. Kesimpulannya nggak nanya ke situ. Lalu dia itu enggak harus nanya lahir ke situ. dari Maria. Ala pendeta begini nih. Sekarang ketika dia lahir dari Maria, dia menjadi manusia 100%. Kenapa dia harus menjadi manusia? Jawab dengan tegas. Tuhan Anda itu anaknya Maria atau bukan? Secara manusia ketika dia berinkarnasi ya. Oke, sekarang di surga Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Kalau di surga dia Allah yang esa, dia Tuhan. Berarti bukan lagi anak Maria yang di surga? Statusnya demikian, ya. Oke, sekarang anak Maria kemana? Loh, tadi bilang kan sudah naik ke surga. Ya, berarti tapi statusnya dia sebagai Allah sekarang. Jadi lu menghilangkan anak orang? Bukan menghilangkan anak orang, Bang. Artinya lu memutuskan antara anak dan ibu, lu putusin? Bukan, nggak ada yang memutuskan. Ya, berarti Allah itu, kalau Anda nggak memutuskan, Allah itu memilih Maria sebagai perawan yang nggak nanya suci itu. Untuk supaya dia berinkarnasi menjadi manusia. Saya nggak nanya ini itu. saya harus jelaskan juga karena berkaitan. Nggak perlu dijelaskan, orang nggak ditanya kok. Sekarang Tuhan Anda itu di surga anak Maria atau bukan? Terakhir nih. Kalau dia di surga dia Allah, bukan anak Maria. Apakah Yesus di surga punya fisik? Punya. Oke. Karena dia sudah menjadi manusia. Oh, apakah itu Tuhan Anda yang punya fisik? Ya, Tuhan saya. Oke. Apakah itu fisiknya anaknya Bunda Maria? Fisiknya anaknya Maria pada waktu dia menjadi manusia. Ya, sekarang waktu di surga ini masih manusia atau tidak? Dia sudah menjadi 100% Allah. Manusianya kemana? Dalam wujud dia itu berwujud sebagai manusia, tapi dia itu Allah. Manusianya kemana? Manusianya kemana? Dia itu Allah dalam wujud manusia. Saya nanya manusianya Yesus ini di mana? Manusianya bagaimana? Dia itu Allah sudah menjadi Allah. Berarti nggak punya fisik? Oh, punya fisik. Oke, berarti Tuhan Anda punya fisik. Itu ada ayatnya, tidak ada seorang yang bisa melihat Allah tetapi melihat Yesus yang adalah artinya Allah. Tuhan Anda anaknya Maria Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kamu melihat saya, kamu melihat Allah. Berarti Tuhan Anda sekarang di surga anaknya Maria yang pernah disunat, betul? Dia ketika di sorga dia itu bukan anak Maria, tapi dia Allah. Ngilangin anak orang. Hilangin anak orang, lapor polisi nih. Oh, nggak ada yang hilangin. Anak orang dihilangin. Mungkin kalian sudah dengarkan beritanya. Itu. Ada lagi pertanyaannya, itu kan sudah Anda nggak jawab ini muter-muter gitu loh. Nggak muter-muter, saya sudah jawab. Sekali terakhir ya. Di surga itu Yesus punya fisik. Oke? Ya. Itu Tuhan Anda. Ya. Oke, apakah fisik ini anaknya Maria? Loh, kok nanyanya bolak-balik melulu, kan udah dijawab tadi. Enggak nanya kok, diputar doang. Apakah fisiknya? Pertanyaannya itu terus. Iya, Anda nggak mau jujur. Jadi gini, oke, saya jelaskan. Allah berinkarnasi. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya berinkarnasi. Ya, lewat Maria, dia menjadi manusia 100%. Tapi dia jadi 100% manusia, dia itu mati,
Dia bangkit, lalu dia naik ke sorga, disaksikan oleh banyak saksi. Dalilnya ada. Nah, ketika dia berada di sorga, dia itu adalah Allah. Jadi Allah kalau itu, ditanya itu, Allah itu punya visi nggak? Allah itu punya visi nggak? Allah itu roh. Ya, Yesus. Tapi dia telah berinkarnasi menjadi manusia berwujud. Dia adalah gambar cahaya kemuliaan Allah. Itu di dalam surat Ibrani. Di dalam Matius juga dikatakan. Yohanes bilang, Yohanes Pembaptis berkata bahwa tidak seorang pun melihat Allah, tapi melihat Isa Al-Masih yang adalah Allah menjadi manusia. Nyambung nggak sih bahasa Indonesianya ini, Pak? Oh, nyambung. Nyambung ya. Nyambung. Sebelum saya tidur terakhir nih Pak ya, dengarkan baik-baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Di surga itu ada Allah Bapa, ada Yesus. Ada berapa oknum di sana? Di surga itu Allah itu esa secara monoteisme. Oke, kalau Yesus? Yesus itu Allah, Allah itu satu. Berarti Allah punya fisik. Allah punya fisik. Yakin? Punya wujud. Yakin nanti dia akan datang kembali dalam kitab Wahyu dikatakan. Oke, jadi Ditulis Tuhan oleh murid Yesus Yohanes. Jadi Tuhan, stop, sudah selesai. Jadi Tuhan Anda laki-laki, anaknya Maria yang pernah disunat, betul? Betul. Oke, selesai. Ketika dia menjadi manusia. Oke, selesai. Udah. Tapi dia Allah, makanya pada waktu dalam Matius dia berkata segala kuasa itu adalah milik dia. Udah lu di surga dan di bumi. Udah lu akui tadi Tuhan lu anaknya Maria laki-laki, udah. Selesai. Selesai Pak. Iya, pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Karena dengan dosa-dosa setiap kita manusia. Ini kamu ditanya di surga, lu lari ke bumi. Ditanya di bumi, lu lari ke surga. Kenapa sih suka lari-lari? Jadi pertanyaannya itu makanya harus udah kena skak itu Bang Andi, Tuhannya anak orang. Makanya sekarang gini, dalam Alkitab, kenapa orang Kristen begitu percaya Yesus adalah Tuhan? Karena dia sendiri yang mengatakannya. Pada waktu sebelum dia naik ke sorga, dia bilang dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Inilah terus makna kenapa dia yang sekarang duduk di sorga? Kenapa nggak di bumi? Nah, kalau kenapa dia kabur dari tanggung jawab? Berarti dia nggak masuk surga. Kalau dia berkata bahwa siapa yang percaya kepadaku akan masuk dalam kerajaan surga. Lah kan tinggal naik terus turun lagi, susah banget. Silahkan guruna. Jadi dia itu benar-benar naik ke surga, menunjukkan bahwa dia adalah kebenaran gitu. Pak Mikail, coba dan dia memberikan jaminan kepada orang-orang yang percaya gitu. Pak Mikail, coba Anda naikkan sedikit level pengetahuan Anda ketika Anda berdialog dengan orang Islam. Bedakan ketika Anda berdialog dengan jemaat Anda di gereja. Gini Pak, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah berhenti menjadi pencipta langit dan bumi? Pernah berhenti menjadi Tuhan? Oh tidak pernah, dia tetap Tuhan. Lalu ketika dia menjadi manusia? Dia tetap Tuhan. Berarti Yesus datang sebagai Tuhan. Anda adalah antikristus manusia. Anda adalah antikristus. Anda menyesatkan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu yang tidak menerima itu Yesus yang sebagai tidak Tuhan. menerima Yesus datang sebagai manusia. Anda belajar di mana? Betapa banyak orang Anda sesatkan. Anda salah. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus jangan ambil barang siapa yang datang, jangan ajarin saya. Oke? Ini jangan kan ajarin saya. Saya tidak mengajari Anda. Jangan ajarin saya memberikan jawaban. Jangan ajarinkan saya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu pernah berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah. Ketika dia menjadi manusia? Tidak pernah. Ketika dia menjadi manusia? Dia menjadi manusia bukan berarti dia tidak Allah. Bukan berarti dia tidak Tuhan. Makanya dia itu 100% Allah. Berarti ketika dia menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ini orang-orang yang menyesatkan banyak orang ini kayak gini nih. Saya tanya sama Anda, apakah Tuhan pernah berhenti menjadi manusia? Tidak pernah. Yesus ketika datang sebagai apa? Manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia apakah Tuhan? Tuhan. Antikristus. Antikristus itu adalah yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, Anda katakan dia adalah manusia, berarti Tuhan pernah menjadi
bukan Tuhan. Apa sih? Bung, dengarkan. Saudara, ada lebih baik kalau Anda menjadi staf saya saja di kantor. Masukkan kurikulum vitae Anda. Berhenti nyesatkan umat, Bung. Oh, Anda tidak paham tentang kebenaran. Bagaimana saya ulang. Saya nggak terlalu melebar. Banyak belajar. Anda yang harus belajar. Sekarang Yesus datang. Saya kan sudah jawab. Sudah jawab. Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia datang dua-duanya sebagai Tuhan dan manusia. Nah, ini yang saya katakan. Anda itu penyesat. Anda penyesat. Bagaimana mungkin? Tidak. Bagaimana Anda mengatakan bagaimana? Dengarkan saya. Dengarkan. Ini bukan gereja, oke? Di sini Anda jadi murid. Setinggi apapun level Anda ini juga bukan masjid, ini bukan gereja. Setinggi apapun level Anda di gereja Anda di sini hanya di bawah telapak kaki saya, paham? Yesus datang di dunia ini sebagai apa? Kita bersaudara, Bang. Ya, memang kita saudara. Tapi dalam hal ilmu Anda dari segi ilmu Anda bukan siapa-siapanya saya. Paham? Yesus datang sebagai apa di atas muka bumi ini? Begini, Anda begitu merendahkan orang. Anda itu tidak paham. Iya, karena Anda tidak pakai akal. Anda pakai doktrin. Anda pakai doktrin. Anda pakai doktrin. Anda yang emosi. Oh, saya tidak pakai doktrin. Saya pakai Injil kok. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan datang dalam rupa Tuhan dan dalam rupa manusia sekaligus bersamaan? Tunjukkan kepada saya. Ada begitu banyak dalilnya, Bang. Ada begitu banyak dalilnya, Bang. Dalam Satu Yohanes aja. Pasal 8, Anda bisa baca. Yohanes pasal 8. Silakan Anda tunjukkan. Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai ayat 55. Mundur dulu ke belakang. Mundur ayatnya. 16 Anda baca. Mundur ke mana? Ya, silakan baca 16-nya. Baca 16-nya coba. Saya ingin tahu. Ada yang baca, Anda yang buka dong. Saya Anda yang buka aja lalu baca. Oke, saya bacakan kepada saudara. Anda kan menguasai Alkitab. Jelas. Anda kan yang hanya berhubungan dengan perbuatan. Diam. Yohanes 8 ayat 51. Sekarang Anda yang baca. Diam, mundur dulu ke belakang. Ayo baca. Diam. Dengarkan saya. Pasang bibirmu mendengar. Tapi tidak bisa. Ayo baca. Manusia penipu jemaat, diam. Dengarkan. Yohanes 8 nomor 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Oke? Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Di mana Yesus itu sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia? Di mana? Di mana? Diam. Di mana Yesus sebagai Tuhan sekaligus sebagai manusia? Itu di mana? Data dong, bro. Data. Bedakan diskusi dengan apologet Islam dengan jemaat yang manut setiap pagi 4 menit. Jangan dimut dong. Kamu tinggal jawab. Sekarang coba baca dulu Yohanes pasal 8. Ini Yohanes 8. Ayat 51. Ini Yohanes 8. Baca dulu, jangan langsung ke 51. Mundur dulu di data nomor 16-nya. Iya, itu kan konteks baca. Iya, makanya kalau konteks mundur dulu. Kalau konteks mundur dulu. Jangan ambil ayat itu sepotong-sepotong. Sama, saya juga mengatakan jangan Anda ambil langsung yang sesuka hati Anda yang bisa mendatangkan perpuluhan. Mundur di data nomor 16. Silakan Anda baca yang Anda baca tadi. Saya sudah baca. Tapi baca dong sama ayat 51 dong. Saya sudah baca. Dan jikalau aku menghakimi. Ayat 51 itu kamu nggak berani baca. Berarti kamu nggak berani baca. Saya bacakan kepada Anda. Aku diam. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Dan kamu tidak menghormati aku, tetapi aku tidak mencari hormat bagimu. Ada satu mencarinya dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya, orang Yesus mau kok. Terus kata orang Yahudi kepada sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak bagi kami Bapak Abraham? Jangan dibacain, cukup lah. Terus baca dong, jangan takut. Coba baca. Menunjukkan nenek lu kiper
ngapain saya takut samamu? Ini ku baca ini, ku telan kalau perlu. Coba baca dulu. Diam kau. Jangan berhenti dong. Penipu, diam. Baca dong. Saya akan baca penipu. Jangan. Diam. Saya baca penipu laknatullah. Saya akan baca. Kau memang yang kucari-cari, pendeta yang penipu yang selama ini kucari. Jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Kuceluk. Sebab Bapakku lah yang memuliakan aku. Terus suruh lagi baca. Kalau aku memuliakan diriku, kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Oke? Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Terus apa lagi? Abraham. Hah? Apa lagi? Abraham bapakmu bersukacita. Apa lagi? Kamu kalau masuk di dialog apologet Islam, apalagi kalau kau sudah lihat ada yang namanya di sini Bang Suma, kau pakai ilmu, jangan kau pakai ilmu gereja. Bang Suma ini coy, Bang Suma, malaikat maut bagi kamu. Dengarkan itu. Aku bacakan lagi ya. Aku kasih lagi kamu. Nanti kau bilang, oh kamu gak baca selanjutnya. Ku bacakan sampai selesai. Bahkan sampai neraka pun ku kejar kau. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia akan melihatnya. Dan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Apa yang kau permasalahkan di sini? Apa? Ini dia bilang sebelum Abraham ada dia sudah ada. Terus Bapak mana dulu yang membuatkan dia? Mana? Secara coba lihat, secara manusia. Kalau aku memuliakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Apa sih itu? Apa itu maksudnya? Sebelum Abraham aku sudah ada, apa maksudnya? Salomo mengatakan di dalam Amsal 8, sebelum langit digariskan. Maksudnya dia adalah alasan pencipta. Mukiper. Sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan sebelum langit dan bumi digariskan, aku sudah ada. Mana duluan itu? Abraham jadi tolak ukur. Salomo tolak ukurnya sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Apa salahnya? Nah, itu Amsal 8 sudah. coba Anda baca. Coba sekarang Amsal Yohanes 8. Sekarang baca Yohanes 1 ayat 1. Jangan kemana-mana dulu. Anda sudah mencret di sini. Itu beda konteks, Bang. Jangan lari. Itu beda konteks. Salomo mengatakan di Amsal 8 nomor 22. Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Loh, ini kan siapa yang duluan? Itu konteks. Itu beda konteks. Beda konteks. Salomo sedang berbicara hal yang berbeda. Yesus yang kau tuhankan itu, kau ajarkan kepada jemaatmu, mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Beda konteks. Salomo mengatakan pasal pertama. Salomo mengatakan sebelum langit dan bumi. Kamu jangan perintah saya, kamu jangan panik. Salomo mengatakan dalam Amsal, gini dong, kita sama-sama bicara, Bang. Sama-sama bicara. Amsal 8 nomor 22. Jangan Anda mengutip-ngutip ayat. Langit dan bumi Anda mengutip-ngutip ayat tapi mengambil ayat-ayat digariskan, aku sudah ada. Kamu yang copot-nyopot di gereja, kamu hanya ambil ayat-ayat. Oke? Nah, sekarang ini Yesus ini. Jangan copot-copot. Kalau Anda mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, aku kasih data samamu ya. Ini, pasang bibirmu untuk mendengarkan kalau kupingmu. Sekarang Yohanes baca lagi kan Anda tanya. Saya akan baca. Saya akan baca. Itu tugas saya. Kau diam. Pendusta, kau diam. Di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Aku lebih dulu daripada Yesus. Paham kau? Allah lebih dulu memilih aku daripada Yesus. Karena aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Baca Efesus 1 nomor 4. Mau kemana kau sekarang? Hah? Bang Suma lebih dulu daripada Yesus. Di Pengkhotbah 3 nomor 15 dikatakan, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Kamu mau belajar di mana lagi? Yang sekarang ada dari dulu ada. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dari Allah dan Allah akan mencari yang sudah lalu. Kamu belajar di mana?
Yohanes 17:14, murid Yesus Jangan sama nyebut- seperti Yesus, bukan di bumi. Anda comot-comot ayat. Loh, kamu nipu jemaat, enggak comot ayat. Begitu, saya punya ayat-ayat banyak. Saya sama, saya juga punya. Saya juga punya. Ini dalil, dengarkan. Dalilmu Yohanes 8 nomor 51 sudah diberaki oleh Tauratmu sendiri, oleh kitabmu sendiri. Itu baru satu contoh. Apalagi? Tunjukkan lagi kepada saya. Apalagi yang ingin kamu jual? Apalagi? Yohanes berapa? Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Coba baca Injil Yohanes. Oke, saya baca. aja. Oke, saya akan baca. Sekarang saya tanya dulu samamu. Yohanes 1 ini ucapan siapa? Ucapan siapa ini Yohanes 1? Itu Yohanes, murid Yesus. Iya, murid Yesus. Murid yang di dalam paling dikasihi Tuhan Yesus. dengar. Di dalam Yohanes 1 yang mana hanya terdapat di mana terdapat ucapan Yesus di Yohanes 1 ini? Baca dulu. Ada itu murid-muridnya kan menyaksikan. Baca, itu murid-muridnya menyaksikan. Ini sebenarnya Bang Yoma. Kamu punya Bible nggak sih? Pendeta nggak punya Bible, suruh orang baca. Ya kan katanya menguasai Alkitab. Ya kau yang baca jadi lah. Kan saya suruh baca. Kau yang baca. Kan menguasai Alkitab. Masa Bang Yoma lu suruh baca, enak aja lu. Saya pengen tes lu punya Bible nggak di situ, Bung? Dari Yohanes pasal 1 ayat pertama itu menjelaskan dia Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia katamu. Oke? Oke. Tapi dia tetap Allah. Kealahannya itu tetap. Makanya dia meredakan angin ribut, makanya dia membangkitkan orang mati. Itu cocok di gereja. Di hadapan saya nggak ada papanya yang kayak gitu-gitu. Oh, ini kan ada dalilnya, Bang, di ayat firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Coba baca di dalam surat Ibrani. Saudaraku, itu di gereja cocok. Yohanes 1. Oh, ya kita kan membahas ini karena kan saya ditanya, ya saya jawab dengan apa yang saya pelajari dan mengerti, Bang. Ya, oke. Ini Yohanes 1. Makanya Bang gini, saya rindu Abang itu satu waktu belajar di Israel. Apa? Pergilah ke Israel. Apa kamu katakan? Kamu suruh aku belajar di orang-orang yang tidak menuhankan Yesus? Hah? Bukan, di Israel banyak Muslim, Bang, dan kita saling menghormati, Bang. Jadi belajar sejarah gitu. Dia tidak salah. Kalau saudara mau ngajarin saya untuk belajar supaya saya menuhankan Yesus, suruh saya ke Vatikan, bukan ke Israel. Israel itu Yesus diludahi di sana. Lo mau dapat apa ke sana, Bang? Belajar sejarahnya, pergi ke sana. Saya udah 2 kali, Bang, ke sana, Bang. Saya udah ke Palestina, Bang. Makanya belajar sejarah, Bang. Aduh, serungkat. Kenapa ini? Udah. Aduh, tadi aku sekarang Gurunda ini akun kedua loh. Hitung ini ya udah, berarti udah ya, Bang. Yang penting kita udah sharing-sharing, toh. Bro Michael, lu mau ke Israel, belajar apa di Israel? Oh, banyak hal yang saya belajar, Bang. Apa? Di sana apakah Yesus di sana diakui sebagai Tuhan? Diakui sebagian, sudah banyak mesianik yang mengakui dia Tuhan. Banyak, Bang. Ada mesianik itu denom Protestan, tidak diakui di Mahkamah Agama Yahudi. Aduh. Bang, yang ngomong Bang Fahri itu siapa yang ngomong? Udah pergi ke Israel belum? Saya tanya nih. Udah pergi ada ke Israel beritanya di belum? LA Times. Bang, sedikit saya mau ngomong. Mengenai Yohanes 1 ayat 1 itu justru menggagalkan ketuhanan Yesus. Kenapa saya katakan menggagalkan? Karena di situ ada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Sementara Tuhan ini nggak punya mula. Pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Pada mulanya adalah Allah. Salah, Bang. Baca makanya ayatnya jangan dipelintir. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah. Original text. Ayo naikkan original text. Dalam original text-nya dikatakan enarki en hologos. Logos, Bang, bukan theos. Nggak ngerti pendeta kita huruf. En hologos en proston theon kei hologos hotheos. Ada bahasa Ibrani. Saya itu cukup bahasa Indonesia kita belajar. Itu pada Yunani,
Yunani, pendeta bloon ah. Pendeta kok bloon banget sih. Anda belajar bahasa Yunani ataupun Ibrani? Firman. Itu Yunani kok Ibrani. Yang saya itu bahasa Yunani kok Ibrani. Aduh. Kok jadi bloon banget sih, Pak? Ibrani seharusnya pakai barasit. Pada mulanya, bukan anarki. Aduh, apa ini? Pendeta kok bloon sih? Yunani kok Ibrani? Pada mulanya dalam bahasa Ibrani barasit. Beresit bara Elohim. Anarki. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Beresit Ya, Allah. tadi kan kita baca Yohanes 1, pendeta bloon. Nah, coba baca dulu sampai ayat 14. Ya kenapa lu nyuruh orang baca sih? Lu gak punya Bible apa? Masa saya disalahkan pada Ya udah buka lu baca. Salah katanya. Sekarang ini ada pendeta saya jelaskan inti dari Bible yang menjadi iman dari setiap orang. Nah, Oke, saya stop. orang-orang Pak percaya Pendeta, nih. stop dulu Pak Pendeta. Gurunya Ya. kembali lagi. Wah, di report lagi. Nah, ini gimana ini? Pada lari ini. Tunggu. Jadi Kavaro ini kawan Kristen juga, Pak Pendeta Mikael. Dia juga dia pengen bertanya ke Islam dan ke Kristen pertanyaan yang sama gitu. Tapi ini kita nunggu Gurunda dulu ya. Enggak apa-apa. Kavaro. Oh ya udah langsung. Boleh silakan. Ini ya. Tapi sholat setengah malam, Bang. Ini Mikael ini dia nggak bisa bedakan yang mana Yunani, yang mana Ibrani. Kok pendeta bloon begini sih, Pak? Perjanjian baru kan Yunani. Ya tadi apa yang dibaca pada sebelum bilang Ibrani? Yang maksud saya di Kejadian 1 tadi. Tadi lu ngomong Yohanes 1 itu tadi kau bilang Yohanes 1 kok. Itu maksud saya. Kau tadi ngomong Yohanes 1 dibacain enharke en hologos. Kamu bilang Ibrani. Yohanes 1 ayat 1 itu diadopsi dari Kejadian 1 dalam bahasa Ibrani. Kiper lah adopsi. Yohanes 1 itu diadopsi oleh Platonis Yunani, Pak. Coba baca Kejadian 1. Coba lu baca himna Platonis sama enggak? Nih, Kejadian. Coba lu baca himna Platonis Yunani sama enggak dengan Yohanes 1? Diadopsi dari Beresit, dari lu kiper lah. Pendeta kok bloon banget sih kayak gini. Justru Yohanes adopsi dari himne Plato. Bukan dari Kejadian 1. Aduh, ini Ya, Kejadian 1 itu dan Yohanes 1 itu satu kaitan yang berat, yang satu Bang? Di Kejadian 1 itu berbicara tentang penciptaan. Yohanes 1 itu berbicara tentang asal mula Yesus. Kok disama-samain sih? Oh, coba baca pada mulanya itu kaitannya yang sangat berhubungan. Itu hanya ada satu kata yang sama, tapi jangan Anda Kalau di dalam Kejadian, dalam bahasa Ibrani dalam Kejadian kan pada mulanya Allah. Coba lu baca, coba kita tes di dulu. dalam Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Lu diam dulu. Gue pengen tes Jadi lu suara kita itu menunjukkan siapa kita gitu. Gue pengen tes lu dulu kalau pendeta ya. Coba lu baca Ibrani Kejadian 1 coba. Pada mulanya adalah Allah. Enggak, itu Indonesia. Ibrani. Terjemahannya seperti itu. Ibrani. Beresit bara Elohim terusin. Biar entar lupa deh. Beresit bara Elohim terusin. Enggak lupa, nanti melenceng lagi. Jadi tadi kan belum dibaca seterusnya, baru ayat. Pendeta kok buta huruf. Ayat 14. Pendeta kok buta huruf. Oh. Pendeta buta huruf, bagaimana kau jadi pendeta buta huruf? Nah, ketawa dong. Malu lu di sini. Saya tidak pernah menghina kalian. Saya tidak berkata. Ya memang kamu buta huruf, nggak bisa baca kok originalnya. Ya, kalau nggak bisa baca, itu saya itu nggak mau melenceng kemana-mana. Nah ini Kejadian 1 mau dibaca. Coba baca. Saya hanya menjelaskan. Bagaimana menjelaskan? Kok nggak bisa baca? Itu sudah dibaca tadi. Itu bahasa Indonesianya aslinya, originalnya. Coba baca. Kita itu kalau kembali kita itu gini, Alkitab itu sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani untuk perjanjian lama sudah diterjemahkan, bahasa Yunani sudah diterjemahkan juga dalam perjanjian baru.
Seperti itu. Dan terjemahan ini, Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan main-main, itu orang-orang yang penipu. Bukan penipu. LAI itu, makanya kalau Anda ke LAI, cobalah sekali-sekali mainlah ke Salemba. Mana mau dia buka diri, Pak, ketutup. Mana mau buka diri. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan dengan baik. Baiknya kiper. Gitu, makanya kalau kita mau bahas itu, saya bilang tadi coba baca aja dalam Yohanes tadi. Pak, oke, saya tunjukkan tipuannya itu di mana ya. Di sini dikatakan Barasit ya, Beresit, bara Elohim. Itu diterjemahkan oleh LAI pada mulanya Allah. Padahal Elohim ini tidak setara dengan Allah. Itu setara dengan ilah. Anda salah. Bentar. Anda tahu nggak Elohim itu dari kata apa? Oke. Dengerin dulu. Kalau saya salah, tolong jawab. Elohim itu dari kata apa? Anda salah. Dasarnya apa? Jadi kalau orang Israel itu mereka mengganti kata yang kata YHWH atau Allah itu diganti dengan satu predikat seperti Elohim. Pendeta kok blow on banget sih ya? Anda aja nggak ngerti loh Elohim ini dari kata apa dan apa loh. Anda ngerti nggak? Elohim itu dari kata apa dan apa? Ini belum dibaca, ini kan udah muter-muter nih. Cobalah baca Yohanes pasal pertama. Kan tadi ditanya saya itu menggunakan Alkitab. Kalau Anda saya percaya dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Pak, kalau Anda nggak tahu saya kasih tahu. Ini mau saya bongkar nih tipuannya nih. Anda itu hanya mencomot ayat-ayat yang ayat-ayat yang nggak secara kontekstual. Coba Anda baca dalam kitab Kejadian tentang berani dia. Mau saya bongkar tipuannya LAI, nggak berani dia membiarkan saya, nggak berani. LAI itu ini saya bongkar nih tipuan LAI ini malam ini. Gimana? Aduh. LAI sudah memberikan satu terjemahan yang terbaik. Terbaik apanya? Ini mau saya bongkar nih. Ini saya mau tunjukkan nih kesalahannya di mana. Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah orang-orang yang diam. Punya pengetahuan yang sangat luar biasa soal Nggak usah kayak gitu kali, pendeta. Ini bukan sekarang gereja, ini kan Pak. menjadi menyimpang, bukan jadi menyimpang, melenceng lagi kita. Coba bahas dulu pertanyaannya. Tadi kan saya udah jawab. Sekarang mau tanya apa lagi? Apa yang kita kan diskusi. ditanya apa? Anda jawab apa? Mungkin Bang Zuma juga dan teman-teman bisa tahu. Oh ternyata orang Kristen berimannya seperti ini. Ya kita udah tahu Gitu kan? orang Kristen Nah, itu makanya beriman. kan saya sedang menjawab. Beriman tapi asal kan selalu percaya disanggah. aja. Gitu loh. Gitu. Jadi biar Bang Juma nggak salah mengerti. Iya, nggak tadi salah kan paham. tadi saya tanya, Kan begitu. Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Apa jawaban Anda? Kan saya sudah jawab tadi. Apa yang Anda jawab? Ini jawabannya. 100% manusia, 100% Allah. Mana dalilnya? Di mana itu? Mana dalilnya? Tadi saya sudah tunjukkan yang pertama. 100% Di mana? Tuhan. Di mana? Ini yang lagi mau dibaca ini dalam Yohanes pasal pertama. Yang Yohanes pasal 8. Lalu ada banyak lagi ayat-ayatnya. Nggak usah kemana-mana. Mana dalilnya? 100% Tuhan, 100% manusia. Mana dalilnya? Itu ayatnya di Yohanes itu pasal pertama. Coba baca deh. Kenapa saya yang baca? Anda lah yang baca. Coba. Oh sebentar, saya ambil Alkitab. Bentar. Wah. Kenapa ini semua akun di-report ini? Biarin aja mereka Katanya udah pada ke kalah. Israel, Pak. Israel disuruh kasih Ibrani nggak bisa. Anda ngapain di sana pakai bahasa tubuh waktu ke Israel? Pakai bahasa apa ya? Entahlah. Kata Elohim aja nggak ngerti. Enggak bang, maksudnya gini bang, saya itu nggak mau nanti kita itu lagi sedang menjawab, tapi nanti kalau kita bahas soal bahasa lagi, itu akan Ya gitu. kita Pendeta harus pembahasannya. gitu. Loncatan berpikir pendeta itu harus begitu. Bukan lagi. Anda nggak bisa jadi pendeta kalau nggak punya loncatan. Ketakutan dia. Padahal bang saya bongkar tadi itu ketakutan dia. Katanya LAI udah pinter terjemahannya. Ganti akun dulu, ganti akun. Dia. Silakan Pak Parah. Pendeta. Di mana 100% Tuhan, 100% manusia dalilnya? Silakan. Sebentar saya baru masuk kamar ambil Alkitab dulu. Bentar. Oke, menunjukkan di Allah ya. Menunjukkan 100% manusia, 100% Iya, Tuhan. ya ini saya akan baca. Yang pertama menunjukkan di Allah. Yang pertama menunjukkan di Allah, salah satunya bahwa dia sudah ada sejak pada mulanya. Tadi kan sudah Itu yang dibantah. pertama. Berarti saya juga Allah dong.
Amsal. Oh, no. Tidak, tadi kan Amsal itu konteksnya beda, makanya saya nggak setuju. Lah ini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ada dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti kita juga Tuhan. Bang, Abang, itu konteks kekekalan. Kekekalan itu tidak ada waktu. Saya tanya sama Bang Juma, kapan waktu itu ada? Sekarang saya tanya, kapan waktu itu ada? Jangan pakai jurus gereja, Pak Pendeta. Ini dalil di kitab saudara, Efesus 1 nomor 4. Sebelum dunia dijadikan kita sudah ada. Yesus sebelum Abraham, saya sebelum dunia. Mana duluan saya dengan Yesus? Itu bicara kekekalannya Allah, Bang. Jadi ada waktu Allah. Waktu Allah itu kan kekal. Allah ada di waktu yang lalu, Allah ada di waktu sekarang, Allah itu ada di waktu yang akan datang. Dengarkan. Ini kan mau baca Alkitab dulu, Bang. Tunggu. Kalau Anda mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada, kenapa dia tidak tahu hari kiamat kapan? Itu di dalam konteks sebagai manusianya 100%, Bang. Lalu dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Itu dalam konteks kealahannya. Lah, kan 100% Allah, 100% manusia. Jadi ketika dia tidak tahu dia manusia? Bukan, Allah itu berbicara, Yesus itu berbicara begini. Ada yang Yesus berbicara sebagai 100% manusia, dia lapar. Berarti ketika Yesus tidak tahu dia berkata dia lapar itu dalam kemanusiaannya. Yesus juga menangis. Berarti pada saat dia manusia, dia Yesus bukan juga Tuhan. menangis. Pada saat dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Oh, dia Allah. Gini. Gimana ceritanya? Gini. Makanya dengar dulu, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi dia itu menjadi manusia 100% manusia, dia lapar. Yesus pernah lapar, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Makanya dia saya tanya, menangis. Pada saat dia 100% manusia, berarti ini pada saat saya jawab. Dengarkan. Ini lagi saya jawab. Tidak perlu panjang lebar, aku bukan jemaat. Anda nggak mau mendengarkan jawaban. Hanya jemaat yang bisa dikasih begitu. Anda nggak mendengarkan jawaban. Dengarkan saya, Saudara Mikael, dengarkan saya. Pada saat Yesus 100%. Anda nggak mendengarkan, you bertanya, tapi Anda nggak mau dijawab. Saya sudah paham. Dengarkan. Pada saat Yesus 100% manusia, berarti pada saat dia diam dulu, napa? Tanya, saya sudah diam dulu. Saya sudah mendengarkan jawabanmu. Udah, diam. Apa sih? Diam. Saya lebih tahu Bible daripada kamu. Paham? Aku sedang menjawab. Kau tadi gimpe ulu, saya sudah katakan samamu. Kamu diam. Saya sedang menjawab. Tidak perlu jawabanmu, paham? Oh, kan ditanya, jangan bertanya kalau begitu. Jawabanmu tidak masuk akal. Itu cukup untuk orang jemaat. Dengarkan saya, wahai penipu jemaat, dengarkan. Dengarkan penipu. Pada saat Yesus 100%, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kau diam dulu, nggak akan lari perpuluhanmu. Diam dulu, perpuluhanmu tidak akan. Jangan kau pakai cara-cara seperti ini. Kau tidak izinkan aku bicara. Anda bertanya, saya menjawab. Kenapa Anda takut? Nenekmu kiper, takut pula samamu. Kan kau sudah menjawab tadi. Belum, kan kau sudah menjawab. Baru saja menjelaskan. Kau katakan Yesus 100% manusia kan? Anda tidak tahu berapologi. Kau katakan 100% Tuhan, 100% manusia. Maka saya katakan pada saat Yesus 100% turunkan aja ini, turunkan. Pendusta ini turunkan. Mampus. Masih mau penipu. Enggak. Penipu kayak gini ngapain? Dengarkan di bawah kau, wahai penipu, dengarkan. Pada saat kau mengatakan Yesus itu 100% manusia, maka pada saat itu Yesus 100% bukan Tuhan. Ngerti kau di situ? Paham? Kalau Yesus 100% manusia, berarti pada saat dia 100% manusia, itu sama dengan 100% dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia 100% manusia. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan kan menurut kamu? Berarti pada saat dia manusia, pada saat itu dia bukan Tuhan. Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan? Kau katakan tidak. Loh, dia kok jadi manusia? Pada saat dia menjadi manusia, berarti pada saat itu dia bukan Tuhan. Karena dia telah menjadi manusia.
Apa sih? Sengaja dia tidak kasih kesempatan orang bicara karena tidak mau ditelanjangin, hanya mau menipu jemaat. Ya kayak tadi mau saya bongkar terjemahannya itu Gak mau berhenti bicara. Apa? Ini bukan gereja, Bung. Pada saat Anda bernarasi 2-3 kata, kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Paham itu? Makanya saya katakan, bedakan ketika Anda mengajar jemaat dengan ketika Anda kemudian berdialog dengan kami yang lebih paham Bible. Kamu itu paham Bible sebelum berkhotbah di gereja, kau cari data-data yang ingin menggait jemaat supaya bayar perpuluhan. Pada kami nggak berlaku itu. Paham? Dan sekali lagi saya katakan, ketika saudara mengatakan Yesus 100% manusia, pada saat dia 100% manusia, itu sama dengan 100% bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia 100% manusia. Masa nggak paham sih? Pada saat sebuah cincin 100% emas, pada saat itu cincin itu 100% bukan karet. Masakan kau katakan sebuah cincin 100% emas, pada saat yang bersamaan juga 100% karet. Itu sedeng namanya. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, jadi pesan saya kepada Pendeta Mikael, kalau Anda lain kali naik ke sini atau lain kali ingin berdiskusi dengan kami di sini, tolong lepaskan dulu doktrin gerejamu. Bawa akalmu, bawa Bibelmu. Jangan karena kamu bertitel pendeta, seakan-akan kau mau gurui semua orang. Hah? Gak ada yang bisa kau gurui. Kalau kau di jemaatmu manggut-manggut, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Itu di gereja, Bung, bukan di sini. Sadar keras kau, sadar keras. Kamu lagi berhadapan dengan apologet Islam yang tidak punya, yang bukan embel-embel duit, tapi murni mengajarkan jemaat supaya jemaat itu bisa tercerahkan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, dia sekaligus Tuhan sekaligus manusia, itu namanya pembodohan. Betul sekali, guru. Masa bahasa Yunani dibilang bahasa Ibrani? Anda itu antikristus. Kenapa saya katakan Anda itu antikristus? Karena Yesus Anda imani juga sebagai manusia, sebagai Tuhan. Padahal di dalam kitab saudara, antikristus itu adalah mereka yang tidak mempercayai, tidak meyakini bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Ya sudah, kalau dia datang sebagai manusia, berarti tidak ada lagi 100% Tuhan. Kocok. Dasar penyesat. Udah mau subuh di sana. Ya, oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Pendeta Mikael, sekali lagi pesan saya, bedakan ketika Anda berdiskusi dengan jemaat di gereja dengan kami yang adalah apologet Islam. Bedakan. Anda harus naik kelas 100 tingkat. Oke, naik level 100 tingkat ketika berhadapan dengan kami. Terima kasih. Saya terakhir, kalau saya terakhir pendeta yang kayak tadi Yohanes 1 dibacakan original teksnya, dia katakan Ibrani. Dikejar ke Kejadian 1, dia nggak bisa baca juga. Pendeta macam apa ya kayak begini? Itu dari saya, belajar lagi lah biar jadi pendeta. Yang lucu gini Bang Andi. Yang lucu itu ketika saya membaca terjemahannya kan, pada mulanya adalah firman. Salah, pada mulanya adalah Allah, katanya. Goblok. Astagfirullahaladzim. Katanya pada mulanya adalah Allah, katanya. Bukan pada mulanya adalah firman. Makanya terus tadi saya itu menunjukkan bahasa Yunaninya, enarki en hologos, bukan enarki en theos. Jelas enarki en hologos. Tapi itu Ibrani Pak De, itu kan Hebrew tadi. Ibrani kan. Ya udah tutup secara resmi Pak De, udah subuh, ditutup Pak De. Bang Juma harus istirahat juga tuh. Aduh parah. Kena peringatan lagi. Ya udah tutup aja Bang, Ya, silakan tutup Bang. aja dulu. Bang Juma turun aja, nanti kan ada peringatan lagi. Ya tutup. Baik, terima kasih buat semuanya untuk live hari ini. Pesan saya masih mau datang besok. Silakan Bang. Puas tiap malam mempermalukan pendeta. Puas. Oke, terima kasih buat yang ada di Andi Selebes Channel, Julkipilai Mabas, siapapun yang live pada pagi hari ini terafiliasi sahabat Bang Juma. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada kata hilap, mohon maaf. Ini hanya diskusi.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Puas. Aturan